సిపి ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒకసారి Take 1, 2, 3, 4. Mic take 1, 2, 3, 4. తమ్ముడు వస్తాను 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 సింగిల్ లైన్ ఇస్తారు, ప్యానల్ చేస్తారట ఆడియో లైనింగ్లో డైరెక్ట్గా ఆడియో ఇస్తారు. అక్కడ మీరేం చేస్తారంటే 2 ఛానల్స్ అవుతుంది వస్తుందా మీటింగ్లో అది మెన్యూ. చెక్ 1 2 3 టెస్ట్ టెస్ట్ 1 2. ఏది టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ 1 2 3 టెస్టింగ్ 1 2 3 టెస్ట్ 1 2. హాల్ వాయిస్
గౌరవనీయ ముఖ్య అతిథులందరినీ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సిపిఓ ఆఫీస్ వాళ్ళు వెంటనే రండి. Very good morning, everyone. So we cordially invite all the respected dignitaries present over here to the district level orientation cum review meeting on SDGs and Spandana from Vizianagaram and Parvatipuram Manyam district. Today I take this opportunity to extend a hearty welcome to the respected Secretary Sir, Sri G. SRKR Vijay Kumar IAS Sir. Sir, we are honored to have you, sir. I would like to extend a cordial welcome to the District Collector Vizianagaram, Srimati A. Surya Kumari ma'am, and Sri Nishan Kumar IAS sir, District Collector Parvatipuram Manyam district. I also extend a warm welcome to Sri K. Mayur Ashok IAS Garu, Joint Collector Vizianagaram district, Sri O. Anand IAS Garu, Joint Collector Parvatipuram Manyam district, Sri Vishnu Charan IAS Garu, Project Officer ITDA, Parvatipuram Manyam District, Sri Dr. B. Navya IAS Garu, Project Officer ITDA, Sitampeta, Sri Noral Kumar IAS Garu, Sub Collector, Palakonda Division. Today we also have state level dignitaries joining us today. So let us cordially invite them. Srimati Anusha Garu, Project Lead, VSWS, Sri Sivasankar Babu, Deputy Director, Demography from Commissionerate of Health and Family Welfare Department, Srimati Vijay Durga Garu from Commissionerate of School Education, Sri Narasimha Murthy Garu and Srimati Roja Rani Garu, the State Coordinators from Women Development and Child Welfare Department, Sri Prasad Garu, Senior Faculty from Extension Training Center, Samalkota, Sri Ravindra Babu Garu, Joint Director from Municipal Administration and Urban Development Department, Sri Rajendra Reddy Garu, Joint Chief Environment Engineer from Pollution Control Board, Visakhapatnam. And we also have two Joint Directors from the Planning Department, Sri Uma Prasad Garu and Sri Srinivas Garu. We welcome you all, sir. And I also invite the DROs and RDOs of Vizianagaram and Parvatipuram Manyam districts, other district level officers, municipal commissioners, divisional level officers, mandal level officers from various departments and offices from Vizianagaram and Parvatipuram Manyam districts, the representatives from press and electronic media, and other attendees of the meeting. A warm welcome to all of you. So, to start this meeting on an auspicious note, may I request the Secretary Sir and Collector Ma'am along with the other dignitaries to head to the lamp for lamp lighting ceremony. Thank you, sirs and ma'am, for doing the honors. Now, may I request the District Collector Ma'am Vizianagaram to offer her valuable introductory remarks.
Sir, I once again extend a heartful welcome on behalf of both the districts as we are hosting here. Secretary Sir, Vijay Kumar Sir, 1 year kritam a team of officers tho vacharu. Almost every point chala క్షుణంగా ఆ రోజు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. Sir, after that Spandana anyway change వచ్చింది sir. Our quality of redressal as well as reopen has improved a lot, and simultaneously we have observed that even the applicants also has increased. That is a positive thing. Here in this hall there are officers from mandal level, division level as well as the district level. I also extend hearty welcome to all our brethren who have joined us from Parvatipuram, all the police officials, revenue, Panchayat Raj, various line departments, and especially medical department. Andarki kuda suswagatam. State nunchi vichesina vallandariki kuda we once again extend a warm welcome. All the team members who are here, we are very, very eager to hear the inputs from you and then correct ourselves for the future course of action. Sir, before we plunge into the day's workshop, sir, a few words about our district. Before reorganization, together 27 mandals were there as an aspirational district with Niti Aayog, sir. Under their guidance, we were actually working towards the SDGs, though lesser in number when compared to the state SDGs. They were maybe the minimum basic terms in which we can say that the particular district or area is developed or not. Danto memo, we were monitoring it each month wise, and then the data has been ported even after the division of the districts. Together the data was ported, and I'm happy to put forth, sir, Vizianagaram district has now come out of the label of the aspirational district, and then for obvious reasons Parvatipuram Manyam has continued with that label. As compared to the national averages, most of the sustainable development goals indices have improved in Vizianagaram, sir, be it IMR or MMR. But still we find that national average to comparison annadi, we do bear in mind that it is coming as a national average when taken into account the poorest of the poor indices from be it Northeast or Bihar or Rajasthan. So we are striving as against the state average as well as with ourselves from the previous months or years, so that we improve upon ourselves. Konni inka there is a lot of scope, sir. Like for example, total anemic woman తీసుకున్నా, pregnant woman తీసుకున్నా, లేకపోతే teenage girls అని తీసుకున్నా, though it is coming down, but still the severity almost we are finding nil, sir, almost nil. If it is any severe case, it would be in singular number in either of the category, either teenage girls or here, ante untundi. But mild and moderate, yes sir, we are yet to improve ourselves, be it the testing problem or be it the nutritional problem as such. Acceptance of the good food, though government is giving, is again a challenge for the girls and boys to accept it, sir, when we are giving in midday meal or through ration. MDU నుంచి ఇచ్చిన ఇది కావచ్చు, మధ్యాహ్న పథకం కావచ్చు, what we are finding is they are not eating well, not that they are not able to access it. అలా చూసుకుంటే మనకి ICDS నుంచి ఇస్తున్న ఏదైతే జగనన్న ప్లస్ పోషన్ ఏదైతే కిట్ ఉందో అది కూడా వాడిన వాళ్ళకి చాలా మిరాక్యులస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది సార్. మన హౌస్ విజిట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఆ కిట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక కబర్డ్లో పెట్టుకొని కూర్చుంటున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఓపెనింగ్ దెమ్. అంటే అది వాడకానికి మీద అవగాహన లేక కావచ్చు, దాని విలువ తెలియకపోవచ్చు, ఈ రెండు కూడా కారణం కావచ్చు. ఇవి ఎక్కువగా ఐసోలేటెడ్ హ్యామ్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కానీ, లేకపోతే కొన్ని హిల్ టాప్ విలేజెస్ మాకు కూడా ఉన్నాయి సార్, అక్కడ కానీ మాకు కనిపించింది ఇది. నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రోప్ ఇన్ ద పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది. To add to this problem, sir, we also have in this region sickle cell anemia in high numbers. Thalassemia gani, sickle cell anemia gani unnappudu, and other congenital diseases kuda konచెం ఎక్కువ మాత్రలోనే ఉన్నాయి సార్. దాంతో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ విలేజ్లో మనం వెతికి పట్టుకుంటే తప్ప ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి కానీ అలాంటి, లేకపోతే మైగ్రేషన్ నుంచి వెనక్కి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు, మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఒకరిద్దరు ఉంటారేమో కానీ అంతే తప్ప నాట్ కవర్డ్ అన్నది ఒక పాపులేషన్ సెక్టర్ లాంటిది మాత్రం మనకి ఎక్కడ కనపడదు సార్. And that is actually reflecting here. And one more thing which we have to improve is, in my opinion, is sex ratio, sir. Traditionally here in the 2011 census it was beyond 1000, whereas slowly drop out undi. That might be census population, might be in my opinion migration lo gents by that chepichindi.
whereas at birth ratio చూసుకుంటే మాత్రం it is dwindling between 960 to 950 sir. Sometimes it is coming down to 940. Month to month we are still monitoring, and then we are seeing that female infant is not looked down upon, and for that we are taking up various social mechanisms in order to impress upon why the girl child should be looked upon as a boon and not down upon as a burden. ఇవి కూలంకుషంగా మీ ముందు పెట్టదలుచుకున్న 4 మాటలు సార్. బట్ if permitted at the end of the session they might be encouraged to come. Thank you sir. Thank you for coming over. Thank you, ma'am, for such a brief description about our district. Now may I request the Joint Collector, Parvatipuram Manyam District, to offer his valuable introductory remarks. Good morning, sir. Good morning, all of you. Sir, Parvatipuram చూస్తే sir, we have around 15 mandals, sir, out of which approximately around 7 mandals are predominantly tribal, sir, and most of this are scheduled area, which comes under 280. Sir, ఇప్పుడు ఈరోజు ఉన్న orientation program చూస్తే sir, we have 2 major items under review. One is SDG, second is Spandana. So Spandana performance చూస్తే sir, on time performance within SLA period లో we are able to close most of the grievances. So that is not an issue of concern, sir. కానీ మనకు quality of redressal చూస్తే we are little behind compared to some other districts, sir. So అది మనం కొద్దిగా ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. So that we will keep on focusing and trying to improve, sir. Apart from that, sir, SDG goals చూస్తే sir, out of 8 parameters which are taken as priority, almost like 7 items లో we are either better than state average, sir. ఒక 1 parameter which is anemia of 10 to 19 adolescent girls చూస్తే we are way back compared to our state average as well as national average, sir. So ఈ 7 parameters లో even though we are better than state average, we will try to improve, sir, because this being a tribal district we have its own challenges, but we will try to improve, sir. This 1 parameter is anemia of 10 to 19 adolescent girls is something which we need to focus, and this being an aspirational district, sir, we will be trying to combine the schemes of both state governments as well as central government so that we will be able to achieve this target, sir. So that's from my side, sir. Thank you, sir, for briefing the Secretary, sir, and us about the Parvatipuram Manyam District. Now may I request the Collector ma'am to run the meeting. I'm sorry, sir. May I request the Secretary, sir, to take over the meeting, please? Good morning, everyone. ఎప్పుడు వెడల్పు పట్టకూడదు హ్యాండ్లైజ్. ఈరోజు విజయనగరం మరియు పార్వతీపురం 2 జిల్లాలకు సంబంధించి ఇచ్చేసినటువంటి సీనియర్ ఆఫీసర్స్, ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, అలాగే జాయింట్ డైరెక్టర్స్, అదర్ ఆఫీసర్స్, మండలాల నుంచి ఇచ్చేసిన వారు అందరికీ కూడా ముందుగా నా యొక్క నమస్కారం. మనం ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందులో లాస్ట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద 3rd cycle I believe. So initially we started with Spandana, myself, Solomon, and few other officers have come that time. ఆ రోజు కూడా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి కొంత ప్రస్తావించడం జరిగిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను.
లాస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయి ఉంటుందా? యా. సో బిఫోర్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్, అప్పుడు మనం ఈ గోల్స్ గురించి ప్రస్తావించుకోవడం జరిగిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు గుర్తుందా మరి ఏమన్నా? అప్పుడు ఆ రోజు ఏమన్నా మాట్లాడామా అప్పుడు? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్, స్పందనలో మనము ఒక 2 దఫాలుగా ఓరియంటేషన్స్ ఇవ్వడము, కంటిన్యూస్గా రైట్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ప్రతి లెవెల్లో కూడా ఆఫీసర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం, దీనివల్ల మనము వీ కుడ్ అచీవ్ సంథింగ్. ఏమిటి అని అంటే, బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ రిజల్యూషన్ అనేటువంటి దాన్ని విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ రిజల్యూషన్ చేయడం అనే దాన్ని అచీవ్ చేయగలిగాము. దట్స్ ఏ వెరీ బిగ్ మైల్ స్టోన్. సో అది మీ అందరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి, మీ అందరి యొక్క పార్టిసిపేషన్ తోటి జరిగింది. సో ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ద టీమ్ లీడర్, కలెక్టర్ హియర్ సూర్యకుమారి అండ్ ది అదర్ కలెక్టర్, ఈరోజు రాలేకపోయాడు నిశాంత్, అండ్ ది both the district teams. So, and this kind of achievements will give encouragement on the efforts which we are putting in. So initially, and though it was a long run program and it is happening for the ages, public grievance redressal అనేది సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రభుత్వం లాంటి వ్యవస్థలు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. జిల్లాల్లో కూడా రకరకాల ప్రయోగాలు జరిగాయి. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా దానిని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో మనం చేయడం, దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ నూతన భావాల్ని, వినూత్నత్వాన్ని చూపించడం అనేటువంటిది డెఫినెట్గా హార్డ్ వర్క్తోనే సాధ్యమవుతుంది. సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ మెన్షన్ అబౌట్ దిస్. సో నౌ స్పందనకు సంబంధించినటువంటి వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇన్, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్, దట్ విల్ డీల్ సపరేట్లీ. కొత్త కార్యక్రమం, కొత్త ప్రోగ్రాం కూడా తీసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అండ్ ఇంప్రొవైజ్డ్ వర్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. Whenever it is launched, we'll be briefing you on that. అది ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఫోకస్ ఆన్ ది గోల్స్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. సో ఈ గోల్స్కి సంబంధించి లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసి ఉంటే కనుక ఒక రీక్యాప్ లాగా మరొకసారి దాన్ని రీఓరియంటేషన్ లాగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. So I request to run the presentation. Presentation పెట్టండి. ఎవరు చూస్తున్నారు? యా. సో మనము ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి చూసే ముందు దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి చూస్తే కనుక, దేర్ ఇస్ ఎ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ద గోల్స్. అదేమిటి అంటే, యాక్చువల్లీ 2000 ఇయర్లో అక్రాస్ ది వరల్డ్, సో అక్రాస్ ద వరల్డ్ లీడర్స్ అందరూ కూడా గ్యాదర్ అయ్యి ఒక డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఏమిటా డిస్కషన్ అంటే, మనకి వరల్డ్ వార్స్ జరిగిన తర్వాత ఈ పీస్ అనేది ఉండాలి దేశాల మధ్య అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఇనీషియల్గా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని, ఆ తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ అని, ఇలా ఆర్గనైజేషన్స్ వరల్డ్ లెవెల్లో ఫ్లోట్ చేయటం మనందరం చూసాం, చరిత్ర చదువుకున్నాం. అయితే బియాండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ అండ్ పీస్, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా
అన్ని దేశాల భాగస్వామ్యంతో చేయాలి అనేది ఒక డిస్కషన్ రావటం జరిగింది. అంటే కేవలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని వార్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఒక వార్ నడుస్తూ ఉంది. సో ఈ రకమైనటువంటి యుద్ధాలని నియంత్రించడమే కాదు, మనుషుల యొక్క అభివృద్ధిని కూడా భాగస్వామ్య దేశాలుగా ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక చర్చను యునైటెడ్ నేషన్స్లో చేయటం జరిగింది. అందులో భాగంగా మన 1999 నుంచి 2000 ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న సమయంలో ఒక మిలీనియంని మనం క్రాస్ అవుతున్నాము, కొత్త మిలీనియంలోకి అడుగు పెడుతున్నాము. ఈ కొత్త మిలీనియంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ మిలీనియంలో మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేటువంటి చర్చలో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అని ఒక కంక్లూజన్ తీసుకొని దానితో మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి అన్ని దేశాలు కలిసి సమిష్టిగా నిర్ణయం చేశారు. చేసినప్పుడు దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్తో వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే అన్నిటికన్నా కూడా భయంకరంగా ప్రజలు సఫర్ అవుతున్నటువంటి అంశం ఏదైనా ఉందంటే అది పేదరికం. దానివల్లే వ్యత్యాసాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, వివక్ష ఎక్కువ ఉంది. ఫస్ట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అని అంటే డెఫినెట్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ కూడా ఈక్వల్గా డెవలప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వెన్ దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ gap within and among the human beings and communities, how it is possible? So first and foremost thing to be addressed is the poverty అనేటువంటిది నిర్ణయంలో భాగంగా చేయటం జరిగింది. అయితే దాంతోపాటు ఇంకా ఆ రోజుకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని సమస్యలను కూడా తీసుకుని ఒక 8 goals తీసుకోవటం జరిగింది. దానిలో ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ అండ్ హంగర్ ఇది ఎరాడికేట్ చేయాలి, యూనివర్సల్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, జెండర్ ఈక్వాలిటీ తీసుకోవాలి, చైల్డ్ మోర్టాలిటీ తగ్గించాలి, అలాగే మెటర్నల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అప్పుడు ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ని నిర్మూలించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఒక పార్ట్నర్షిప్తో కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి అని ఒక 8 అంశాలని తీసుకోవటం జరిగింది. ఇది 15 సంవత్సరాలు వ్యవధి పెట్టుకుని వీటన్నిటినీ కూడా మనం సాధించాలి అని అప్పుడు ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా నిర్ణయం చేయటం జరిగింది. అయితే 15 సంవత్సరాలు వ్యవధిలో పనిచేసిన తర్వాత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క పర్యవసానమే మనము ఆర్టికల్ 21A కింద రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరిగింది. వాస్తవంగా డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్టికల్స్ 36 నుంచి 51 వరకు ఉంటాయి. సో వాటిల్లో జనరలీ ది కాన్స్టిట్యూషన్ స్పీక్స్ అబౌట్ హౌ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఫంక్షన్ towards the people, towards the welfare of the people ane కోణంలో there are certain directives but they are not justiciable. Those directives are not justiciable. That means a citizen cannot approach the court and ask for enforcement, whereas adi oka it's a directive for the government to take it up. It is for the government to take up or not. Suppose అందులో ఉన్నటువంటి ఆదేశాలు ఏవైతే అవి గవర్నమెంట్ పాటించకపోతే గవర్నమెంట్ తప్పు చేసినట్టు కాదు, కానీ అలా పాటించినటువంటి ప్రభుత్వం మళ్ళీ తిరిగి ఎన్నికలు నిలబడి గెలిచే అవకాశం ఉండదు. సో అది ప్రజల దగ్గర ఆ జడ్జిమెంట్ అనేది వస్తుంది. సో కాబట్టి ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి తీర్పును పొందాలనుకునే ఏ ప్రభుత్వమైనా ఈ ఆదేశక సూత్రాలను కనుక పాటిస్తే అది ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్ నిర్మాణం చేయగలుగుద్దని మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. అందువల్ల అవి ఫండమెంటల్ రైట్స్ లాగా మనం కోర్టుకు వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేయమని కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు.
బట్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము ప్రైమరీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు కూడా ఇవ్వాలి అనేటువంటిది భాగస్వామ్య దేశాలన్నీ కలిసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక నిర్ణయం చేసినప్పుడు దానిని ఒక హక్కుగా చేయకపోతే ఏ విధంగా ఎలా అవుతుంది అని భావించిన మన దేశం దాన్ని రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అని ఫండమెంటల్ రైట్గా మార్చుకోవటం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే అది ఫండమెంటల్ రైట్ అయ్యిందో ఎనీ సిటిజన్ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో అట్లా ఫ్యూ చేంజెస్ ఈ మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్కి అనుగుణంగా జరిగాయి. కానీ 15 years తర్వాత దాన్ని మనం రివ్యూ చేసినప్పుడు చూస్తే ఈవెన్ 56% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇంప్రూవ్డ్ శానిటేషన్. స్లమ్ పాపులేషన్స్ ఇంక్రీజింగ్లోనే ఉన్నాయి. అలాగే విమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయానికి వస్తే నాన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో దేర్ ఈజ్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది విమెన్. సో ఈ రకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అలాంగ్ విత్ నాట్ మచ్ రిడక్షన్ ఇన్ పవర్టీ, నాట్ కంప్లీట్లీ హ్యాండ్లింగ్ ది పవర్టీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా 15 years తర్వాత చూస్తే అర్థమైనటువంటిది. బాబు చూడవా నువ్వు ఇక్కడ. సో దీనిలో ఈ గోల్స్లో గమనించేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో 15 years తర్వాత ఒక రివ్యూ చేసుకుంటే అర్థమైంది ఏంటంటే ఏది కూడా ఒక కంక్లూజివ్నెస్ తోటి మనము నిర్ణయం చేసుకోలేకపోయాము, లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోలేకపోయాము. అలాగే ప్రతి పెట్టుకున్న లక్ష్యాన్ని కూడా అన్ని విధాలుగా అన్ని రంగాలలోనూ అన్ని భాగాలలోనూ దానిని పూర్తిగా అడ్రస్ చేసేటువంటి విధంగా ఒక కాంప్రహెన్సివ్నెస్ తోటి చేయలేకపోయాము. అదేవిధంగా ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్స్ కానీ పీస్ బిల్డింగ్ అనేది కానీ చేయకుండా ఉంటే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. దీంతోపాటు చేసినటువంటి పని ఎంతవరకు చేయగలిగాము అన్నదాన్ని మెజర్ చేసుకుని ఇంకా ఎంత చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఎంఫసిస్, మానిటరింగ్, ఇవాల్యుయేషన్, అకౌంటబిలిటీ ఇట్లాంటి వాటి మీద కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేయలేకపోయాము అనేది 15 years తర్వాత ఆ గోల్స్ని, అచీవ్మెంట్ని రివ్యూ చేసుకున్నప్పుడు గమనించినటువంటి విషయం. అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ విధమైన కంక్లూజివ్నెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు నేను ఇంకొక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను. ఏమిటంటే యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ విత్ ఇన్ ది ఎస్ఎల్ఏ, బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ అనేది ఒక్కటి కూడా లేదు అని నేను అన్నా. సో దట్ ఈస్ ఎ కంక్లూజివ్ స్టేట్మెంట్. అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ కంక్లూజన్. ఏంటి, బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏకి వెళ్లకుండా వచ్చిన ప్రతి అర్జీని కూడా పరిష్కరిస్తున్నాము, కంక్లూడెడ్. ప్రతిదానికి ఒక టైం లిమిటేషన్ ఇచ్చాము. ఇచ్చిన టైంలో నీ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పిన ప్రకారం చేసాం. ఇట్స్ ఎ కంక్లూజివ్ స్టేట్మెంట్. అలాంటి కంక్లూజివ్నెస్ అనేది ఫైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ అండ్ హంగర్ అనే ఒక గోల్ నెంబర్ 1 పెట్టాం. బట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీని తీసేసాము అని చెప్పలేని పరిస్థితి, ఆకలి లేకుండా చేయగలిగాము అని చెప్పలేని పరిస్థితి 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఉండిపోయింది. సో దట్ మీన్స్ ఒక కంక్లూజివ్నెస్ అనేది ఒక లక్ష్యానికి తీసుకురాలేకపోయాము. అదేవిధంగా దానిని ఫైట్ చేసేటప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్గా ఫైట్ చేయలేకపోయాము. ఏ విధంగా అంటే అసలు వాస్తవంగా పవర్టీ అండ్ హంగర్ ఆర్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్, దే ఆర్ టోటలీ డిస్టింక్ట్. ది డీపర్ అనాలిసిస్, సో ది డీపర్ analysis of structural and social factors separates poverty from food and nutritional security. అసలు అప్పుడు దీన్ని అధ్యయనం చేయటం అంటే చాలా విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశం అది. ఎందువల్లంటే ఒక 2015 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అప్పుడు పేదరికాన్ని 2000 సంవత్సరాల తర్వాత మనం పేదరికాన్ని మీద ఫైట్ చేద్దామని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మరొక 15 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే
ఇది ఆకలి వేరు పేదరికం వేరు అన్న విషయాన్ని గమనించడం జరిగింది. అది కూడా ఒక లోతైనటువంటి అధ్యయనం చేయటం వల్ల. సో అది మరి డెఫినెట్గా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశమే కదా అది. సో దట్ మీన్స్ అంటే హౌ మచ్ ఎఫర్ట్, హౌ మచ్ సీరియస్నెస్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ద గవర్నెన్స్ ఈజ్ పుట్టింగ్ అనేదానికి ఒక ఆలోచింపదే చేసేటువంటి అంశం అది. కాకపోతే బట్ అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ నౌ ది గవర్నెన్స్ హ్యాస్ రియలైజ్డ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఇష్యూ అండ్ విచ్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్ ఇష్యూ దట్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్ సపరేట్లీ డిస్టింక్ట్లీ అని అట్లీస్ట్ ఆ రోజుకైనా ఒక కాజ్ని ఒక ఎఫెక్ట్ని గమనించే పరిస్థితికి పరిపాలన రావడం అనేటువంటిది అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి అంశం. ఇది డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు పవర్టీ అనేది, పేదరికం అనేది అన్ని దేశాల్లోనూ ఒకే రకంగా లేదు. అలాగే అభివృద్ధి అనేది కూడా అన్ని దేశాల్లోనూ ఒక రకంగా లేదు. ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయినటువంటి నేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎంతో అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. 193 నేషన్స్ యునైటెడ్ యుఎన్ఓలో, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటే ఆల్ 193 ఆర్ నాట్ ఆన్ ద సేమ్ పేన్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క లక్ష్యాలను పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలో భారతదేశం కూడా వన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిటరీ. సో ఇవన్నిటినీ కూడా మేము సాధిస్తాము ఈ పీరియడ్కి అని సంతకం పెట్టినటువంటి దేశాల్లో భారతదేశం కూడా ఉంది. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక డీపర్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు గమనించినటువంటి పరిస్థితి అది. అందుకనే ఈ అప్రోచ్ సరిపోవడం లేదు. ఈ అప్రోచ్తో వెళ్ళడం వల్ల మనం అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఓవరాల్ అప్రోచే మార్చి గోల్స్ని ఎట్లాగైనా సరే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునే విధమైన చర్యలన్నింటినీ తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని ఒక సీరియస్ డిస్కషన్ అండ్ డెసిషన్ మళ్ళీ 2016లో చేయటం జరిగింది. సో అది చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా తీసుకున్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, మానవ అభివృద్ధి. సో మానవ అభివృద్ధి అనేది ఎందుకు? బికాస్ వెన్ దెర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ పాపులేషన్, everybody should be equal and everybody should have equal opportunities and everyone should have equal status. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లేకపోతే ఇన్ని దేశాలు, ఇన్ని వ్యవస్థలు ఉండి ఏం చేస్తున్నాయి అనేటువంటి ఒక డీపర్ థాట్. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఒకసారి మనము ఎవ్రీ ఇయర్ UNDP రిలీజ్ చేసేటువంటి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కనుక మనం చూస్తే 193 కంట్రీస్లో 132nd పొజిషన్లో ఇండియా ఉంది. పాపులేషన్లో చైనాను కూడా సర్పాస్ చేసి ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న భారతదేశం, అత్యధిక జనాభా, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యంగా ఉన్న భారతదేశం అత్యంత హీన స్థితిలో మానవ అభివృద్ధిలో ఉంది. అంటే 132 దేశాలంటే ఇక మిగిలిన 60 దేశాలు, విజయనగరం అంత దేశం ఒకటి ఉంటుంది, పార్వతీపురం అంత దేశం ఒకటి ఉంటుంది, అట్లా చిన్న చిన్న దేశాలు అవన్నీ. అలాంటి దేశాలు కూడా చాలా వరకు అభివృద్ధి చెందున్నాయి, కానీ మన దేశం అవ్వకపోవటం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం, శోచనీయమైనటువంటి అంశం. అందుకే ఈసారి లక్ష్యాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒక కంక్లూజివ్నెస్తోనూ ఒక కాంప్రహెన్సివ్నెస్తోనూ తీసుకోవాలి అని ఒక నిర్ణయం చేసి, హంగర్ అన్నది వేరుగా, పేదరికం అనేది వేరుగా, ఈ రెండింటినీ కూడా మనం విడివిడిగా డీల్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి రావటం జరిగింది. సో పవర్టీ అనేది పూర్తిగా నిర్మూలించాలి, హంగర్ అనేటువంటిది లేకుండా చేయాలి, అంటే జీరో హంగర్ అనేటువంటిది మనం సాధించాలి. అలా చేసినప్పుడే అసలు డెవలప్మెంట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎందుకు అంటే అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నది ఆకలికి పేదరికానికి ఎలా లింక్ అయి ఉన్నది, అంటే ఏ రకమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నది అని అంటే దిస్ పవర్టీ ఈస్
లైక్ ఎ విషియస్ సైకిల్. అది ఎట్లా అంటే ఒక జనరేషన్ పేదరికంలో ఉంటే అక్కడతో పేదరికం పోయే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. అది మీరు ఒక్కసారి మీ గ్రామాల్లో ఆ పేద కుటుంబాల్లో వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని గనక ఇంతకాలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో గనక గమనిస్తే అది జనరేషన్ టు జనరేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఆస్తులు ఉన్నవాళ్ళు ధనవంతులుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్తులు ఏ విధంగా అయితే ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి ఇన్హెరిటెన్స్, మన తహసీల్దార్స్ అందరూ ఎలినేషన్ బై ఇన్హెరిటెన్స్, ఎలినేషన్ బై సేల్ ఇట్లా అన్నీ చేసి మీరు మ్యూటేషన్స్ చేస్తుంటారు. సో ఆ మ్యూటేషన్లో బై ఇన్హెరిటెన్స్ చేసేటువంటి ఆస్తులు ఎట్లయితే వంశపారంపర్యంగా వస్తాయో ఈ పేదరికం కూడా వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది. సో దానికి అది ఒక విషయ సైకిల్. అది ఎందువల్లంటే ఒక కుటుంబం కనుక ఆ పేదరికం అనే స్థితిలో ఉంటే దానికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి. బట్ ఈ మొట్టమొదట మనం ఫైట్ చేద్దామని నిర్ణయం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు గమనించింది అన్నం పెడితే సరిపోద్ది, అందుకు కావాల్సినంత ఆదాయం కల్పిస్తే సరిపోద్ది, సో మనం పేదరికాన్ని నిర్మూలించవచ్చు, ఫైట్ చేయొచ్చు అని మిలీనియం గోల్స్లో పెట్టారు. బట్ మీయర్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇచ్చేవి, లేకపోతే మీయర్ ఇన్పుట్స్, ఎకనామిక్ ఇన్పుట్స్, లేదా ఒక పని లేని కాలంలో 100 రోజులు పని కల్పించేస్తే వాళ్ళు ఆకలి తీరుతుంది, పేదరికం నుంచి బయటకు వస్తారు అని అనుకున్నాము. అలా అనుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేశాం. బట్ ఆ విధంగా చేస్తే ఇది నిర్మూలించడం సాధ్యం కాదు. ఎందువల్ల అంటే ఇట్ ఈజ్ మల్టీ డైమెన్షనల్, ఇట్ ఈజ్ మల్టీఫెసెటెడ్. పేదరికం అనేటువంటి ఒక స్థితి కలగడానికి దెర్ ఆర్ social reasons, there are economic reasons, there are political reasons, there are cultural reasons, there are historical reasons. సో ఇన్ని రకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల వాళ్ళు ఆ స్థితిలో ఉండిపోతున్నారు. దాంతో అదే విషయస్ సైకిల్ అనేది ఎలాంటిదంటే ఎనీ షాక్ విల్ బి ఎ లైఫ్ షాక్ ఫర్ దెమ్. ఒక రకమైన జీవనం గడుస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఒక షాక్ తగిలితే అది ఒక జీవితానికి, ఒక జీవిత కాలానికి పడేటువంటి దెబ్బగా ఉంటుంది ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం లోతుగా చూసినప్పుడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎకనామిక్గా మనం ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఎందుకు బయటకు రాలేరు అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ లో ఇన్కమ్ అండ్ దే హ్యావ్ నో అసెట్స్. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎనీ అడిషనల్ బర్డెన్ విల్ లీడ్ దెమ్ టు ఏ డెట్ ట్రాప్. అంటే ఒక రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంది, అది డే టు డే లివింగ్కే సరిపోతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అడిషనల్గా ఏదైనా ఒక అడిషనల్గా ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే దాన్ని మీట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు అప్పుల ఊబిలోకి వెళ్ళిపోతారు. దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఉదాహరణకి మనం మున్సిపాలిటీ ద్వారా మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నాము. ఇచ్చేటువంటి నీళ్లు మన లోకల్ బాడీ సరిగా పనిచేయక, ఆ వ్యవస్థ సరిగా లేక, అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ కానీ డ్రైనేజ్ నెట్వర్క్ కానీ ఫెయిల్ అయ్యి అవి రెండు కలిసి కలుషితమైన నీళ్లు తాగితే ముందుగా ఈ పేదవాళ్ళు ఉండేటువంటి పరిస్థితిలో మున్సిపల్ వాటర్ తాగేది వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నదో దానిని సరి చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అదనంగా ఖర్చు చేయాలి. ఇప్పుడున్న ఆదాయమే చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు అదనంగా ఖర్చు చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి ఆదాయం వస్తుంది? ఆ ఆదాయం రానప్పుడు అప్పు చేయాలి. అప్పు చేయాల్సినప్పుడు ఒకటి వాళ్ళు దృఢంగా ఉంటేనే పనిచేస్తారు, దృఢంగా లేకపోతే పని చేయలేరు. సో దృఢంగా లేకపోవటం అనారోగ్యం వల్ల పని చేయలేకపోవటం అనేది జరిగినప్పుడు, పని చేస్తే వచ్చే ఆదాయమే బ్రతకడానికి సరిపోనప్పుడు పని చేయని కాలంలో ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నారు, అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో దాంతో ఎక్కడో చోట అప్పు తేవాలి, ఆ అప్పు తీర్చడానికి ఇంకా అప్పు చేయాలి, వడ్డీ కట్టాలి, అవి తీర్చలేక ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి,
ఇక చివరికి ఎలాంటి పరిస్థితి దారితీస్తుందంటే ఉన్న ఆస్తులన్నీ అమ్మేసినా అప్పు తీరకపోతే తమను తాకట్టు పెట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. లేదంటే వలస వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎవరికో ఏదో కుటుంబానికి తమను తాకట్టు పెట్టుకోవడం, లేదా ఒక బాండెడ్ లేబర్గా చేరడం, ఇలా అవుతుంది. అంటే ఇంకా ఆ తరం ఇక పేదరికంలో మగ్గిపోతే తర్వాత తరం మళ్ళీ పేదరికం నుంచి బయటకు ఎట్లా వస్తుంది? మళ్ళీ ఇదే వంశపారంపర్యంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఆ కుటుంబం ఇస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, అసలు ఎక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితి, ఎక్కడ ఆకలి, ఎక్కడ మనం సప్లై చేసిన మంచినీరు, హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఏ పూర్ ఫ్యామిలీ. సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఏ విషస్ సైకిల్. మీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ అప్రిషియేట్, ఐ విల్ టెల్. అంటే ఎందుకు చెప్తానంటే ఇందాక కలెక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక 70,000 ఇళ్ళు కట్టిస్తున్నామని చెప్పన్నారు. వెరీ గుడ్ థింగ్, అండ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ నీడ్ కదా, కూడు గూడు బట్ట అనేటువంటివి ప్రైమరీ నీడ్స్. సో అందులో దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి కదా ఫస్ట్ ఎనీ గవర్నమెంట్, అండ్ మంచి ఇనిషియేటివ్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు. అయితే ఒక పూర్ ఫ్యామిలీ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ సఫిషియెంట్గా లేకపోయినా అది వాళ్ళ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీకి అనుగుణంగా లేకపోయినా హౌ దే విల్ ఫాల్ ఇన్ టు డెట్ ట్రాప్ అనే దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ దే ఆర్ పూర్ ఫ్యామిలీ, మీరు ఒక హౌస్ సైట్ ఇచ్చారు, సో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవాలి. సో ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని అంటే కనీసం ఈరోజు ఎస్టిమేషన్ ప్రకారంగా మనం అనుకుని ఇల్లు కట్టడానికి ఒక 2.5 లక్షలు అవుతుంది. సో 2.5 లక్షలకి మనం 1,80,000 ఇస్తాము, లేదా 2 లక్షలు ఇస్తాము. వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా కట్టుకోవాలనుకుంటే 3 లక్షలు అవుతుంది. మనము చాలా మంచి హృదయంతో, మంచి ఆలోచనతో వాళ్ళకి సరైన నేడు ఉండాలని మనం ఇల్లు కట్టిస్తే, ఆ ఇల్లు కట్టే క్రమంలో దానిని పూర్తి చేయడానికి సరిపడినంత సొమ్ము వాళ్ళ చేతిలో లేకపోతే ఎక్కడొక చోట నుంచి మళ్ళీ అప్పు చేసుకొచ్చి దాన్ని కట్టే పరిస్థితి ఉండడమా, లేదా సకాలంలో నిర్మించలేకపోవటమా అనేది జరిగినప్పుడు ఆ అప్పు తీర్చాలంటే నేను మళ్ళీ ఇంతకు చెప్పినటువంటి సైకిల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో తెలియకుండా మనం బెనిఫిట్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేసిన క్రమంలో కూడా అది వాళ్ళ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీకి అనుగుణంగా లేకపోతే దానిలో మళ్ళీ అప్పులు చేసి ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి డెట్ ట్రాప్లో పడ్డారో తిరిగి మళ్ళీ కోలుకునేటువంటి పరిస్థితి రాకపోతే ఆ జనరేషన్ ఆ విధంగా అంతరించిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. సో ఇంత విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి పేదరికంలో ఉంటుంది. అందువల్ల వనరుల్ని చేరుకోలేకపోవటం, వనరుల్ని అందుకోలేకపోవటం, యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్ లేకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా పేదరికానికి కారణాలే. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సోషల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎకనామిక్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ రీజన్స్. అందువల్ల దీన్ని కాంప్రహెన్సివ్గా అడ్రస్ చేస్తేనే పోతుంది. లేకపోతే ఇది జనరల్గా ఎకనామిక్ సపోర్ట్ ఇస్తే దీన్ని మనం అడ్రస్ చేయలేం. అంటే ఎందుకు ఎంత నిశ్చితంగా దీన్ని పరిశీలించాలి అని అంటే, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అని అంటే ముందు పోవర్టీ నుంచి బయటకు రావాలి, ఇలిటరసీ నుంచి బయటకు రావాలి. సో దే షుడ్ హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దే షుడ్ హ్యావ్ వేజెస్, దే షుడ్ హ్యావ్ డీసెంట్ లివింగ్, దే షుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్. ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేటువంటి అంశాలు. సో అందువల్ల మొట్టమొదటి కాజ్ని మనం అడ్రస్ చేస్తే వన్ బై వన్ పైకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అల్టిమేట్లీ వీల్ అచీవ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ ప్యారిటీ, డిస్పారిటీ అనేటువంటిది లేకుండా అందరూ కూడా సమానం అనేటువంటి భావనకి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో దీంతోపాటు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, బట్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో రిక్వైర్స్ టు బి స్టేబుల్ అండ్ సస్టైనబుల్. సో ఐక్యరాజ్య సమితి ఆలోచించినటువంటిది ఏంటంటే అభివృద్ధి తీసుకురావడం అన్నది ఒక్కటే కాదు, అది స్థిరంగా ఉండాలి, సుస్థిరంగా ఉండాలి. అప్పుడే అది నిలబడుతుంది. సుస్థిరం అంటే ఆ పదంలోనే అర్థం ఉంది. స్థిరాస్తి అని అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా మూవబుల్ ఒక టేబుల్ని తీసుకెళ్ళిపోగలం, మూవబుల్ కాబట్టి. బట్ ఈ భూమిని తీసుకెళ్ళలేం కదా, అది ఇమ్మూవబుల్, స్థిరమైంది కాబట్టి. సో అలాంటి స్థిరమైన అభివృద్ధి, కదపలేనటువంటిది, వెనక్కి తిప్పలేనటువంటి అభివృద్ధిని కనుక మనం చేస్తే అది నిలబడుతుంది. అలాంటి సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధిని తీసుకురావాలి.
So not only addressing the problems, but also bring development across the nations which can sustain, which can remain. అదేంటి అని అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ క్లబ్డ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్. సో పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ, అంటే పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా, ఎలాంటి హాని జరగకుండా అభివృద్ధిని కనుక మనం చేస్తే అది నిలబడుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓజోన్ ఉంది, అందరికి తెలిసింది కాబట్టి అది చెప్తున్నాను నేను. సో ఓజోన్ ఏంటి ఒక లేయర్, 3 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ O3తో ఉండేటువంటి ఒక లేయర్. అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే సన్ నుంచి వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి. అయితే అవి హాని కలిగించేవి ఫిల్టర్ అయిపోయి హాని కలగనటువంటివి కిందకి ప్రసరిస్తాయి. దానివల్ల లైఫ్ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా, జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఉంటున్నాయి. బట్ ఎక్కడైనా అన్ఫిల్టర్డ్ రేస్ పెడితే దానివల్ల బాడీలో బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి రకరకాలైనటువంటి జబ్బులు వస్తాయి. సో ఇట్లాంటి జబ్బులు రావడం గమనించినటువంటి ప్రపంచ దేశాలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దే ఫౌండ్ దెర్ ఇస్ ఎ హోల్ ఇన్ ద ఓజోన్. మనం పెట్టుకున్న ఫిల్టర్స్ రంధ్రం పడితే ఎలా ఉంటుందో అట్లా. సో అది ఎందుకు వచ్చింది అని గమనిస్తే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో మెనీ gaseous substances like chlorofluorocarbons. So these kind of carbons, they are going into the atmosphere and finally reacting with the ozone. అక్కడ ఉన్న O3ని 3 ముక్కలుగా విభజించి బ్రేక్ చేస్తే ఒక O కార్బన్కి కలిస్తే అది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అయిపోతుంది. సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఎ పాయిజనస్ గ్యాస్. దాన్ని కనుక మనం పీల్చుకుంటే కాసేపటికి ప్రాణం పోయి చచ్చిపోతాం, అస్ఫిక్సియాతో చచ్చిపోతాం. సో ఈ రకమైనటువంటి ఎప్పుడైతే O3 బ్రేక్ అయిపోయిందో ఫిల్టర్ పోతే రేస్ వస్తున్నాయి. దాన్ని అరికట్టాలి అని అంటే ఆ డెవలప్మెంట్ ఆపేయాలి. అంటే ఏవైతే CFCస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ అని మనం భావించామో దాన్ని ఆపేస్తే కానీ అవి ఆగవు. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టిల్ నౌ డెవలప్డ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీ ఉంది, ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ వల్ల CFCలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు అది ఆపేయంటే ఆ కంపెనీ మూసేయాలి, ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ ప్రొడక్షన్ ఆపేయాలి. దట్ మీన్స్ అంతవరకు చేసిన అభివృద్ధి కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్. దట్ మీన్స్ mere economic development cannot sustain unless until you protect the environment. సో ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో ఆ విధంగా నువ్వు టెక్నాలజీ మార్చుకుని ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ని మాడిఫై చేసి CFC రాకుండా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది నిలబడుతుంది. దట్ ఈజ్ సస్టైనబుల్. సో అలా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ని తీసుకొచ్చే విధంగా మన డెవలప్మెంట్ని మాడిఫై చేసుకుని, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎవ్రీవేర్ లివింగ్ అని మనందరికి అర్థమైంది ఏంటంటే, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ పర్ సే ఆర్ నాట్ బ్యాడ్. దే వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ for non-agricultural wage employment, but at the same time they should not harm the environment. సో ఈరోజు ఢిల్లీలో పరిస్థితి ఏంటి, అక్కడ ఎయిర్ క్వాలిటీ పడిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాం, విజయనగరంలో కూడా చేస్తున్నాం. సో దానిలో ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది, PM10 అని. సో అంటే మిలియన్ పార్ట్, ఆ ఫార్ములా అంత అవసరం లేదు. సో అది 60కి మించకూడదు. 60 వరకు ఉంటే గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్. PM10 60 క్రాస్ అయిందంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎయిర్ పాడైపోతుంది. అది ఢిల్లీలో 400కి వెళ్ళిపోద్ది. 60 ఉండాల్సింది 400 అంటే ఎంత బ్యాడ్ ఎయిర్. అది మనం పీల్చుకుంటే చాలా జబ్బులు వస్తాయి. సో అందుకనే ఇంక్లూడింగ్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది, మొత్తం అక్కడ ఉన్న 1 కోటి మంది జనాభా బయటకు వచ్చి వాతావరణం అంతా పాడు చేసేస్తున్నారు, కాబట్టి ఒక 50 లక్షల మంది ఇళ్లలోనే ఉండండి ఒకరోజు, ఇంకో 50 లక్షల మంది ఇంకో రోజు ఇళ్లలో ఉండండి అని ఒక రూల్ పాస్ చేసి సగం మందే బయటకు రావాలని కొన్నాళ్ళు ఢిల్లీలో నియంత్రించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు అంటే దట్ స్టేజ్ 1. అంటే నువ్వు ఎన్విరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఏ స్థితికి రీచ్ అయ్యామంటే సగం మంది ఇళ్లకు పరిమితం అవ్వండి అని చెప్పించుకునే స్థితికి రీచ్ అయ్యాం. అది ఇంకా డ్యామేజ్ చేస్తే అసలు ఎవడో బయటకు రావద్దు, కరోనాలాగా లోపలే ఉండండి. అప్పుడు ఈ పక్షులు, క్రిములు, కీటకాలు, జంతువులు అన్నీ మళ్ళీ కొద్ది రోజులు బయటకు వచ్చి దీన్ని శుద్ధి చేసి లోపలికి వెళ్తాయని అప్పుడు అందరం చూసాం కదా మనం కరోనా టైంలో.
So that's how the environment damage is happening. So I think you realize now what kind of damage is happening అనేది. అది లేకుండా మనం అభివృద్ధి చేస్తే అది సస్టైనబుల్. ఇంత లోతైన అధ్యయనం చేసిన తర్వాత అప్పుడు మిలీనియం గోల్స్ కాదు మనం అచీవ్ చేయాల్సింది, సాధించాల్సినటువంటి లక్ష్యం, ఇట్ ఈజ్ ఎ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ అని ఎస్డిజి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని 2016లో తీసుకురావడం జరిగింది. సో దీనిలో దీనిలో ఒక థీమ్ ఏంటంటే లీవ్ నో వన్ బిహైండ్. ఎవరిని కూడా మనం వెనక్కి వదలకుండా ప్రతి ఒక్కరిని మనతో కలుపుకుంటూ ఈ ప్రయాణంలో అందరం కూడా సమిష్టిగా కలిసికట్టుగా ముందుకు నడవాలి, అందరం కూడా ప్రగతి సాధించాలి. నో వన్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్. దట్ ఈస్ ద థీమ్. ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే, మనం చేసే పని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా టీమ్ లీడర్ ఇప్పుడు సూర్యకుమార్ గారు ఉన్నారు. ఆమె యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ విజయనగరంని ఒక మంచి యాస్పిరేషన్ తోటి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేశారు. అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ముందుకు నడిచాము. ఆ ప్రాసెస్లో ఈ పని చేయండి, ఆ పని చేయండి, ఇలా చేయండి, అలా చేయండి అని చెప్తూ ఉంటే మీరు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే నేను ఇంత టైం ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, మనం ఈ చేసే పని ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఎవరి కోసం చేస్తున్నాము, ఇలా చేయాల్సినటువంటి అగత్యం కానీ అవసరం కానీ ఉన్నదా అనేటువంటి ఒక ఆత్మావలోకనం కనుక చేసుకుంటే, నిజంగా ఇది నీడ్, ఇది చాలా అవసరమైన పని అనే కన్విక్షన్ కనుక మీకు ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా సులువుగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు అసలు ఈ లక్ష్యాలు ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు ప్రపంచ దేశాల్లో మన దేశ నాయకులందరూ కలిసి కూర్చుని ఆలోచించి ఈ జనాభాని ఈ ప్రజలను అభివృద్ధి చేయాలని ఆకాంక్షించారు. అలాంటి ఇంచుమించు 5.5 కోట్లు ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనము ఈ సుస్థిర అభివృద్ధిని సాధించాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక 10 లక్షలు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులుగా మనము ఈ 5.5 కోట్ల మంది కోసం పనిచేస్తున్నాము అని అంటే ఇది చాలా సుకృతము, మంచి కార్యక్రమం. ఎందువల్లంటే ఇది ఎప్పుడో చేసి ఉండాలి, ఎప్పటికో జరిగి ఉండాలి. అలాంటిది ఈరోజు మనం చేసే అవకాశం వచ్చింది. సాటి మనిషి కోసం, సాటి కమ్యూనిటీస్ కోసం అనేటువంటి ఆలోచన మీరు విశ్వసించినప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక ఫోర్స్ అనేది లేకుండా ఇది చేయాలి చేయాలి అని మీ మీద ఎవరు రుద్దకుండా నిజంగా ఇది అవసరం, అది ఎవరైనా చేయాలి, అది చేసే అవకాశం నాకే వచ్చింది కాబట్టి నేను హ్యాపీగా చేస్తాను అనేటువంటి ధోరణితో మీరు పనిచేస్తే దాని యొక్క సత్ఫలితాలు చాలా బాగా ఉంటాయి. అందుకోసం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఎంత సవివరంగా మీ అందరికి కూడా తెలియజేయటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇలాంటి అవసరం అనేది ప్రపంచంలో ఒకటి ఉందా లేదా? ఉందని భావిస్తున్నారా మీరందరూ? ఓకే. సో అది మనము అలాంటి దానిలో మనం భాగస్వాములు అవ్వడం సంతోషకరమైందా కాదా? సో మీరందరూ కన్విన్స్ అయ్యారా? ఈ గోల్స్ని నిజంగా ఈ గోల్స్ అవసరం, మంచి పని చేసింది ఐక్యరాజ్య సమితి అని మీరు అభినందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఓకే ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే వెన్ యు ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ సంథింగ్ యూ విల్ హ్యాపీలీ ఇన్వాల్వ్. ఎప్పుడైనా మనం అభినందించామంటే అందులో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా, సంతోషంగా ఈ పని ఇక మీదట మీరు చేస్తారు. అది నాకు సంతోషం. కావాల్సింది కూడా అదే. బాధపడుతూ, ఇబ్బంది పడుతూ, వేదనకు గురవుతూ చేయొద్దు పని. ఆనందంగా ఇష్టపడి చేయండి పని. అప్పుడు ఆ ఇష్టంలో ఎంత కష్టం ఉన్నా కూడా కనిపించదు, బికాజ్ యూ లైక్ ఇట్. సో వెన్ యూ లైక్ సంబడి, వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా మనకి ఇబ్బంది అనిపించదు, బికాజ్ యూ లైక్ హిమ్ ఆర్ హర్. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. వెన్ యూ లైక్ సంథింగ్, సో దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ విల్. మీ మనసును పెట్టి చేస్తున్నారు. సో మనసు ఎప్పుడైతే పెట్టారో అందులో ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా దానికి మార్గాన్ని మీరు ఎదుగుతారు. సో మనసు అనేది ఉంటే మార్గం దొరుకుతుంది. అందుకోసం ఇంత వివరమైనటువంటి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది.
సో ఇప్పుడు క్విక్గా ఈ మొడస్ ఆపరండి అంటే ఈ గోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా మనం పర్ఫామ్ చేయాలి అన్నదాన్ని చాలా క్విక్గా ఒకసారి మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్, సో దీనిలో మనకు మొత్తం 17 గోల్స్ ఉన్నాయి. సో దీని 17వది పార్ట్నర్షిప్స్, అంటే దేశాలు మధ్య, రాష్ట్రాల మధ్య ఒక పార్ట్నర్షిప్తో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అంశం అది. ఆ తర్వాత లైఫ్ బిలో వాటర్ 14 ఉంది. కోర్స్ మనకి ఇక్కడ కోస్టల్ ఏరియా ఉంది. బిలో వాటర్లో కూడా చాలా పెద్ద లైఫ్ ఉంది, పెద్ద ఎకోసిస్టమ్ ఉంది, కోటాను కోట్ల లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, జీవరాశులు ఉన్నాయి. ల్యాండ్ మీద కంటే కూడా వాటర్ లోపలే ఎక్కువ ఎకోసిస్టమ్ ఉంది. బట్ అది అన్ని రాష్ట్రాలకి అప్లై అవ్వదు కాబట్టి మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ర్యాంకింగ్లో దో ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ 974 kilometers ఆఫ్ కోస్ట్ లైన్, బట్ అదర్ స్టేట్స్కి లేవు. యూనిఫామ్గా అప్లై చేయరు అది. సో ఈ రెండు పక్కకు పెడితే మిగిలిన 15 గోల్స్ కూడా యూనిఫామ్గా అప్లై చేసి మన పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్కి చూస్తారు. ఇక గోల్స్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అంటే ఆ విశ్లేషణ యొక్క ఫలితం ఏ విధంగా ఉన్నది అని అంటే, పేదరికం అనేది ఒక లక్ష్యం, ఆకలి అనేది మరొక లక్ష్యం. ఆకలిని ఆకలిగానే చూడాలి, పేదరికాన్ని పేదరికంగానే చూడాలి అని ఒక 2015 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ప్రపంచం గుర్తించింది. సో గుర్తించి నో పవర్టీ ఒక కంక్లూజివ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్, జీరో హంగర్ ఒక కంక్లూజివ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్. జీరో హంగర్ మీన్స్ నో హ్యూమన్ బీయింగ్ షెల్ సఫర్ విత్ హంగర్, ఫ్రమ్ హంగర్. ఆకలితో అలమటించే మనిషి అనేవాడు ఈ భూమి మీద ఉండకూడదు. అది కంక్లూజివ్ స్టేట్మెంట్, అది అచీవ్ చేయాల్సింది. పేదరికం అనేది అన్ని రంగాల్లోనూ అన్ని విధాలుగా, అంటే ఇది డీటెయిల్ గోల్లో క్లియర్గా ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ షార్ట్గా రాశాం. ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్, రిమూవల్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట. సో అది అయితే అది పేదరికం నిర్మూలించాలి అని అంటే మొట్టమొదట మనిషికి కావాల్సింది విద్య. సో విద్య అనేది ప్రాథమికమైన అంశంగా మనం భావిస్తున్నాం. అది జస్ట్ ఏదో కంపల్సరీగా విద్య ఇస్తామంటే కాదు, అది నాణ్యమైనటువంటి విద్యగా ఇవ్వాలి. ఆ విద్య గురించి మనం ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఎందుకనంటే విద్యకు సంబంధించి అమలు చేస్తున్నటువంటి పథకాలు మ్యాక్సిమంగా ఉన్నాయి. రైట్ ఫ్రమ్ అంటే వసతి దీవెన, విద్యా దీవెన దగ్గర నుంచి అమ్మఒడి, విద్యా కానుక, నాడు నేడు, ఇట్లా వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం విద్య మీద చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే సాఫ్ట్ సైడ్ కూడా, అంటే సిలబస్లో మార్పులు, కంటెంట్లో మార్పులు, టీచింగ్ విధానంలో మార్పులు, అడిషనల్ అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ టీచర్స్, ఇట్లా సో మెనీ రిఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇన్ విత్ ద ఎయిమ్ టు రీచ్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఏ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇన్ ది స్టేట్. సో కాబట్టి ఒక నాణ్యమైన విద్యను ఇవ్వాలి. దాంతోపాటు ఏముండాలి, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి ఆస్తిని సంరక్షించాలి. పేదవాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆస్తిని సంరక్షించాలి. ఏమిటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆస్తి? వాళ్ళ ఆరోగ్యం. సో ఆరోగ్యమే వాళ్ళ ఆస్తి, చేతులు కాళ్ళే వాళ్ళ ఆస్తి. అవి ఉన్నంత వరకే పనిచేస్తారు, పనిచేసినంత వరకే ఆదాయం వస్తుంది. కాబట్టి వెల్ బీయింగ్ అండ్ గుడ్ హెల్త్ ఈజ్ అనదర్ గోల్. ఆ తర్వాత స్త్రీలు పురుషుల మధ్య బయలాజికల్గా ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ తప్ప వేరే ఏ రకమైన వ్యత్యాసం, వివక్ష ఉండడానికి వీల్లేదు. సో దెర్ ఈజ్ నో ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ విమెన్. అలాగే వాటితో పాటు ఒక క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అందించేటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. ఎందుకనంటే బికాస్ ద ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఆకలితో పాటు ప్రకృతి ద్వారా మనం ఇవ్వదగినటువంటిది గాలిని, నీరు. సో గాలి అనేది మనం పాడు చేయకుండా ఉంటే చాలు, ఎక్కడైనా పీల్చుకోవచ్చు. ఇక నీరు అనేది కలుషితం కాకుండా మనం ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని పరిశుభ్రం చేసి ఇవ్వాలి. సో ఇవి రెండు కూడా ప్రకృతి వరప్రసాదాలు. సో వేర్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ వాటర్ దేర్ ఈజ్ ఎ సివిలైజేషన్. సో ఎక్కడైతే మనం తాగడానికి నీళ్లు లభ్యంగా ఉన్నాయో అక్కడే సివిలైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, నాగరికత అనేటువంటిది మొదలైంది. అందువల్ల ఇవన్నీ ఇస్తేనే పేదరికం పోతుంది.
దీంతోపాటు ఒక డీసెంట్ వర్క్ ఉండాలి, వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి. అలాగే ఆ కుటుంబం నివసించే దగ్గర కావాల్సినటువంటి పవర్ ఉండాలి, శక్తి, అది కూడా ఎఫర్డబిలిటీ ఉన్న విధంగా మనం ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ విత్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్నోవేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అలాగే పనిచేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లేకుండా డీసెంట్ అట్మాస్ఫియర్ కలిగించడమే కాకుండా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వడం, అక్కడ కమ్యూనిటీస్ వర్గాల మధ్య ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లేకుండా చూడటం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమి చెప్తున్నాయనంటే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కాంప్రహెన్సివ్గా పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ఈ గోల్స్ అన్నీ కూడా దోహదపడేటువంటి అంశాలు. అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి కూడా సస్టైనబుల్గా మన సిటీస్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎలాంటి కమ్యూనిటీ అయినా కూడా అక్కడ నివసించే విధమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ని మనం క్రియేట్ చేయగలం. అంటే కమ్యూనిటీ అంటే రిచ్ కానీ, మిడిల్ క్లాస్ కానీ, పూర్ కానీ, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ కానీ, రిచెస్ట్ ఆఫ్ ది రిచ్ కానీ, ఎవరైనా కూడా ఆ నగరంలో నివసించడానికి అనువైనటువంటి విధంగా ఆ నగరం ఉండాలనేది. దీంతోపాటు కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్, ఇవి ఏంటంటే పర్టికులర్గా అవి చూసినప్పుడు మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రతిదీ కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. మనము వాడేటువంటి వస్తువులన్నీ, అంటే ఈవెన్ ఫెర్టిలైజర్స్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఇట్లాంటి ఫెర్టిలైజర్స్ అయినా, లేదా ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అయినా, ఉదాహరణకి ప్లాస్టిక్ అయినా, ఈవెన్ ఒక ప్లాస్టిక్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఒక కంపెనీ, ఇట్స్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కలెక్ట్ బ్యాక్ అండ్ రీసైకిల్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న కంపెనీలు ఉన్నాయో అవి తిరిగి వారే వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని రీసైకిల్ చేసేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఆ కార్పొరేషన్కి, కంపెనీకి ఉన్నది, యాజ్ పర్ ద రూల్స్ 2016 ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ రూల్స్ ప్రకారం. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ గోల్స్ వచ్చినాయో, గోల్స్కి అనుగుణంగా ఆయా దేశాలు చట్టాలు కూడా చేశాయి, రూల్స్ కూడా తీసుకొచ్చాయి. తీసుకొస్తేనే కదా ఇది అమలు చేయడానికి సాధ్యం అవుతుంది. సో అట్లా ఈచ్ గోల్ చూసినప్పుడు దెన్ 13, 14, 15 ప్యూర్లీ ఎన్విరాన్మెంట్, బిలో ద వాటర్ అండ్ అబోవ్ ద ల్యాండ్, ప్లస్ ఓవరాల్ క్లైమేట్, వీటన్నిటినీ కూడా పరిరక్షించడం అనేటువంటివి. సో ఇవి 16వ గోల్ కనుక మనం చూస్తే పీస్, జస్టిస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఇక్కడ ప్రధానంగా శాంతి భద్రతలు అనేది లేకపోతే అది కూడా అభివృద్ధిని ఆటంకపరిచేటువంటి పరిస్థితికి వెళుతుంది. గొడవలు జరిగి కొట్లాడుకుని అక్కడ శాంతి లేకుండా అయిపోయినా, ఆ గొడవల వల్ల దెబ్బలు తిన్నవాళ్ళు, లేకపోతే షాక్స్ గురైన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి కోలుకోలేని పరిస్థితి వచ్చినా, లేదు దొంగతనాలు జరిగినా, ఇంకా ఏదైనా రకరకాలైనటువంటి క్రైమ్స్ జరిగినప్పుడు పీస్ అనేది లేకపోతే అది అభివృద్ధికి ఆటంకంగా మారుతుంది. అందువల్ల అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని, వాటిని కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మొత్తం ఈ 17 గోల్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది 2030కి మనం అచీవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ గోల్స్ని కనుక మనం చూస్తే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ప్యూర్లీ సామాజిక అంశాలుగా ఉన్నటువంటివి పేదరిక నిర్మూలన, ఆకలి నిర్మూలన, మంచి ఆరోగ్యం, నాణ్యమైన విద్య, స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమానత్వం, అలాగే శుభ్రమైనటువంటి నీరు, పరిశుభ్రమైనటువంటి వాతావరణం. అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్థికపరమైన అంశాలు కనుక చూస్తే ఎఫోర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ, డీసెంట్ వర్క్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. అంటే వర్క్లో కూడా మనం డీసెన్సీని కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఉపాధి హామీలో ఉదాహరణకి మనం అక్కడ మంచినీళ్ళు సదుపాయం కల్పిస్తాం, షామినాలు వేస్తాం, డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్కి డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి గోల్స్లో భాగంగా మనం చేస్తున్నాం. అలాగే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని తగ్గించడం, సస్టైనబుల్ సిటీస్, ఇవి ఎకనామిక్ రిలేటెడ్. ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి గోల్స్. పీస్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించి ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇలా 4 భాగాలుగా ఈ గోల్స్ని మనం విభజించుకుని చూడవచ్చు. సో ఇంతవరకు హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్,
ఎందుకు అసలు ఇలాంటి లక్ష్యాలు పెట్టుకోవాలి, ఎందుకు మనందరం కూడా దీని మీద పనిచేయాలి అనే అంశాలన్నింటినీ కూడా చూసాము. ఇక ఇది ఎలా అమలు చేయాలి, అమలు చేసే విధానంలో ఎలాంటి కొలమానాలు ఉన్నాయి, మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది, అంటే దిస్ ఈజ్ ద రియల్ పర్పస్ ఆర్ యాక్టివిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. సో అది దానికి ఒక స్ట్రాటజీని మనం డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే, అంటే మనం ఏం పని చేసినా, ఏం చేసాము, ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం, కొలుసుకోవడం అనేటువంటిది అవసరం కదా. ఆ ఉద్దేశంతో మనం కూడా ఒక స్ట్రాటజీ చేసాం. సో ఏమిటి ఆ స్ట్రాటజీ అంటే, మొట్టమొదట ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే మనం లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాము అనే దాని గురించి ఆలోచించి మనకు నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చినటువంటి ఇండికేటర్స్ని, ఒక 115 ఇండికేటర్స్ని ప్రామినెంట్గా తీసుకున్నాం. అంటే ఉండడానికి చాలా ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి, 490 చిల్లర దాకా, బట్ ఫోకస్డ్గా మనం 115 చేస్తున్నాం. ఇది అన్ని రాష్ట్రాలు చేస్తున్నాయి, ఎందుకంటే 115ని బట్టే రాష్ట్రం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ర్యాంకింగ్ చేయడం జరుగుద్ది. అందుకనే వాటి మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి చేస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఆ 115 ఇండికేటర్స్ని మనం సాధించామా లేదా అన్న దానికోసం ఏం చేస్తే అది చేయగలుగుతాము అని ఆలోచించి మన దగ్గర అమలవుతున్నటువంటి స్కీమ్స్ని ఈ ఇండికేటర్స్కి మ్యాప్ చేయడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఏవైతే స్కీమ్స్ మనం అమలు చేస్తున్నామో అవి పక్కాగా అమలు చేసి దానిలో పర్ఫార్మెన్స్ని కనుక మనం సాధిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇండికేటర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆ ఇండికేటర్ కనుక ఇంప్రూవ్ అయితే గోల్ రీచ్ అవ్వడం అనేటువంటి సాధ్యమవుతుంది. సో అట్లా ఒక రూట్ మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్పొచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ గోల్ నెంబర్ 4, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. అందుకు మన స్కీమ్స్ అన్నీ దానికి ఆ ఇండికేటర్స్కి మ్యాచ్ చేసాం. అలాగే హెల్త్లో ఉన్న స్కీమ్స్ అన్నీ ఆ ఇండికేటర్స్కి మ్యాచ్ చేసాం. అది వేరే స్లైడ్ ఉంది, మీకు చూపిస్తాను. బట్ ఆ విధంగా మ్యాప్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం, అంటే మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ చేస్తే న్యాచురల్లీ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు ది ఇండికేటర్స్. దట్ ఇండికేటర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు ద గోల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనీమియా ఒక ఇండికేటర్గా తీసుకున్నాం మనం. అది మనం ఎవ్రీ ఫార్ట్నైట్, అంతకుముందు వీక్లీ చేసి ఇప్పుడు ఫార్ట్నైట్ చేస్తున్నాం, వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో రివ్యూ చేస్తున్నాం. ఆ రివ్యూలో ఎంత ప్రగతి సాధించామో చూస్తున్నాం. అయితే దానికి ఇప్పుడు ఎనీమియా అనేది ఒక వారం తర్వాత చూసి తగ్గిపోయిందంటే తగ్గేది కాదు కదా. ఇట్ రిక్వైర్స్ టైం, కనీసం ఒక 6 monthsకి కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్, ఆఫ్టర్ 9 monthsకి కొంత ఇంప్రూవ్ అలా ఉంటుంది. అయితే మనం ఏం మానిటర్ చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్గా ఎనీమియా తగ్గిందని మానిటర్ చేయట్లేదు. ఎనీమియా రావడానికి దోహదం చేసేటువంటి కారణాలు ఏంటి, దాన్ని తగ్గించడానికి ఇవ్వాల్సిన ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏంటి, అది మానిటర్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10 to 19 years అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్లో ఎనీమియా ఉంటే అది తగ్గించడానికి మనం కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్కి IFA ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాము. అలాగే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ అయితే వాళ్ళకి సంపూర్ణ పోషణ ఇస్తున్నాము, ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నాము, స్కూల్లో ఉంటే గోరుముద్ద ఇస్తున్నాము, ఇలా వేరియస్ స్కీమ్స్ ఇస్తాం. సో అప్పుడు ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ అందరికీ గోరుముద్ద అందిందా లేదా, ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ అందరికీ సంపూర్ణ పోషణ అందిందా లేదా, IFA ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారా లేదా, అలాగే నెలకోసారి పరీక్ష చేసి వాళ్ళ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూస్తున్నారా లేదా, ఇవి మనం మానిటర్ చేసేటువంటి ఇండికేటర్స్. ఇవన్నీ చేస్తే కనుక దేర్ ఈజ్ నో ఎనిమిక్ గర్ల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి ఒక కంక్లూజివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అట్లా చేయడానికి ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7,26,000 ఎనిమిక్ అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ వితిన్ 10 to 19 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్నారు మన దగ్గర. వాళ్ళందరినీ కూడా మనము ఎనిమియా నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి. ఎందుకు తీసుకురావాలంటే దిస్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ రీజన్ ఫర్ కంటిన్యూయింగ్ ఆఫ్ ది పవర్టీ. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్. ఎలా, సపోజ్ ఆ గర్ల్ ఎనిమిక్గా ఉండి కన్సీవ్ అయ్యి ఆ తర్వాత బిడ్డను ప్రసవిస్తే మళ్ళీ ఆ బిడ్డ కూడా రిటార్డెడో లేకపోతే స్టంటెడో లేదా
మాల్నరిష్డ్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బిడ్డకు సంబంధించినటువంటి ఆ జనరేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అదే మొట్టమొదట తల్లినే నువ్వు బాగు చేసి తల్లికే మంచి ఆహారం ఇచ్చి ఆమె దృఢంగా ఉండేట్టుగా చేస్తే అప్పుడు ఆమె దృఢంగా ఉంటే ఒక మంచి శిశువుని ప్రసవిస్తుంది. ఆ శిశువు పెరిగితే అతను అన్ని రకాలుగా పౌష్టికాహారాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయితే అతనికి శారీరక దారుఢ్యం ఉంటుంది, మానసిక వికాసం ఉంటుంది, ఆ జనరేషను స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. సో అంటే ప్రతి అంశంలోనూ ఎలా ఎఫెక్ట్ ఉంది ఒకదానికి లింక్ అనే దానికి నిదర్శనం అది. సో ఆ విధంగా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ నెంబర్స్ 7,26,000 గర్ల్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ దిస్ జనరేషన్ అండ్ జనరేషన్స్ ఫర్దర్. అది మనం గమనించాల్సిన అంశం. సో అందుకనే దో వీ స్పీక్ మీ జిల్లాలో ఎంతమంది ఎనిమిక్కున్నారు, ఎంతమంది తగ్గారు అని మనం నెంబర్స్తో మాట్లాడినా మీరు నెంబర్స్తో కాదు మాట్లాడాల్సింది, మనుషులతో మాట్లాడాలి, మనుషుల పేర్లతో మాట్లాడాలి. సో గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు. సో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ సచివాలయ పరిధిలో, ఆ గ్రామ పరిధిలో ఎవరెవరు అనిమిక్గా ఉన్నారు, ఎవరెవరు బడికి వెళ్ళడం లేదు, సో ఎవరెవరికి మనం సంపూర్ణ పోషణ ఇవ్వాలి అనేది మనుషుల పేర్లతో వాళ్ళని మీరు డీల్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో అందుకని మన డేటా అంతా కూడా డిజాగ్రిగేట్ చేశాము విలేజ్ అండ్ వార్డ్ లెవెల్కి చేసి మన విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మీకు అది కూడా చెప్తారు, డాష్ బోర్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అందరి యొక్క డేటా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం అక్కడ చేసి విల్ క్రియేట్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ టు ది కలెక్టర్. సో దట్ విలేజ్ లెవెల్ వార్డ్ లెవెల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, వారికి ఏ విధమైన ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామని మైక్రో లెవెల్, గ్రాన్యులర్ లెవెల్ మానిటరింగ్ అనేది చేయడానికి అవకాశం వచ్చే విధంగా డిజాగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డేటాని చేస్తూ దెన్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు గ్రామ వార్డు సచివాలయం స్థాయి నుంచి అందరికీ కూడా ఈరోజు జరిగేది కూడా ఒక కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇది ఒక ట్రైనింగ్, ఒక ఓరియంటేషన్. దేనికి? నౌ యూఆర్ ఆల్ రియలైజ్డ్ అండ్ యూఆర్ ఆల్ కన్విన్స్డ్ దిస్ ఈజ్ ఎ నీడ్. ఎనీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ బౌండ్ టు డూ, హూఎవర్ ఈజ్ దేర్ ఈజ్ నాట్, అది క్రైటీరియా కాదు. ఏ ప్రభుత్వం అయినా ప్రజల కోసం ఖచ్చితంగా చేసి తీరాల్సినటువంటి అంశాలు ఇవి. కాబట్టి అందులో మనము పాలనా వ్యవస్థలో భాగస్వాములు అయి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ బాధ్యత మనకు వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యంగానే సంతోషాన్ని కలిగించేటువంటి అంశం ఏంటంటే మనం పనిచేస్తే మనకు జీతం వస్తుంది, మనం ఆహారం తింటాం, మనం జీవితం ముందుకెళ్తుంది. బట్ ఆ పనితో కొన్ని తరాల నిర్మాణం జరుగుతుంది. అది ఆశ్చర్యమును ఆనందాన్ని కలిగించే అంశం. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అవర్ లైవ్లీహుడ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ బిల్డింగ్ generation and generation through which building a nation, reconstructing a nation. That is the golden opportunity all of us has. So ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్తో పాటు మానిటరింగ్ ప్రాసెస్ అవే ఇప్పుడు వేరియస్ ఫామ్స్లో వేరియస్ పారామీటర్స్లో మనం మానిటర్ చేయటం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ ఒక జియో కూడా ఇష్యూ చేసి ఉన్నాము. వాళ్ళ యొక్క యాన్యువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్లో ఎస్డిజికి సంబంధించి ఎంత ప్రగతి సాధించారనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి కూడా ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్కి ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ది వర్క్ ప్లాన్లో అది కూడా ఒక భాగంగా చేయటం జరిగింది. సో ఎందుకు అని అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో బీయింగ్ లీడర్స్ దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఎంబైబ్ అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు ఎమ్యూలియరేట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇన్ యాజ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. సో అట్లా ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది కూడా జరుగుద్ది. దిస్ ఈజ్ ది స్ట్రాటజీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. నెక్స్ట్, సో ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ అరేంజ్మెంట్ ఈ విధంగా ఉంది. మనకు నేషనల్ లెవెల్లో నీతి ఆయోగ్ ఉంది, స్టేట్ లెవెల్లో ఒక ప్లానింగ్ డివిజన్ ఉంది, సొసైటీ ఉంది. త్రూ విచ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్ పోర్టల్స్ విత్ విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్, వీఆర్ డెవలపింగ్ డాష్ బోర్డ్స్. సో ఇట్లా ఒక కోఆర్డినేషన్ అండ్ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ తోటి స్టేట్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అండర్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ కలెక్టర్, ది చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఆల్ ది రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ సెన్సిటైజేషన్ ఆఫ్ ది స్టాఫ్, అంటే మనం ఎస్ఐఆర్డీలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అన్ని అంశాలని కూడా జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సో ఇది ఒక స్నాప్ షాట్ ఏంటంటే ఫర్ యువర్ అప్రిసియేషన్. ఇక్కడ మనం గోల్ నెంబర్ 7 ఎఫోర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ, అది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్.
భారతదేశంలో. అదే సంతోషించదగినటువంటి అంశం అయితే బాధాకరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అందులో అత్యంత బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే గోల్ నెంబర్ 4, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. 28 రాష్ట్రాల్లో 19వ పొజిషన్లో ఉన్నాం. అందులో ఒక 7-8 రాష్ట్రాలు చాలా చిన్నవి: సిక్కిం, మేఘాలయ, మిజోరం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం. ఇవన్నీ పెద్ద రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మనము అంటే అన్ని రకాల స్కీములు అమలు చేస్తూ అంత బడ్జెట్ దానికి వెచ్చిస్తూ స్టిల్ వీఆర్ బిహైండ్ అంటే ఇది సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన అంశం కదా. యాక్చువల్లీ అసలు ఈ గోల్స్ గురించి లోతుగా అధ్యయనం చేయడం, ఎందుకు మనం ఇలా ఉన్నాము అనేటువంటి యాక్చువల్గా ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఒక గ్రీజ్ క్యాట్రిజ్తో సిపాయి మ్యూటిని ఎట్లయితే జరిగిందో అలా ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్లో ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నాము అనే థాట్ తోటి అసలు ఈ గోల్స్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవడం, ఆ గోల్స్ కోసం మనం పనిచేయటం అనేటువంటి థాట్ మన గవర్నమెంట్లో స్టార్ట్ అవ్వడానికి రీజన్. ఎందువల్లంటే అసలు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత వెనకబడి ఎందుకున్నాము అనేటువంటి క్వశ్చన్ ద వెరీ రైట్ పర్సన్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అడిగినప్పుడు దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఇంట్రాస్పెక్టింగ్. సో ఇక్కడ 2-3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, అమలులో జాప్యం జరగడం. 2, జరిగినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ని ప్రాపర్గా రిఫ్లెక్ట్ చేయకపోవడం. అది మేజర్ రీజన్. యూడేజ్ డేటా ఉంది, ఆ డేటాలో అప్ టు డేట్గా మన హెడ్ మాస్టర్స్ దానిలో అప్లోడ్ చేయకపోవటం, అప్డేట్ చేయకపోవటం. అది గమనించిన తర్వాత వీ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ మిస్టర్ రాజశేఖర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సురేష్ టు గో టు ఢిల్లీ అండ్ అప్రైజ్ దెమ్. ఎందువల్లంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ లింక్డ్ ఆధార్. సో ఆధార్ నెంబర్ని అన్నిటికీ లింక్ చేసి పెట్టుకున్నాం. అందువల్ల మేము ఇది చేశాము అని చెప్పడమే కాదు, నువ్వు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. వెరిఫై చేసుకున్నప్పుడు యూనిక్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆధార్ నెంబర్స్. సో మనం ఎంతమందికి ఇచ్చామనేది ఇట్స్ యూనిక్లీ డన్. సో అది నిజం, అబద్ధం కాదు, వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఆ రకమైనటువంటి మెరిట్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళి ఆ జరిగిన పొరపాట్లు చెప్పి డేటాను సవరించమని అడగడం, మళ్ళీ అది యూడైజ్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయడం, మళ్ళీ తిరిగి మనం డేటా ఫీడ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. బట్ ఇక మీద అలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా అప్ టు డేట్గా డేటాని అప్లోడ్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా అవసరము. అది చేస్తేనే మనం చేసినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే పని చేసినా కూడా గుర్తింపు ఉండదు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాల్సిన అంశం. సో అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి గోల్స్ కూడా అట్లా ఉన్నాయి కొన్ని, లైక్ హంగర్ కానీ, హెల్త్ కానీ, అలాంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే డబుల్ డిజిట్లో ఉన్నాయి, సింగిల్ డిజిట్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ వాస్తవంగా ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ గోల్లో ఉన్నాం మనం 19-20లో, తర్వాత 4లోకి పడిపోయాము. సో ఇలాంటి చిన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి, బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దెమ్. లైఫ్ ఇన్ వాటర్ ఫిషరీస్లో మనం బాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ 115 ఇండికేటర్స్లో మనం ఒక 20 ఇండికేటర్స్ని మరింత ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి ఇండికేటర్స్గా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇవి దీనిలో హెల్త్కి సంబంధించి 6 ఉన్నాయి. 6లో ఇంతకుముందు నేను మాట్లాడిన ఎనిమియా 2, అలాగే ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్, దెన్ ఫుల్లీ ఇమ్యునైజేషన్, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ ఇంతకుముందు మీ కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, ఎంఎంఆర్ మీద ఐఎంఆర్ మీద చాలా ఫోకస్ చేశాము, చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చాము అని చెప్పేసి. సో అలాగే విమెన్ అండ్ చైల్డ్లో ఈ చిల్డ్రన్ యొక్క గ్రోత్ మీద, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎఫర్ట్ అనేది మనం పెడితే రిజల్ట్ సాధ్యం అవుతుంది అనే దానికి మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. వైల్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ కలెక్టర్, అంటే ఇప్పుడు మీ కలెక్టర్ గారు ఎట్లయితే ఈ శ్రద్ధ పెట్టి చేసామని చెప్పారో అలా పనిచేయాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ ఇండికేటర్స్ అన్నీ అప్పటికి గోల్స్ లేవు, అంటే ఈ థ్రస్ట్ లేదు. స్టిల్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా పేదవాళ్ళందరికీ ఇంపార్టెంట్ కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ బాగా, ఈ పథకాలన్నీ బాగా అమలు చేస్తే పేదవాళ్ళకి మేలు జరుగుద్ది కదా అనే ఒక ఆలోచనతో ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ ఇండికేటర్స్ అన్నీ ఎవ్రీ మంత్ డివిజనల్ కాన్ఫరెన్స్లో రివ్యూ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూ
నేను అంటే ఐ ట్రైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఎంఎంఆర్ అంటే అసలు మదర్స్ చనిపోయారంటే ఎవరు చనిపోయారు అని కలెక్టర్ లెవెల్లో ఐ యూస్ టు రివ్యూ బై నేమ్స్. సమ్ సువార్తమ్మ గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ చనిపోయింది, సమ్ వెంకమ్మ చెన్నై హాస్పిటల్లో చనిపోయిందని విత్ నేమ్ అండ్ హాస్పిటల్ అడ్రస్ ఎలా జరిగింది అనేది ఈచ్ ఇన్సిడెంట్ నేను డివిజన్ లెవెల్లో రివ్యూ చేసేవాళ్ళం. అంటే లాస్ట్కి 10కి 11కి వచ్చింది అది. అంటే తగ్గుతూ సింగిల్ డిజిట్కి ఆ పరిస్థితి రావటం. ఎందుకంటే అంత మానిటరింగ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అక్కడ జరగాల్సింది ఏంటి, ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ దగ్గర నుంచి మానిటర్ చేసాం. సో అది మానిటర్ చేసినప్పుడు 100% రీచ్ కావాలి ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ అని ఒక ప్రయత్నం చేసాం. అక్కడ డెవలప్డ్ ఏరియా ఉంది, అండర్ డెవలప్డ్ ఏరియా ఉంది. మనకి ఒంగోలు, కందుకూరు ఇవన్నీ కూడా డెవలప్డ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. మార్కాపురం అని ఇంటీరియర్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, చెంచు హ్యాబిటేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ మంత్ ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఒక 6 monthsకి ఈ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా 100% ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ రీచ్ అయ్యాం. బట్ ఈ ఫారెస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మండల్స్ డోర్నాల, గిద్దలూరు అలాంటి ఏరియాస్లో సంవత్సరం గడిచినా కూడా మేము ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ 100% రీచ్ కాలేకపోయాం. సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని లోతుగా అధ్యయనం చేయడం ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు పార్వతీపురం ఉంది, ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. అందువల్ల అది నాకు గుర్తొచ్చి చెప్తున్నాను. ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ని మనం రికార్డ్ చేసుకుంటాము, యాంటీనేటల్ కేరు మనం ఇస్తూ ఉంటాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ నోట్ చేసుకుంటాము. దానికి అనుగుణంగా నెలవారీగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో వెన్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఈడీడీ, దానికి ముందు కనీసం వారం నుంచి వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా. అలా ఫాలోఅప్ చేయకపోవడం వల్ల సడన్గా వస్తే అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటువంటి సమయం లేకపోవటము, దూరం అవ్వడము, రోడ్డు యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోవటము, అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేకపోవటం, ఇలాంటి వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు హాస్పిటల్కి చేరుకోలేకపోవటం. ఇదంతా మన సైడ్ అయితే సామాజిక రుగ్మతలు, వాళ్ళకున్నటువంటి మూఢనమ్మకాలు, వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఇక్కడే జరగాలి, ఇలాగే చేయాలని చేయడం, ఈ రీజన్స్ వల్ల అక్కడ 100% సాధించలేకపోతున్నాం అన్నది గమనించిన తర్వాత ఏఎన్ఎం, ఆశా యాజ్ వెల్ యాజ్ మన అంగన్వాడీ వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా టీమ్గా ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ని మానిటర్ చేయాలి, ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ మంత్లో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అని ప్రయత్నం చేస్తే ఒక 18 monthsకి జిల్లాలో 100% 100% ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ అచీవ్ చేయగలిగాము. సో ఇది ఎందుకు అంటే అంత ఒక చిన్న విషయం అది, అంత శ్రద్ధ పెడితే కానీ అది సాధ్యం కాదు. మరొక మూఢనమ్మకం ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లిపాలు ఇవ్వకపోవటం, అవి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి అసలు ఇమ్యూనిటీ అంతా అక్కడ ఉంటే అది వదిలేసి మనం తర్వాత ఇమ్యూనిటీ కోసం రకరకాల టాబ్లెట్లు తీసుకుంటే న్యాచురల్గా వచ్చే ఇమ్యూనిటీని వదిలేసి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇమ్యూనిటీ వైపు వెళ్తూ ఉన్నాం. సో ఈ మూఢనమ్మకాన్ని తీసేయడానికి చాలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్న పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఇట్లా ఇఫ్ యూ ఇన్వాల్వ్ అండ్ వర్క్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అచీవ్ అండ్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఏ ఫర్మిడబుల్ అంటే ఒక మంచి శక్తివంతమైనటువంటి తరాన్ని నిర్మించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మరొక 4 ఇండికేటర్స్, ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో, అలాగే మున్సిపల్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ సంబంధించిన ఇండికేటర్స్, అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఉన్నాయి బట్ ఇవి ఫోకస్డ్గా మనం చేస్తున్నాం. తర్వాత హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ట్రాఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, లేదు ఈ అట్రాసిటీస్ అగైన్స్ట్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కానీ, మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఇండికేటర్స్. అలాగే రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటి అంశాల్లో అగ్రికల్చర్ అండ్ కోఆపరేషన్కి సంబంధించి ఈ 20 ఇండికేటర్స్ని మనం అత్యంత శ్రద్ధగా చేస్తున్నాము. ప్లస్ ఈ అంశాలకు సంబంధించి అత్యధికంగా మనం బడ్జెట్ కూడా వెచ్చిస్తున్నాం. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫండ్స్ ఆల్సో, నాట్ దట్ వితౌట్ ఫండ్స్ మనం మానిటర్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా లేదు. అందువల్ల వీటి మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టమని నేను కోరుతున్నాను. దీంతోపాటు మిగిలినటువంటివి కూడా జరుగుతాయి, అవి రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో జరుగుతాయి. విత్ స్పెషల్ అటెన్షన్ ఈ ఇండికేటర్స్ కూడా చేయాలనేటువంటిది మనకు ఉద్దేశం. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ ఫర్ ర్యాంకింగ్ ప్రొసీజర్. తర్వాత అది మీకు మీరు చదివితే అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ అంటే జస్ట్ ఒక గోల్ ఇండికేటర్ స్కీమ్ ఎలా మ్యాప్ చేసాము అనేది ఒకటి చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ అనేది కనుక మనం తీసుకుంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కీమ్స్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ, నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్, అదేవిధంగా హెల్త్ మిషన్, పెన్షన్ కానుక, ఆరోగ్యశ్రీ, ఇలా పలు రకాలైనటువంటి స్కీమ్స్ని ఒక్కొక్క ఇండికేటర్కి ఏ విధంగా మ్యాచ్ చేశాము అనేది మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫుల్ ఇమ్యునైజేషన్ అనేది మనం 100% అచీవ్ చేస్తున్నాము ఫిఫ్త్ లైన్లో. ఇది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ ద్వారా మనం చేస్తున్నాము. ఇది రిప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ పోర్టల్లో మన డేటా అప్డేట్ చేస్తేనే మన పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్ చేయబడుతుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ పోర్టల్లో ఈ డేటాని టైం టు టైం మనం అప్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు మనం 100% ఉన్నాము అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అది కనుక చేయకుండా ఇక్కడ మాత్రం 100 ఇచ్చి డేటా కనుక అప్లోడ్ చేయకపోతే అది 100 రాదు. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇవి చూస్తే కనుక మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్లో ఈ యుడైజ్ అనేది ఉంది. ఆ పోర్టల్లో మనం అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా మనం చేయట్లేదు కాబట్టి మన డేటాస్ చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 5వ నెంబర్ చూస్తే 56.7 ఉన్నాము. 85% హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది. బట్ వాస్తవంగా 56 కాదు. ఈ మధ్య కొంత డేటా చెక్ చేస్తే 68.9 ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళ డేటా మాత్రమే ఇచ్చారు. పాలిటెక్నిక్స్, ఐటీఐస్, హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్, డిప్లొమాస్ ఏవి కూడా ఇవ్వలేదు. అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ కాలేదు. సో ఇవి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి గ్యాప్స్ మీకు చెప్పడం కోసం, మీరు అప్రిషియేట్ చేయడం కోసం ఇది మీకు చూపించడం జరిగింది. సో ఇట్లా ప్రతి ఇండికేటర్లోనూ మనం ఎక్కడున్నాము, బెస్ట్ స్టేట్ ఏది ఉంది మన దేశంలో, సో మనం ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఈ డేటా ఎక్కడ మీరు అప్డేట్ చేయాలి అనేది ఈ షీట్ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. సో అన్ని ఇండికేటర్స్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో అది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మీకు డీటెయిల్గా తెలియజేస్తారు. సో విత్ దిస్ ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ అండ్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ యూ ఏమిటి అని అంటే, సే దీస్ గోల్స్ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు ది ఎంటైర్ హ్యూమన్ కమ్యూనిటీ, ఎంటైర్ హ్యూమన్ కైండ్. సో మనుషులందరికీ, మానవ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఇది. మనం వేరియస్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. అందులో కొన్ని మౌలిక వస్తువులు ఉండొచ్చు, కొన్ని డైరెక్ట్గా మనుషులకి, కొన్ని ఇండైరెక్ట్గా మనుషులకి వచ్చేటువంటి అంశాలు ఉండొచ్చు. బట్ ఇవన్నీ కూడా ప్యూర్లీ ఎయిమింగ్ ఎట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనందరం కూడా ఆ మనుషుల్లో భాగమే కాబట్టి తప్పకుండా మనస్సు పెట్టి ఈ పనిని ఇష్టంతో చేయాలనేటువంటిది ఒక్కటే నా యొక్క అభ్యర్థన. ఆ విధంగా చేయడానికి ఈరోజు మీరందరూ కూడా కన్విన్స్ అయి ఉన్నారు అని నేను భావిస్తూ ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యూమన్ డెవలప్మెంటే రియల్ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ మెసేజ్ మా అందరికీ ఇచ్చినందుకు, అండ్ ఒక మనుషులుగా అండ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్గా కూడా మీరు ఇచ్చిన ఈ మెసేజ్ని, మీ డైరెక్షన్స్ని ఫాలో అవుతూ ఒక బెటర్ సొసైటీ కోసం మేమందరం కూడా రీడెడికేట్ అవుతామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కుమారి అనుష గారు, ప్రాజెక్ట్ లీడ్, VSWS గారిని వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తూ సజెషన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్పందన. ఇప్పుడు జీవన్ గారిని స్పందన మీద వాళ్ళ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ మరియు సజెషన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మిస్టర్ సృజన్ గారు, సారీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో మనకి స్పందన అనే ప్రోగ్రామ్ మీద నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఓరియంటేషన్ లాగా ఇవ్వబోతున్నామండి. సో మన స్పందన చూస్తే ఇప్పుడు వరకు మనకి సిన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్పెక్షన్ చూస్తే మనకి నియర్లీ 6.87 lakh గ్రీవెన్సెస్ అనేది మనం రిసీవ్ అయ్యామండి.
సో దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఇన్స్పెక్షన్ అప్పుడు ఉన్న క్వాలిటీకి ఇప్పటికి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిందండి. అలాగే రిట్రసల్లో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి జరిగినాయి. సో స్పందనలో కూడా మనం ప్రతిసారి కొత్త ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎనేబుల్ చేస్తూ వచ్చాము. సో ఇప్పుడు మనం కొత్త ఫీచర్స్ ఏమేమి ఎనేబుల్ చేసామనేది ఒక సింపుల్గా వెళ్దామండి. సో మనం చూస్తే కనుక స్పందనలో ప్రీవియస్గా మనకి ఎవరు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అనేది సిటిజన్కి తెలిసేది కాదు. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫీచర్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసామండి. సో ఏంటంటే ఒక గ్రీవెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు, ఆ ఆఫీసర్ ఏ రోజు సిటిజన్ దగ్గరికి వస్తున్నారు అనేది కూడా మనకి సిటిజన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియడానికి కోసం ఒక కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒక తహసీల్దార్ అయితే తహసీల్దార్ గారు కానీ, ఎంపీడీఓ గారు అయితే ఎంపీడీఓ గారు కానీ, ఎవరు మీ దగ్గరికి సిటిజన్ దగ్గరికి ఏ రోజు ఎంక్వైరీ వస్తున్నారు అనేది కూడా మనం స్పందనలో ఇంటిగ్రేట్ చేసామండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సిటిజన్కి పంపిస్తామండి. సో ఇది సిటిజన్కి ఒక అవగాహన ఉండడానికి, ఆ రోజు అందుబాటులో ఉండడానికి ఒక గ్రీవెన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ అందుబాటులో కనుక సిటిజన్ ఉంటే స్పందనలో క్వాలిటేటివ్గా రిడ్రెస్ చేయగలము, అలాగే టైమ్లీ రిడ్రెస్ చేయగలము. అలాగే ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక గ్రీవెన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు అతను ఇవ్వలేకపోతే కనుక డైరెక్ట్గా అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ యొక్క ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ అనే ఫీచర్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసామండి. సో తర్వాత చూస్తే కనుక మనకి ఇంతకుముందు గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్ చేసిన అధికారి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారో ఎండార్స్మెంట్స్, దానిపైన సిటిజన్ సంతృప్తిగా ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా ఆఫీసర్కి తెలిసేది కాదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్పందనలో కొత్త ఫీచర్స్ అన్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నామండి. దాంట్లో మనం చూస్తే కనుక ఇది ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ అనే ఒక కొత్త ఫీచర్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసాం. సో ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక కంప్లైంట్ అనేది నిన్న రిడ్రెస్ అయితే నెక్స్ట్ డే ఒక 24 అవర్స్లో సిటిజన్కి ఒక స్పందన 1902 నుండి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కాల్ అనేది మనం పంపిస్తున్నామండి. సో దాంట్లో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే సిటిజన్ ఏదైతే కంప్లైంట్ పెట్టుకున్నారో ఆ కంప్లైంట్ పైన అతను సంతృప్తిగా ఉన్నారా లేదా అనేది డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ అనే కొత్త ఫీచర్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసామండి. సో దాంట్లో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ ఒక ఫీచర్ని కూడా మీ అందరు డిస్ట్రిక్ట్స్ లాగిన్స్లో అలాగే డిపార్ట్మెంటల్ లాగిన్స్లో కూడా ఎనేబుల్ చేయబోతున్నాం రాబోయే రోజుల్లో. సో అప్పుడు మీకు కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. మీరు ఒక 15 గ్రీవెన్స్లు కనుక రిడ్రెస్ చేస్తే దాంట్లో 15లో ఎంతమంది సిటిజన్స్ సంతృప్తిగా ఉన్నారు, ఎంతమంది సంతృప్తిగా లేరు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు తెలియజేయడానికి కోసం ఈ ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ అనేది కొత్త ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేసామండి. సో తర్వాత చూస్తే కనుక మనకి చాలా ఈ మధ్యకాలంలో రీఓపెన్ అనేది చాలా పెరుగుతూ వచ్చింది. సో ఆ రీఓపెన్ కూడా తగ్గించడానికి ఏంటంటే చాలామంది అంటారు కోర్టు కేసెస్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది, సచివాలయంకి వెళ్ళి సర్వీస్ అప్లై చేయకుండా మా దగ్గరికి వచ్చి అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి ఆ కేసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఫస్ట్ లెవెల్లోనే మనం దాటిని పై లెవెల్కి ఎస్కలేట్ కాకుండా కూడా ఒక ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేయబోతున్నామండి. సో ఏంటంటే ఒక కంప్లైంట్ వచ్చేసి కోర్టు కేసు పరిధిలో ఉన్నది, లేదంటే ఫైనాన్స్ పరిధిలో ఉన్నది. సో అటువంటి కేసులు ఏంటంటే మన ఫస్ట్ లెవెల్లోనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ కంప్లైంట్ ఎవరైతే గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ ఆఫీసర్ ఉంటారో వాళ్ళు రిడ్రెస్ చేసేటప్పుడు మీరంతా కంప్లైంట్ అంతా కూడా ఎంక్వైరీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆప్షన్ అనేది మీకు అక్కడ సబ్మిట్ చేసే దగ్గర ఇచ్చామండి. ఏంటంటే ఈ కంప్లైంట్ ఫైనాన్షియల్ పరిధిలో ఉన్నది, లేదంటే కోర్టు పరిధిలో ఉన్నది. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ సిటిజన్ కనుక సంతృప్తి పడిపోతే అతను నెక్స్ట్ లెవెల్ రీఓపెన్ కాకుండా మనం అక్కడే అతన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఈ ఫీచర్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసామండి. సో అక్కడ అతను కనుక రీఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఒక డైరెక్ట్ పాపప్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఈ కంప్లైంట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉన్నది, గవర్నమెంట్ డెసిషన్ పెండింగ్లో ఉన్నది కాబట్టి మీరు కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి అనేది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చామండి. ఈ ఆప్షన్ వల్ల చాలా వాటికి రీఓపెన్ తగ్గుతుందండి. రిపీటెడ్గా మనకి రీఓపెన్ కాకుండా కొన్ని కేసెస్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. సో నెక్స్ట్ మనకి స్పందనలో మెయిన్గా 2 ఫీచర్స్ అండి. ఒకటి టైమ్లీ రిట్రెసల్, ఇంకోటి క్వాలిటీ రిట్రెసల్ అండి. టైమ్లీ రిట్రెసల్ ఏంటంటే ఒక గ్రీవెన్స్కి ప్రతి గ్రీవెన్స్కి కూడా ఒక 15 రోజులు, 20 రోజులు, 7 రోజులు, అలాగే పోలీసులో చూస్తే కనుక 1 or 2 days మాత్రమే ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. వాటిని ఇన్ టైంలో రిట్రెస్ చేయడానికి మనకి క్వాలిటీ అండ్ టైమ్లీ రిట్రెసల్ని మన ఒక 2 కీ పెర్ఫార్మింగ్ ఇండికేటర్స్ని మనం మానిటర్ చేసుకోవడానికి ఇండికేట్ చేసుకున్నామండి. సో ఈ టైమ్లీ రిట్రెసల్కి కనుక చూస్తే మీ అందరికీ కూడా ఎస్ఎల్ఏ రిపోర్ట్ అనేది ఒకటి ఎనేబుల్ చేసామండి మీ యొక్క లాగిన్స్లో. సర్వే ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో ఆ పెండింగ్ కూడా ఒక వితిన్ ఎస్ఎల్ఏలో ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, అలాగే బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏలో ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, వితిన్ ఎస్ఎల్ఏలో పెండింగ్ ఉన్నాయి కూడా 24 అవర్స్లో ఎన్ని బియాండ్లోకి వెళ్తున్నవి, అలాగే 3 daysలో ఎన్ని బియాండ్లోకి వెళ్తున్నవి, అలాగే 5 daysలో ఎలా వెళ్తున్నాయి, అలా ఒక 10 days వరకు కేటగరైజేషన్ ఇచ్చామండి. అలాగే బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏలో కూడా ఒక సేమ్ 24 hours బియాండ్కి వచ్చి 24 hours అయింది, 48 hours అయింది,
అలాగే 10 days అయింది, ఇంకా రిడ్రెస్ చేయలేదు అనేది కూడా మీకు రిపోర్టింగ్ మానిటరింగ్లో ఇచ్చామండి. ఇవి కనుక మీరు డైలీ చెక్ చేస్తే కనుక టైమ్లీ రిడ్రెసల్ ఉంటుంది, అలాగే క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ కూడా మీకు ఫస్ట్ అనేది కాన్సెప్ట్ అనేది టైమ్లీ రిడ్రెసల్ని మేము అచీవ్ అవ్వచ్చండి. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ ఏంటంటే మనకి క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ కానీ రిడ్రెసల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో వాళ్ళు సిటిజన్కి ఏదైతే అడుగుతున్నారో ఆ సంబంధించిన ఎండార్స్మెంట్స్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలి. అలా కాకుండా సిటిజన్ రైస్ కార్డ్ రిలేటెడ్గా అడిగితే ఆర్ఓఆర్ రిలేటెడ్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారు, కానీ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ సిటిజన్కి వాళ్ళు అడిగింది ఒకటి కాకుండా ఇంకొకటి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏది అలా అప్లోడ్ చేయకూడదండి. ఈ అప్లోడింగ్ అనేది కూడా మ్యాండేట్గా ఏదైతే సిటిజన్ అడుగుతున్నారో అది మాత్రమే ఇవ్వాలనేది మానిటర్ చేసుకుంటే మనకి క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది కూడా మనం అచీవ్ అవుతామండి. సో మనకి చూస్తే కనుక ఒక స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే కనుక విజయనగరం డిస్టిక్లో ఇప్పటి వరకు మనకి నియర్లీ ఒక 20,000 గ్రీవెన్సెస్ వచ్చాయండి. దాంట్లో చూస్తే కనుక మనకి ప్రజెంట్ బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ అయితే ఏం లేదు. అలాగే రీఓపెన్ వచ్చేసి సిన్స్ ఇన్స్పెక్షన్ నుండి నియర్లీ 13% ఒక రీఓపెన్ అయిందండి. ప్రజెంట్ రీఓపెన్ కూడా తగ్గింది, ఇది సిన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్పెక్షన్ కాబట్టి మనకి 13% ఉంది. అలాగే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కూడా చూస్తే మనకి హైయెస్ట్ రీఓపెన్ వచ్చేసి సచివాలయం డిపార్ట్మెంట్లో అవుతుందండి. అలాగే కంప్లైంట్ ఆన్ ఎంప్లాయీస్, అలాగే సచివాలయంలో పనిచేసే అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయండి. అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీస్ అనేది డిలే చేస్తున్నారు, డినైల్ చేస్తున్నారు అనే సమస్యల మీద ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారండి. నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మనకి పిఆర్ఆర్టీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయండి. శానిటేషన్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇలా మనకి కంప్లైంట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మనకి రెవెన్యూలో హైయెస్ట్ రీఓపెన్ ఉందండి. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లాగిన్స్లో కూడా మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్లియర్గా ఇచ్చామండి. వాళ్ళ యొక్క డాష్ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నవి. సో ఎందుకు ఏ ఆఫీసర్ దగ్గర ఎందుకు ఎక్కువ రీఓపెన్ అవుతుంది, ఏ మండలంలో ఎక్కువ రీఓపెన్ అవుతుంది, ఏ సచివాలయం దగ్గర ఎక్కువ రీఓపెన్ అవుతుంది అనేది మీరు క్వాలిటేటివ్గా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చండి. అట్లాంటి కేసెస్ని మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ అలాగే పార్వతీపురంని చూస్తే కనుక పార్వతీపురంలో నియర్లీ 9,000 గ్రీవెన్సెస్ వచ్చాయండి ఇప్పటి వరకు. రీఓపెన్ వచ్చేసి మనకి 10% ఉందండి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా సచివాలయం లెవెల్లో ఏదైతే ఫంక్షనరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద మాత్రమే ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయండి. దాంట్లో కూడా 20% ఆఫ్ ద కేసెస్ రీఓపెన్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మనకి ఎంఏఓడి డిపార్ట్మెంట్లో రీఓపెన్ అనేది ఎక్కువగా ఉందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పిఆర్ఆర్టీ అండ్ రెవెన్యూ ఫాలోడ్ బై అండి. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా డైలీ మీ యొక్క లాగిన్స్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఎందుకు రీఓపెన్ అవుతుంది అనేది కనుక డైలీ అనాలిటిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే రీఓపెన్ అనేది తగ్గించడానికి మనం మ్యాక్సిమం ట్రై చేసిన వాళ్ళు అవుతామండి. సో నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మనకి గ్రీవెన్స్ ఏరియాస్ అండి. మేజర్ గ్రీవెన్స్ ఏరియాస్ ఏమేమి వస్తున్నాయి అంటే మనకి విజయనగరం జిల్లాలో చూస్తే ఆర్ఓఆర్ మీద ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఆర్ఓఆర్ మీద ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయండి కంపేర్ టు బోత్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండి. 10% ఆఫ్ ద గ్రీవెన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆర్ఓఆర్ మీదే వస్తున్నాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌసింగ్ బిల్స్ మీద వస్తున్నాయి. అలాగే కంప్లైంట్ ఆన్ సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్, వాలంటీర్స్ మీద, శానిటేషన్, అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో క్రైమ్ రిలేటెడ్గా ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్. సో అలాగే మనకి పార్వతీపురంలో చూస్తే సదరన్ సర్టిఫికేట్, ఆర్ఓఆర్ అండ్ శానిటేషన్ ఈ ఇష్యూస్ మీద మనకి ఎక్కువగా కంప్లైంట్స్ అనేది 2 జిల్లాల్లో ఎక్కువగా వస్తున్నాయండి. సో మనకి మేజర్ గ్రీవెన్స్ ఏరియాస్ వస్తుందంటే ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసుకోవాలండి. సో ఇలా కంటిన్యూస్గా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అక్కడ సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది. సో వాటిని రాకుండా మనం ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. సో ఒక సచివాలయంలో ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇంకొక సచివాలయంలో తక్కువ వస్తున్నాయి, అక్కడేం స్టెప్స్ తీసుకున్నారో రాకుండా ఉండడానికి కంప్లైంట్స్, ఇక్కడేం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఎవరైతే జిల్లా అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు కనుక మానిటర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ అనేది కూడా రాకుండా తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇదంతా మానిటరింగ్ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీ యొక్క లాగిన్స్లో డాష్ బోర్డ్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇన్ డీటెయిల్గా ఉందండి. ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ మన కలెక్టరేట్లో మానిటరింగ్ టీం ఉందండి, వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే కనుక వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. అలాగే మనకి స్పందనలో వచ్చే ప్రతి ఇష్యూని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. సో మీకు ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ కలెక్టరేట్లో ఉండే సిబ్బందిని అడిగితే కనుక వాళ్ళు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మేము వాటిని ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలన్నా కానీ మాకు అవకాశం ఉంటుందండి.
సో నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మనకి ఇందాక మాట్లాడినట్టే టైమ్లీ రిడ్రెసల్ అండి. టైమ్లీ రిడ్రెసల్లో చూస్తే మనకి జిల్లాలో ఏ అధికారులు బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏలో ఎక్కువ గ్రీవెన్స్లు రిడ్రెస్ చేస్తారని చూస్తే కనుక విజయనగరం జిల్లాలో చూస్తే డిఎంహెచ్ఓ విజయనగరం వాళ్ళు ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ని బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏలో చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్, నెక్స్ట్ తహసీల్దార్ బొబ్బిలి, ఇలా సారీ సార్ నెక్స్ట్ సో ఇది చూస్తే కనుక మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నట్టు ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ అండి. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ కాలింగ్ని మనం మెయిన్గా చూస్తే 26 జిల్లాల్లో కంపేర్ చేస్తే మన విజయనగరం జిల్లా వచ్చేసి 19th ప్లేస్లో ఉందండి. నియర్లీ 42% ఆఫ్ ద సిటిజన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతున్నారు. అలాగే మన్యం జిల్లా వచ్చేసి లాస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. 36% ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ మాత్రమే కంప్లైంట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతున్నారు. ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలండి. సో రిడ్రెస్ చేసే ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా దీన్ని ఒకసారి పరిగణలోకి తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కంప్లైంట్స్ అనేది రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు క్వాలిటేటివ్గా అండ్ టైమ్లీ రిడ్రెస్ చేయాలండి. సో ఈ 2 డాష్బోర్డ్స్ ఏంటంటే ఏ ఆఫీసర్ దగ్గర ఎక్కువ డిస్సాటిస్ఫై అవుతుంది అనేది మనం ఇచ్చామండి. వన్స్ చెక్ చేస్తే విజయనగరం జిల్లాలో డిఎం విజయనగరం దగ్గర ఎక్కువ డిస్సాటిస్ఫై అయ్యారండి. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ హౌసింగ్ దగ్గర ఎక్కువ డిస్సాటిస్ఫై అయ్యారు. నెక్స్ట్ అలాగే మన్యం జిల్లాలో కూడా డిఎం ఇక్కడ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ దగ్గర ఎక్కువ డిస్సాటిస్ఫై అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ డిఎంహెచ్ఓ. ఇలా ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీ లాగిన్స్లో ఎనేబుల్ చేసామండి. వాటిని డైలీ మానిటర్ చేసుకుంటే కనుక మీకు క్వాలిటీ రిడ్రెస్ అనేది మనకు పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. So okay, so now the main focus on quality. Time we have achieved. Timely redressal we have achieved. Quality redressal we have to focus on. That is the essence of the discussion. If you have any doubts or any technical issues, you can raise now, both on SDGs as well as Spandana. We can have interaction if you feel like. If you are clear, then we will move to the next one. So, ఎవరైనా ఏదైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? మైక్ అండి అక్కడ. సార్ నమస్కారం సార్, నా పేరు ప్రభాకర్ రావు సార్. నమస్తే. డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్డబ్ల్యూసీ ఇంజనీర్, పార్వతీపురం మన్యం డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఇప్పుడు ఈ గ్రీవెన్సెస్ అని కూడా ఇప్పుడు మనకి విలేజ్ లెవెల్, గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో సాల్వ్ కావాల్సి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి వస్తున్నాయి సార్. మండల లెవెల్ పరిష్కరించినైతే మనకు ఎక్కువ బర్డెన్ తగ్గిపోతుంది సార్. తర్వాత కొంతమంది హ్యాబిచ్యువేటెడ్ పర్సన్స్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు సార్, ఆధార్ కార్డు తీసుకొని రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి. దానివల్ల మన ఇప్పుడు మండల్ లెవెల్ కాంపిటెన్సీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడే అవుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కాంపిటెన్సీ లెవెల్స్. సపోజ్ సమ్ ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి, దానికి శాంక్షన్ ఉండాలి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టెక్నికల్ శాంక్షన్స్, అది ఎవరు కాంపిటెంట్ ఆఫీసర్ అయితే ఆ లెవెల్కి మీరు డెలిగేట్ చేసేయండి. అదే సార్, కొంతమంది ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి వచ్చినట్లయితే శాంక్షన్స్ వస్తాయని కొద్దిగా. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. సో అది బికాజ్ యువర్స్ ఈజ్ అ టెక్నికల్ వింగ్, దట్ కెన్ బి వన్ రీజన్. అనదర్ రీజన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది అనేది రెండోది మీరు చెప్తున్నారు సార్. అది అంటే ఎనీ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దానికి ప్రాపర్ రిప్లై ఇవ్వకపోతే, అంటే ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండి మనం టైమ్లీగా దానికి ప్రాపర్గా చెప్పకపోతే కంటిన్యూస్గా అడుగుతూనే ఉంటారు. సో యూ షుడ్ గివ్ ఏ లాజికల్ రిప్లై. అంటే ఇప్పుడు రూరల్ వాట్సాప్లో అంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు మన గ్రామ పంచాయతీ వాటి వాళ్ళు లోపల డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవాలి సార్. కొన్ని కాలనీస్లో చిన్న చిన్నవి ఉన్నప్పుడు అవి కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్యూ అవుతున్నాయి సార్ అవి. సో దెన్ సచివాలయ సిబ్బంది చేయాలి మరి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఇంకా ఎనీబడి? రైట్. Thank you, Srujan Garu. Now I request Kumari Anusha, Project Lead, VSWS, presentation istu suggestions ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Thank you, Vijay sir, for explaining about the SDG goals on a very layman's language. Now, what as a GSWS department doing in order to achieve, how we are contributing for this SDG goals? Anedi ipudu nenu I want to give a dashboard. Sure.
బాబు శ్రీనివాస్ ముందు చెక్ చేసుకోవాలి మీరు అన్నీ ఉన్నాయా లేదా పెట్టారా పెట్టలేదా వాళ్ళు ఇన్పుట్ ఇస్తేనే కదా జాబ్ Yeah. So, so GSWS department, what is it doing for the SDG indicators? Another now I'm showing. I hope you can see the screen. So what we are trying to do over here is, like sir mentioned, out of 17 in SDG goals and 117 SDG indicators, we have, the state has chosen 8 priority indicators so as to improve our rank and so as to improve our sustainability levels and all at a state level. So already you can see that all the 8 indicators are at one place. So that is, so which is adolescent anemic girls, the first indicator. The second is anemic pregnant women. Third one is the children under 0 to 5 underweight, children under 0 to 5 stunted, adjusted net enrollment ratio, which is under aged between 6 to 13 years age group, net gross enrollment ratio, and basic infrastructure and girls functional toilet. So all these 8 indicators, what we are at a GSWS is doing, ప్రతి ఇండికేటర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనమిక్ గర్ల్స్కి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి లైక్ సర్ మెన్షన్ ఐఎఫ్ఏ సప్లిమెంటేషన్ కానీ, గోరుముద్ద కానీ, లేకపోతే ఇంకేమన్నా ట్రాకింగ్ కానీ, ఏదైతే ఆర్కేఎస్కే శానిటరీ నాప్కిన్ కానీ, కౌన్సిలింగ్ కానీ, గైనిక్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్వెన్షన్స్ అవన్నీ కూడా అట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ డిజిటైజేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల మనకి ట్రాకింగ్ అన్నది లేదు. సో వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఆల్ దిస్ ఇంటర్వెన్షన్స్ సో యాజ్ టు improve the indicators, we are tracking at a digital level, and all these indicators are tracked at a single platform, which is this SDG dashboard. Soon we'll be giving logins to all the district collectors at the end of this month maybe. So ee logins anni istam. So what is this majorly like? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ANER తీసుకున్నారంటే అట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ ఆర్ దేర్, అట్ ఏ స్టేట్ లెవెల్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ ఆర్ దేర్ అండర్ ఏజ్ బిట్వీన్ 6 to 13 years ఏజ్ గ్రూప్. 59 lakhs మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఎంతమంది స్కూల్ గోయింగ్ ఉన్నారు, ఎంతమంది నాన్ స్కూల్ గోయింగ్ అన్నారు అన్నది అగ్రిగేట్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అవుట్ ఆఫ్ 59 lakh ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ 4.58 lakh ఆర్ నాట్ స్కూల్ గోయింగ్. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ వాళ్ళది జరగలేదు స్కూల్స్లో. సో దట్ షుడ్ బి ద ప్రయారిటీ కేస్. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే వాళ్ళకి అసలు ఎవరైతే స్కూల్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి విద్యా కానుక వస్తుందా, గోరుముద్ద ఇవ్వడం జరుగుతుందా, ట్యాబ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే మొన్న జరిగిందో సో యాజ్ టు ఇంప్రూవ్ ద లర్నింగ్ లెవెల్స్ అండ్ సో యాజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద లర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్, అది ఏదైతే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసిందో అవన్నీ వచ్చాయా లేదా, పథకాలు అమ్మఒడి వచ్చిందా లేదా అన్నీ కూడా ఇక్కడ ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది. This is the mandal level numbers. Yeah, so secretariat level వరకు లేదా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వరకు అగ్రిగేట్ నెంబర్స్ తీసుకోవడం చాలా ఈజీ. బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు ట్రాక్ ఎన్ ఇండివిజువల్ అట్ ఏ ఇండివిజువల్ లెవెల్, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆ పర్సన్ డేటా ఎక్కడుంది, అసలు పర్సన్కి డేటా ఇవ్వడం, ఏదైతే ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయో ద ఫోకస్డ్ గ్రూప్స్కి ఇంటర్వెన్షన్స్ వస్తున్నాయా లేదా అన్నది ఐడెంటిఫై చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద డాష్ బోర్డ్. ఇఫ్ యూ సీ ద అభిషేక్ ద నేమ్, he is actually aged under 6 to 13 years age group, who is supposed to be in the school. But what we have observed from our database, all these databases are coming from the line departments only. We found out that the child is not going to school even after he received the Ammavodi in the last cycle. So this is the priority point. Valaki counseling jarigindante counseling jaragaledu. So that kind of people or focused people should be focused and so as to improve the
get back into the school or whatever the intervention, so as to improve the indicator. Next. So what we have done, ikkada 8 indicators kanu chala so many line departments are working. Majorly if you have to speak about health department, education department, women and child welfare, sir, all these departments are working so as to improve these indicators. Ee line departments anni kuda they are using their own unique ID. So for example, health department uses RCH ID, women and child welfare uses beneficiary code, school education uses UDI code or child ID. So there is no common ID. So what we have identified, so as to get all these indicators tracked at a single platform, we identified Aadhaar as a common ID, and all these indicators at an intervention level should be tracked with the help of Aadhaar ID annadi memo finalize chesam. So you can see that most of the data is already integrated. So ఏదైతే గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ డేటా యాప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫీల్డ్ లెవెల్లో, అండ్ యాప్లో డేటా అన్నది ఇన్పుట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. బట్ వెన్ యూ సీ ద ఎల్లో వన్స్, దే ఆర్ యట్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఆల్రెడీ మాడ్యూల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది బై ద రెస్పెక్టివ్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్. దే విల్ బి launching the apps or module in the existing app sooner in the maybe in the by the end of this week or something like that. So idantha kuda at the end of the day already meer anukuntundachu chaala apps vachestunnayi malli chaala vachestunnayi ledandi. Everything is already in the existing apps lone. Edaithe existing apps lone konni modules create chesi you already doing this as a physical way, you just have to make it digitally so that state level lo ఎవరైనా ఏదైనా చైల్డ్ గురించి మనం ఏదైనా ట్రాక్ చేయాలి అనుకుంటే సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ సోర్స్లో ఈజీగా ట్రాక్ చేసేయగలిగేటట్టు వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ దట్. దానికి మీ హెల్ప్ ఎంతో అవసరం ఉంది. So these are the work in progress by the line departments. Health education వీళ్ళందరూ కూడా they are all soon going to launch the apps or modules so as to track the interventions. So when you speak about the RKSK sanitary napkin distribution, gynec counseling and gynec treatment, what we have observed that RKSK interventions ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 7 to 12 aged children కి మాత్రమే, girls కి మాత్రమే స్టేట్ లెవెల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ, హూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్. సో అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ సంగతి గురించి మేము సిఎస్ఆర్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు దే సెడ్ దట్ దే గోనా మేక్ ఎన్ ఇంటర్వెన్షన్, దే ప్రొవైడ్ దిస్ టు ద అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ గర్ల్స్ కూడా. అది సూన్ తొందరలోనే రాబోతుంది. సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ గివెన్ విత్ దిస్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నది ఇట్ విల్ బీ సూన్ సీన్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ యాజ్ వెల్. So what as the GSWS right now is doing, like I was mentioning, the common ID is needed across the departments. When you speak health department okade pregnant women data okati untundi, endukante RCH ID to register avutaru akada pregnant women. Women and child welfare lo oka number untundi, but there is no interlinking between that. So for this only we are trying to do an exercise BOP app ద్వారా already welfare assistance lo logins lo mem ee data annadi provide cheyadam jarigindi. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా ఏదైతే ఉందో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ డేటా, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ డేటా, అలాగే చిల్డ్రన్ అండర్ 0 to 5 ఏదైతే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డేటా ఇచ్చారో ఆ డేటాని, అండ్ ఎవరైతే స్కూల్ గోయింగ్ బట్ నాట్ ఇన్ అవర్ GSWS డేటాబేస్ వాళ్ళ ఆధార్స్ అన్ని క్యాప్చర్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ ప్రొవిజన్ ఇన్ BOP యాప్. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సింగిల్ పర్సన్స్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూ సీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ ఎవరైనా ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ అట్ ఎ కలెక్టివ్ లెవెల్, సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ అందరి మీద వస్తుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు ఆస్క్ ద సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్, ఎస్పెషలీ ANM, ఆశా వర్కర్, అంగన్వాడీ వర్కర్, మహిళా పోలీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో యాజ్ టు గెట్ ద ఆధార్ ఐడీస్. ఎవరికైతే ఆధార్ ఐడీస్ లేవో, న్యూ ఎన్రోల్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. మన ఆధార్ సెంటర్సే ఉన్నాయి, మన DA చేతనే అప్లై చేయించి మనం ఆధార్ అనేది ఇప్పించగలము. అదే ఫీడ్ చేస్తే ద చైల్డ్ విల్ బి ట్రాక్డ్ ఈజీలీ, ద పర్సన్ విల్ బి ట్రాక్డ్ అట్ ఏ స్టేట్ లెవెల్. ఎవరికైతే ఇంటర్వెన్షన్స్ రావట్లేదు ఈజీలీ ఐడెంటిఫై అవుతాయి, వాళ్ళకి రావాల్సినవి రైట్ టైంలో అందజేయడం జరుగుతుంది.
సో మేజర్ క్వశ్చన్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారు బీఓపీ యాప్లో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అని. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఆస్కింగ్ మీ లైక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ డేటా 2 ఫీల్డ్స్లో ఇచ్చారు, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ డేటాలో రెండిట్లోనే ఇచ్చారు, ఏది కంప్లీట్ చేయాలి అని. లైక్ ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ 2 డేటాబేసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మేబీ కామన్ డేటా ఉండుండొచ్చు, బట్ స్టిల్ కొంచెం ఎక్కడ ఇంటర్లింక్ చేయడానికి లేకపోవడం వల్ల వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ 2 డేటాబేసెస్ని మేము పాపులేట్ చేసాం. సో 2 డేటాబేసెస్లోనూ ఆధార్ ఐడి ఒకవేళ రిపీటెడ్ పీపుల్ ఉన్నా కానీ ఆధార్ ఐడిని ఇన్పుట్ చేస్తే వి విల్ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్ అండ్ గెట్ ద యూనిక్ డేటా అనమాట. సో సెకండ్ థింగ్, చైల్డ్ ఆధార్ ఐడి లేదు. చాలామంది మోస్ట్లీ ఇన్ ద మన్యం ఏరియాస్ ఆర్ ఎనీ ఐటీడీ ఏరియాస్ చాలామందికి అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఆధార్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసుకోరు, వాళ్ళకి ఉండవు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు. లైక్ ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ న్యూ ఎన్రోల్మెంట్ ఈజ్ 0 కాస్ట్. మన సర్వీస్ మన్యం డిస్ట్రిక్ట్స్కి, ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఎక్కువ ఆధార్ సెంటర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో యాజ్ టు ఇంప్రూవ్ ద పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ ఆధార్ అండ్ ఆల్. సో మన వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ తోటి దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసి వీ కెన్ ఆల్వేస్ అప్లై ఫర్ ద ఆధార్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ చిల్డ్రన్ అండర్ 0 to 2 year ఏజ్ గ్రూప్కి RCH ఐడి అనేది మేము మ్యాండేటరీ పెట్టాం BOP యాప్లో. ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ అండర్ 0 to 2కి వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంపల్సరీ. ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ అన్ RCH ఐడి, దట్ ఈజ్ ఏ ఫోకస్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఫోకస్ ఏరియా ఎవ్రీ చైల్డ్ షుడ్ బి గివెన్ విత్ వ్యాక్సినేషన్. కాబట్టి ఒకవేళ ఆ చైల్డ్కి RCH ఐడి లేదంటే ఖచ్చితంగా ANM తోటి మాట్లాడించి వాళ్ళకి వెంటనే RCH ఐడి ఇప్పించి అలాగే వ్యాక్సినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అప్డేట్ చేయించాలి అన్నది వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. The next one is pregnant women కానీ చిల్డ్రన్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కొన్ని రోజులకి వేరే ఏరియాకి వెళ్ళడం, మేబీ ఇన్లాస్ ఏరియా కానీ లేదా పేరెంట్స్ ఏరియా కానీ వెళ్ళండి, సో యాజ్ టు గెట్ డెలివరీ. సో అలాంటప్పుడు మాకు ఈకేవైసీ చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ ఓటీపీ బేస్డ్ ఈకేవైసీ అనేది మేము ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేసాం. ద పర్సన్ నీడ్ నాట్ బి రైట్ ఇన్ ద సెక్రటేరియట్, వాళ్ళ ఫోన్కి ఆధార్ లింక్డ్ అయిన ఫోన్కి ఓటీపీ వస్తుంది కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా ఈకేవైసీ చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ నుంచి ఏదైతే చిల్డ్రన్ అండర్ 0 to 5 డేటా ఫీడ్ అవుతుందో అది కొంచెం డేటా సరిగ్గా ఫీడ్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు నేమ్స్ సరిగ్గా రిజిస్టర్ చేయట్లేదు, ఏజ్, జెండర్ ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా రిజిస్టర్ చేయట్లేదు, విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే మనం ఈకేవైసీ చేయాలన్నా చిల్డ్రన్ అండర్ 0 to 5కి ఈకేవైసీ మనం చేయలేము. సో అక్కడ చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి వీ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, అంగన్వాడీ సెంటర్స్, సో యాజ్ టు ఇన్పుట్ ద డేటా properly. So at the end of the day it's proper. మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్న ఫిజికల్ యాక్టివిటీని వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ పుట్టింగ్ ద ఎఫర్ట్స్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రీమ్ లైన్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ ఏ డిజిటల్ వే, ప్రాపర్ వే క్యాప్చర్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇండికేటర్ ప్రతి ఒక్కటి అన్నది క్యాప్చర్ అవుతుంది. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేషన్. ఐ డోంట్ థింక్ అట్ ఏ స్టేట్, అట్ ఏ ఇండియా లెవెల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ఇంత లెవెల్లో SDG మీద ఫోకస్ పెట్టి ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఇంత మనం ఇంటర్వెన్షన్ వైజ్ ట్రాక్ చేస్తూ ఉన్నది. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎనీవేర్. సో వీఆర్ ద ఫస్ట్ వన్, లెట్స్ బీ ద పయనీర్స్ ఆఫ్ దిస్, లెట్స్ బీ ద లీడర్స్ ఆఫ్ దిస్. ఏదైతే డేటా ఇన్పుట్ అయితే జరుగుతుందో మనం ప్రాపర్గా కానీ చేస్తే వీ కెన్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద నెంబర్ 1. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ ఐ సీ అబౌట్ ద డేటా, మనం సరిగ్గా డేటా ఇన్పుట్ చేయకపోవడం వల్లనే మనం బిహైండ్ ఉన్నామన్నది చూపిస్తుంది. సో దట్ నీడ్ టు బీ కరెక్టెడ్ ఎట్ ద రూట్ లెవెల్. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ తోటి మీరు కొంచెం మాట్లాడి జాగ్రత్తగా ఏదైతే డేటా ఫిల్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్గా ఫిజికల్ ఫామ్లో చేస్తున్నదాన్ని డిజిటల్ చేస్తే that would be the best part actually. So when what is the support we need from the districts, when I ask what I request from all of you is that like I was mentioning, data should be fed clearly and properly, and interventions kuda edaithe unnayo adi frequency wise untayi. Aa frequency wise data anadi input cheyalsi okati కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ అమ్మఒడి లాంటివి కొన్ని వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ జరగచ్చు, కానీ IFA సప్లిమెంటేషన్, గోరుముద్ద డైలీ బేసిస్లో లేదా అనమిక్ లెవెల్ బేసిస్లో ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నది పిల్లలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదంతా కూడా డేటా అన్నది ప్రాపర్గా ఫీడ్ అవ్వాలి. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ BOP యాప్లో సర్వే జరుగుతుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉండొచ్చు. ఈ పాటికి కొంతమంది మన GSWS డేటాబేస్లో యాడెడ్ అయి ఉండకపోవచ్చు, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద మైగ్రేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రీజన్. చిల్డ్రన్ అండర్ 0 to 5 కూడా యాడెడ్ అయి ఉండకపోవచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ వాలంటీర్స్, వాళ్ళని ఏదైతే డేటా కొత్త ఆధార్స్ ఏదైతే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు, కొత్త పీపుల్ని ఐడెంటిఫై చేశారు GSWS డేటాబేస్లో లేని వాళ్ళని, హౌస్ హోల్డ్ డేటాబేస్లో,
ask them to add into the household database, so that మనకి నెక్స్ట్ టైం వాలంటీర్ సర్వే ఏదైతే SDG సర్వే జరుగుతుందో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 to 19 ఏజ్ గ్రూప్ చిల్డ్రన్ కావాలి మనకి కావాలి అన్నప్పుడు ప్రాపర్ డేటా అన్నది పుల్అవుట్ ఈజీగా అవ్వేటట్లు మనం పెట్టుకోగలుగుతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్, like I was mentioning, most of the children, 35 lakh around children are identified across the state under age 5 years. So out of that, only 11 lakh children Aadhars are available with either women and child welfare or us. So మిగిలిన Aadhars అన్ని చాలా మందికి లేదు, maybe because of the penetration or awareness about the Aadhar ID. So we request everyone to organize camps in Anganwadi centers or tribal areas. సో ఎక్కడైతే పెనిట్రేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉందో ఆ ఏరియాస్లో ఆధార్ క్యాంప్స్ పెట్టి, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఆధార్ ఐడీస్ ఇప్పించమని కోరుతున్నాము. And the second thing is, next thing is, we have observed that database lo, GSWS database lo 4.6 crore unnaru janalu. దాంట్లో half of the people కి ఈకేవైసీ అప్డేట్ అవ్వలేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ జెండర్ అండ్ ఏజ్ అనేది కరెక్ట్గా అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ ఈకేవైసీ టాస్క్ అని కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్రెడీ వాలంటీర్ క్లస్టర్ యాప్లో ఆల్రెడీ ఈ డేటా అనేది పాపులేట్ అయి ఉంది. ఎవరికి ఈకేవైసీ అవ్వలేదు, ఈకేవైసీ అవుతుందో ఈ మంత్ ఎండ్ కూడా ఏదైతే సిఓపి యాప్లో కూడా సిఓపి జరగబోతుందో దాంట్లో కూడా మేము ఇది ఫోకస్ పాయింట్గా పెడుతున్నాము. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు అప్డేట్ ద ఈకేవైసీ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సిటిజన్స్, సో దట్ మన ఏదైతే డేటాబేస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి so again last again like everyone was saying, sir was saying also, SDG is not a single time task, one time అయిపోతుంది అట్లా ఏం కాదు. It is a continuous process. సో మనం ఏదైతే వాట్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ ఫీల్డ్ లెవెల్ నుంచి కూడా కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీ రిక్వెస్ట్ each and everyone to work together so as to improve the SDG parameters. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Srimati Vijay-Durga ma'am from Commissionerate of School Education to present and give valuable suggestions. Good afternoon to all the dignitaries on the dais and off the dais. It's a great opportunity to learn about sustainable development goals. మీకు ఇప్పటికే సార్ చాలా డీటెయిల్గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ ఆల్ ఫెమిలియర్ విత్ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే ఏంటి అనే దాన్ని, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మనందరం ఫెమిలియర్గా ఉన్నాం. నేను క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఇండికేటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను రిగార్డింగ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. సో దీనిలో 11 ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి ఆన్ ద హోల్, యాజ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. So among these 11 indicators, of course we need to work for all the 11 indicators as far as sustainable development goals are concerned, as well as other national dashboards like PGI and SUQI, School Education Quality Index, Performance Grading Index. ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ డాష్బోర్డ్స్. మన స్టేట్కి ఒక స్కోర్ని, ఒక ర్యాంక్ని ఇచ్చే నీతి ఆయోగ్తో మెయింటైన్ చేయబడే డాష్బోర్డ్స్ ఇవన్నీ. యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ NCPCR ఆల్సో. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. కానీ ఇప్పుడు మనం యాజ్ ద ప్రయారిటీ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్, వీఆర్ స్పీకింగ్ అండ్ గివింగ్ టాప్ ప్రయారిటీ టు దీస్ 4 indicators which are there on the screen. And all the indicators are mapped with government schemes. We are all familiar with those schemes and familiar with those indicators. Dropouts, functional girls' toilets, basic infrastructure which includes both electricity and drinking water, and GR of higher education, that means classes 11 and 12, in which, as Vijay sir has already told, we are showing less performance because some of the 10th pass out children are not admitting in any of the courses which are equivalent to class 11. So we need to take care of that particular enrollment. 10th pass out అయిన పిల్లలందరూ కూడా 11th classతో either intermediate or any other equivalent course of their choice.
ఇంటిగ్రేటెడ్గా మనందరం కలిసి వర్క్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ద జాబ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఎ సింగిల్ పర్సన్. And also achieving a sustainable development goals is not the work of a day or a month or a year. So continuously we need to show the progress and need to try to achieve these goals. So if there is no plan for achieving a goal, that becomes a wish. So all wishes may not come true. Whenever we want to reach the target, whenever we want to achieve the goals, we need to have a plan. So that plan should be implemented perfectly. Then only we are able to reach that goals. So these are the priority interventions of our government and the schemes mapped also. In spite of these schemes, ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా ఏ అదర్ స్టేట్లో ఎక్కడ కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్నన్ని స్కీమ్స్ మనం వేరే టాప్ స్టేట్స్తో కంపేర్ చేసినట్టయితే కంట్రీలో ఎక్కడో కూడా ఇన్ని స్కీమ్స్ లేవు. పిల్లలకి ఉపయోగపడే స్కీమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా కానీ మనం యాజ్ సార్ హ్యాస్ టోల్డ్ యూ నేషనల్ ర్యాంకింగ్లో మన స్టేట్ 19th ర్యాంక్లో ఉంది అని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ ఇన్ విచ్ ఇన్ GR we are very low. It's only 57% that we need to take care of. ఎలా అయితే విజయ్ సార్ లీడర్షిప్లో మేమందరం ఇంటిగ్రేటెడ్గా మీ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామో, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలా అయితే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్గా అటెండ్ అయ్యాయో, మన వర్క్ కూడా అదే విధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యానర్లో ఉంటే వీ కెన్ అచీవ్ ఆల్ దీస్ గోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి అన్ని గోల్స్ కూడా సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్తో. సో అందరూ ఇంటిగ్రేటెడ్గా వర్క్ చేసినట్టయితే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు అచీవ్ దోస్ గోల్స్. నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు వీటిల్లో ప్రయారిటీ దానిలో మనం ఎక్కువగా బర్నింగ్ ఇష్యూ వచ్చేసి OOSC, అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్, 6 to 14 ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న చిల్డ్రన్ ఎవరైతే నెవర్ ఎన్రోల్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారో వాళ్ళని OOSC, అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అంటాము. లేకపోతే ఎవరైతే 30 days కన్నా ఎక్కువ స్కూల్కి అబ్సెంట్ అవుతారో వాళ్ళని కూడా డ్రాప్ అవుట్ ఆర్ OOSC చిల్డ్రన్ అంటాం. నెక్స్ట్. సో దీనికోసం మనం స్పెషల్గా NRSTCs, RSTCs, సీజనల్ హాస్టల్స్ అనేవి వీళ్ళ కోసమే ప్రత్యేకంగా పిల్లలు ఎవరైతే బడి బయట ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ 3 రకాలైన ప్రత్యేక పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రత్యేక పాఠశాలకి రూల్స్ కూడా రిలాక్సేషన్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా 2 months టైం ఉంది ఈ NRSTC అండ్ RSTCకి కేటాయించిన బడ్జెట్ని మనం వాడుకోవడానికి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఆస్పెక్ట్. నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ the children which you are able to see on the dashboard. There is some more scope for the children for both the Vizianagaram district and Manyam district to admit in NRSTC or RSTC or seasonal hostels. So let's complete 100%, identify those children and join them or establish a new NRSTC or RSTC with the help of our district HODs and make 100% of the available children and available budget for special schools. Next. So this is the strategy for out of school children. మనం ఇక్కడ NRSTCsని స్టార్ట్ చేయడానికి స్పెషల్ స్ట్రాటజీ ఉంది. ఈ పిల్లల్ని ఆల్రెడీ గ్రామ వార్డు సచివాలయంతో మ్యాప్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే మనం అలాంటి NRSTCని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామో అక్కడ వాలంటీర్ని పెట్టుకోవచ్చు. వాలంటీర్కి 7,500 ఆనరేరియం ఇవ్వడానికి కూడా ప్రొవిజన్ ఉంది. అలాగే స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఈ ఇయర్ కొత్తగా ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే పిల్లలు తక్కువగా ఉంటారో అక్కడ వాలంటరీగా పనిచేసే టీచర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి పర్ చైల్డ్ పర్ మంత్ 250 రూపీస్ ఇచ్చేలాగా ఒక రీసెంట్గా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి నుంచి ఒక సర్క్యులర్ రావడం జరిగింది. యూ కెన్ అవైల్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో టు మేక్ ద చిల్డ్రన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్. వీళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేయడం అనేది టార్గెట్. వాళ్ళ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ జాయిన్ అయ్యేదానికి వీలుగా లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అచీవ్ చేసేలాగా చేయాలి NRSTC అండ్ RSTC అండ్ సీజనల్ హాస్టల్స్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత. నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ టికెట్స్. యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ బోత్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఆన్ టాప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రా, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గర్ల్స్ టాయిలెట్ a bit lagging behind. Please take care of
complete 100% reservation of tickets within the SLA. Next. So this is the very important point I want to elaborate. This is the indicator related to UDIs, digital initiatives. So ఈ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్లో వచ్చే ఆస్పెక్ట్ ఒకటి మనం రీసెంట్గా చేసాం, బైజూస్ ట్యాబ్స్ ఇచ్చాం పిల్లలకి, 8th క్లాస్ చదివే పిల్లలందరికీ, అలాగే హై స్కూల్స్లో టీచర్స్ అందరికీ, హూ ఎవర్ ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ క్లాస్ 8. కానీ ఈ డేటా అంతా ఈ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్లో ఇంకా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం లేదు. రైట్ నౌ యూడైస్ డేటా ఎంట్రీ ఈజ్ పాసిబుల్, ఇట్స్ ఓపెన్. మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది 15 days. సో ద పోర్టల్ ఈజ్ ఓపెన్ నౌ. యూ కెన్ ఎడిట్ or you can repair the data. You please inform all your teachers. దయచేసి హెచ్ఎమ్స్కి టీచర్స్కి అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. డేటా ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఇప్పుడు లైవ్లో ఉంది. You can edit the data or you can repair the data now. Especially for this indicator, you must take care of this indicator. We need to get lot of score. Only 10% of the Byju's tabs distributed data was uploaded as per yesterday evening. So please inform all your teachers to update this particular indicator. Please make a note of it, all MUOs, and inform all your teachers to edit this particular indicator. I am once again repeating, please ask all your HMs and teachers, whoever is handling this UDIS data entry, to repair this particular indicator's data, digital initiatives. Next. So ఇంకొక మీకు యూడైస్ పోర్టల్లో ఇంతకు ముందు లేని ఆప్షన్ కూడా ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఇలా డాష్ బోర్డ్ ఎనేబుల్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు అయితే మీరు డాష్ బోర్డ్లో మీరు వెరిఫై చేయాలి, మానిటర్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ద ఇండికేటర్ అండ్ క్రాస్ చెక్. ఎక్కడ ప్రతి స్కూల్ని ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు సరిగ్గా చేశారా లేదా అనేది స్కూల్ వైజ్గా చేయాల్సి వచ్చేది. మీకు ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్లో ఎలా ఉంది అంటే మీరు ఏ ఇండికేటర్ని చెక్ చేయదలుచుకున్నారో ఆ ఇండికేటర్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే యుల్ గెట్ ద ఎంటైర్ list of those schools of your particular block or mandal or district level or mandal level lo ee provision evadam jarigindi. So monitoring will be easy with the help of this particular dashboard. So please make use of this dashboard and verify and ask your teachers and HMs to repair the data so as to get the good scores in national dashboards. And again and again I am reiterating, all national dashboards, not only sustainable development goals, performance grading index, school education quality index, aspirational districts, NCPCR, all these national dashboards are auto-populating, pre-filling the data from this particular UDIS portal. So topmost priority must be given to this data entry of UDIS. That is the basic fundamental we need to take care of while monitoring the schools. Next. So suggested approach for ensuring basic infra in 100% schools ni visit చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో నిజంగానే అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ లేదా, లేకపోతే వాట్ టు డూ, ఎలా చేయాలి. నాడు నేడు phase 2లో ఇంక్లూడ్ చేయమని ఆల్రెడీ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చున్నాయి. ఏవైతే ఈ బేసిక్ ఇన్ఫ్రా అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ లేదో ప్రయారిటీ బేసిస్లో దాని మీద ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ సమ్ బడ్జెట్ ఆల్సో టు ప్రొవైడ్ ప్రయారిటీ ఇండికేటర్స్. ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉందో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి బడ్జెట్ కూడా రిలీజ్ చేసి ఉన్నది. సో దట్ ఇండికేటర్ మస్ట్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. ఇంకా ఎక్కడైనా ఈ బేసిక్ ఇన్ఫ్రా కనుక లేదు, నాట్ అవైలబుల్ అని పెట్టారు అంటే యూ నీడ్ టు మానిటర్ దట్ క్లోజ్లీ. యూ నీడ్ టు మానిటర్. ఎందుకు లేదు అని రాశారు, నిజంగా ఉండి కూడా లేదు అని రాస్తే ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇనిషియేట్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్. 1 or 2 కేసెస్లో అలా చేసినట్టయితే మన డేటా ఫిల్లింగ్ అనేది ఇక నుంచి పర్ఫెక్ట్గా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ go through the field functionaries and take disciplinary action wherever necessary, especially in case of these priority indicators if the data filling is wrong. Next. ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ విషయంలో కూడా కొన్ని చోట్ల టాయిలెట్ ఉండి ఫంక్షనల్ కాదు అని రాస్తున్నారు. అది ఎందుకు జరుగుతుంది? మనకి టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ ఇస్తున్నారు, ఆయాలను ఇస్తున్నారు, ఆయాలకు శాలరీ ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకో పక్కనేమో టాయిలెట్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనల్ అని రాస్తారు.
So in this case, you need to take immediate disciplinary action. If they are drawing salary for Aya, and if they are drawing a toilet maintenance fund and showing non-functional girls toilet. ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినాక కూడా టాయిలెట్ ఫంక్షనల్ లేదు అంటే వీఆర్ సపోజ్డ్ టు టేక్ యాక్షన్ ఇమీడియట్లీ. నెక్స్ట్, సో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో గురించి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాము. క్లాస్ 11లో పిల్లలందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యేలాగా చూడాలి. ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ మెయింటైన్ చేద్దాం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి. నెక్స్ట్, సో యాజ్ ఫర్ ఎస్ శ్రీకాకుళం ఈజ్ కన్సర్న్డ్, ఇట్స్ మోర్ దాన్ స్టేట్ యావరేజ్, బట్ స్టిల్ నీడ్ టు గెట్ 100% by 2030. Next. So this is the actionable points already reiterated. Once again, take care of UDIS plus data entry which reflects our scores and ranks in the national dashboards. Next. So please go through the guidelines, be aware of the SDG priority indicators, practice the SDG driven monitoring mechanisms in achieving the goals and targets of sustainable development goals. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Due to time constraint, ఇప్పుడు PPTs present చేస్తున్న ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్స్ని బ్రీఫ్గా కన్క్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయడం అయిందండి. సో ఇప్పుడు డాక్టర్ రోజారాణి గారు స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ ఫ్రమ్ విమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాళ్ళ PPT ప్రజెంట్ చేస్తూ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడం అయింది. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి SDG గోల్స్లో థర్డ్ గోల్ ఏదైతే ఉందో స్టంటింగ్ అండ్ అండర్ వెయిట్ తగ్గించడం, దాని గురించి ఈ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఫోకస్ చేసే అన్నీ కూడా ఇట్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు రిడక్షన్ ఆఫ్ పావర్టీ అనే దాని గురించి సార్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, విజయ్ కుమార్ సార్ మార్నింగ్. సో మనం ఏది మాట్లాడుతున్నా కూడా పావర్టీ నుంచి బయటికి ఎట్లా వస్తుంది, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆ విధంగా థింక్ చేసినప్పుడు హౌ వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అనేది ఇంకొంచెం మచ్ మోర్ క్లియర్గా ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మేజర్గా ఫీల్డ్ లెవెల్లో గమనించినప్పుడు డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనరీస్, ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఈవెన్ ICDSలో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా కొన్ని డైరెక్ట్గా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ చేస్తే, కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ కొన్ని సర్వీసెస్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అదర్ విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కోఆర్డినేషన్తో చేసినప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాము అనే విధంగా డిజైనింగ్లోనే ఉంది. సో ఇక్కడ మనం అండర్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించి చూసినప్పుడు విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అంటే స్టంటింగ్ అండ్ అండర్ వెయిట్ డేటా చూస్తే మనకి NFHS 4కి 5కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపించింది, బట్ వెరీ వెరీ మైనర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అందులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. దాన్ని మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ కింద అంటే 5 years ఆఫ్ టైంలో మనం చూస్తున్నది అంత వెరీ స్మాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. అండ్ వేస్టింగ్ లెవెల్ చూసినప్పుడు వేస్టింగ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ సివియర్ వేస్టింగ్ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్, వేస్టింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి, స్టంటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ దెన్ ఓన్లీ విల్ బీ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ దట్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో అందులో మనం ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది స్టంటింగ్ తగ్గించడము, అండర్ వెయిట్ తగ్గించడము అనేది మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. సో స్టంటింగ్ తగ్గించడము అంటే అసలు స్టంటింగ్ ఎలా వస్తుంది పిల్లల్లో? సో ఇట్స్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ inadequate failure to receive adequate food intake, failure to receive adequate food intake over a long period of time. అంటే గత కొంతకాలంగా అంటే స్త్రీ గర్భిణీగా ఉన్న దగ్గర నుంచి తర్వాత గర్భవతి అయినాక పిల్లలు 2 years లోపలుగా ఏ వయసుకి పెట్టవలసినవి అవి తీసుకోకపోవడం మూలంగా వాళ్ళకి స్టంటింగ్ రావడానికి ఉంది. అదేవిధంగా గర్భవతి కావడానికి ముందులో అడాల్సెంట్ ఏజ్లో ఆమె న్యూట్రిషనల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ మీద దాని ప్రభావం పిల్లల మీద, పుట్టబోయే పిల్లల మీద కూడా ఉంటుంది. ఐ థింక్ మన కలెక్టర్ గారు, విజయనగరం కలెక్టర్ గారు ఆల్రెడీ అడాల్సెన్స్ మీద ఫోకస్ చాలా తీసుకొచ్చారు అని సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ కూడా వినడం
ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి స్టంటింగ్ రిలేటెడ్గా చూసినప్పుడు మేజర్గా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటున్నాయి అని చూసినప్పుడు క్రానిక్ ఇన్సఫిషియెంట్ న్యూట్రియంట్ ఇంటేక్ అంటున్నాం. సో ఫుడ్ ఇంటేక్ అనడం లేదు. ఫుడ్ అంటే మనం ఆకలి తీయడానికి ఏదో తినడం కాదు, బాడీకి కావాల్సినవి ఆ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కానీ డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా సఫిషియెంట్గా వెళ్ళకపోవడము, అట్లాగే ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురవడము, అది కూడా అలాగే ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్, అవి ఇప్పుడు మాట్లాడగాం కదా. ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఇన్ఫాంట్ అండ్ యంగ్ చైల్డ్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్. డెలివరీ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ అవర్లో ఫీడ్ చేయడము, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడము, అలాగే 6 months వరకు కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే పెట్టడము, 6 months కంప్లీట్ అయ్యి 7th month వచ్చిన తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ ఇనిషియేట్ చేయడము, 6 to 8 months లోపలగా పెట్టవలసిన గ్రాడ్యువల్గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాల్సినవి పెంచడము, 2 bowls పెట్టడము, అవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 9 to 11 monthsలో ఇంకొంచెం క్వాలిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే 12th month నుంచి కూడా 24 months లోపలగా ఆ వయసుకు పెట్టాల్సిన ఫుడ్ పెట్టకపోవడం. ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో ఇందులో ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెన్ యూ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ మీ పిల్లల విషయంలో మీరు ఎంతవరకు దీని మీద శ్రద్ధగా ఇది మీకు అసలు తెలుసు అనే విషయాన్ని. ఎందుకంటే ఐసిడిఎస్ సర్వీసెస్ అనేటప్పటికీ ఇది ఉమెన్కి సంబంధించింది కాబట్టి అని పెద్దగా ఫోకస్ కూడా ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ నెక్స్ట్ మానిటర్ చేయాల్సినవి, మానిటరింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అడగవలసిన రైట్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడామో వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లేదంటే మనం మానిటర్ చేసే ఫంక్షనరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే దాన్ని చూడాలి అని అంటే అందరికీ వీటి మీద అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు రైట్ క్వశ్చన్స్ అడగగలుగుతారు. రైట్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే ఫీల్డ్ లెవెల్ ప్రాక్టీసెస్ అర్థమవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే అర్థమైనప్పుడు మాత్రమే మీరు రైట్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు. సార్ చెప్పినట్టుగా ఆ మార్పు రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కన్విన్స్ అయినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళ ఆలోచనలో మార్పు తేవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ స్టంటింగ్. ఓకే, స్టంటింగ్కి గురైతే ఏమవుతుంది? సో స్టంటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండిసెస్. మనం మాట్లాడుతున్న అండర్ న్యూట్రిషన్లో గురైతే ఏమవుతుంది అది అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ వాళ్ళకి దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ జనరేట్ చేసి ఆ తల్లులు, పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ దాని మీద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ అండర్ న్యూట్రిషన్ మీద అర్థం చేయించగలిగినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ ఆలోచనలో మార్పు తేగలుగుతాము, అలవాట్లలో మార్పు తేగలుగుతాము. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా కాన్సిక్వెన్సెస్ మీద మాట్లాడడం అనేది ఇంపార్టెంట్ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఏంటి ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నప్పుడు సైకో సోషల్ డెవలప్మెంట్, పిల్లల్లో జరగాల్సిన అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో సోషల్ డెవలప్మెంట్, నలుగురితో కలిసిపోవడం కానివ్వండి, సైకలాజికల్గా డెవలప్ అవడం కానివ్వండి, తెలివితేటలు అభివృద్ధి చెందడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా బిలో 2 yearsలో పిల్లలకి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటాము, ఎలాంటి హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అందిస్తున్నాము, ఎలాంటి పోషకాహారాన్ని అందిస్తున్నాము అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మేజర్గా చూస్తే స్టంటింగ్కి గురవుతారు. అయితే ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ మనకి కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ సరిగా జరగనప్పుడు స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా ఉండదు. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇక్కడున్న అందరికీ కూడా స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా లేనప్పుడు స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ పెరుగుతారు, అన్స్కిల్డ్ లేబర్గా ఉంటారు, ఎందుకంటే గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉండదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనము ప్రాక్టికల్గా మనం మాట్లాడే దానిలో మన పిల్లలకి ఎలా పెట్టామో సో నెక్స్ట్ వేరే పిల్లలకి హెల్త్ బాగోలేదంటే అయ్యో అని మాట్లాడడమే కాకుండా మనం వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పగలిగినప్పుడు మన జాబ్కి మనము న్యాయం చేకూర్చిన వాళ్ళం అవుతాం. సో ఇవి చెప్పడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, కానీ అక్కడ ప్రాక్టికల్గా జరిగే దగ్గర ఫెసిలిటేట్ చేయగలగడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇందాక సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, పావర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళ ఆస్తిని కాపాడాలి అని చెప్పి. వాళ్ళ ఆస్తిని మనం ఎలా కాపాడగలుగుతాం? ఎవరి ఆస్తిని వాళ్ళే కాపాడుకోవాలి, అవునా కదా? ఎవరి ఆస్తిని వాళ్ళే కాపాడుకోగలగాలి. కానీ ఆస్తిని కాపాడుకోగలగాలి అంటే ఏం చేయాలో తెలియజేయగలగాలి. ఆ తెలియజేయగలిగిన వాళ్ళే ఇక్కడున్న ఈ ఫోరంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరి ఆస్తిని ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేదానికి. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది 2 years లోపల పిల్లలకి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అందించే సర్వీసెస్, ఇమ్యునైజేషన్ కానివ్వండి, వైటమిన్ ఏ కానివ్వండి, ఐఎఫ్ఏ సిరప్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ టైమ్లీగా పడేలాగా. అది పడకపోతే వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? అలాగే ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అందించే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ని టైమ్లీగా వాళ్ళు తినేలాగా, ఇంటికి ఇచ్చినప్పుడు ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో వాళ్ళే తినేలాగా ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగినప్పుడు తినకపోతే వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అనే విషయాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనం వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురాగలుగుతాము.
అలాగే ఇప్పుడు మాట్లాడింది స్టంటింగ్ అనేది ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని మాట్లాడుతున్నాము. వేస్టింగ్ అనేది రీసెంట్ ఫెయిల్యూర్, అంటే మనకి సడన్గా ఎందుకు వెయిట్ లాస్ అవుతాం ఎవరమైనా కానీ అనారోగ్యానికి గురైతే. ఎందుకు అనారోగ్యానికి గురవుతాము? డిఫరెంట్ రీజన్స్. సో దాని పరంగా చూసినప్పుడు రీసెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనకి వేస్టింగ్కి గురవడానికి కారణమవుతుంది. రీసెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ యాడిక్వేట్ ఫుడ్. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు కాజెస్ ఏంటి అని చూస్తే స్టంటింగ్కి ఉన్న కాజెస్ ప్లస్ వేస్టింగ్కి ఉన్న కాజెస్ సేమే, కాకపోతే వేరియేషన్ ఏంటంటే అది ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లేకపోవడము, ఇదేమో రీసెంట్ ఫెయిల్యూర్. ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటే కమ్యూనిటీ లెవెల్లో వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ చేయించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని చూసినప్పుడు అండర్ 5 మోర్టాలిటీ. ఎవరైతే పిల్లలు అండర్ న్యూట్రిషన్కి గురవుతారో వాళ్ళందరూ మోర్ ససెప్టబుల్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఇందులో ఉన్న కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ కొంతమంది కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది ఇట్స్ ఏ రివ్యూ కమ్ ఓరియంటేషన్ కాబట్టి మేజర్గా ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తే మనం పావర్టీని తగ్గించగలుగుతాము అనే అండర్స్టాండింగ్ మనందరిలో రావాలనే ఉద్దేశంతో కొంచెం ఈ 2-3 కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే డెఫినెట్గా వీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు చైల్డ్స్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ అచీవ్ చేయడం కోసము. సో అండర్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించి చూసినప్పుడు అండర్ 5 మోర్టాలిటీ కాంట్రిబ్యూషను సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా అంటే ఇంతకు ముందులే సార్ దగ్గర కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ కొంచెం కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ఉంటే నెక్స్ట్ వీ కెన్ అచీవ్ దిస్ అండర్ న్యూట్రిషన్, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అండర్ న్యూట్రిషన్ చూడడానికి జరుగుతుంది అని చెప్పి. సో కాన్సిక్వెన్సెస్ గురించి చూసినప్పుడు ససెప్టబుల్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్, అలాగే రిపీటెడ్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురైనప్పుడు రికవరీ పీరియడ్ కూడా లాంగ్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అలాగే గ్రోత్ రిటార్డేషన్ జరుగుతుంది, కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ జరుగుతుంది. వీటన్నిటి మూలంగా డిగ్రీ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? స్టంటింగ్కి కానీ ఎనీమియాకి కానీ ఎంత సివియర్గా గురై ఉన్నారు పిల్లలు అనే దానికి సంబంధించి. సో ఇవన్నీ మనకి 2 years లోపల కనుక పిల్లలు మాల్న్యూట్రిషన్కి గురైతే ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్, లైఫ్లో మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురాలేనంతగా వాళ్ళకి డ్యామేజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో తర్వాత ఎంత ఆహారం పెట్టి ఎంత ఎదుగుదల ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్కి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 2 years తర్వాత అంతా నార్మల్గా పెడితే బాగా పెరిగారు అనుకుంటే పెద్ద అయిన తర్వాత డయాబెటీస్, బీపీ, క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయనేది మనకి గ్లోబల్ స్టడీస్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు అందరూ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇందులో మేజర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది స్టంటింగ్ అండ్ అండర్ వెయిట్ తగ్గించాలి అని అంటే మనకి స్టడీస్లో NFHS డేటా ఏం చూపిస్తూ ఉంది, పిల్లలు ఏ ఏజ్లో గురవుతున్నారు. సో ఏజ్ వైజ్ చూసినప్పుడు లెస్ దాన్ 6 months, ఇందాక ఆల్రెడీ మాట్లాడున్నాం, లెస్ దాన్ 6 monthsలో ఏ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనకి స్టంటింగ్ కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అని అంటే మ్యాటర్నల్ న్యూట్రిషన్ సరిగా లేదు అనేది వీ కెన్ లింక్ దట్. అలాగే వేస్టింగ్కి గురవుతున్నారు అని అంటే బాటిల్ ఫీడింగ్ చేయడం మూలంగా ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురవడము ఇవన్నీ కూడా. సో ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది జరగడం లేదు. సో 6 to 8 monthsలో కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో మీకు ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ రిలేట్ అండ్ లింక్ విత్ హౌ నెక్స్ట్ స్లైడ్ యూ కెన్ లింక్ దట్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎలాంటి ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో కాకపోవడం మూలంగా పిల్లలు ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో గురవుతున్నారు అనేది. మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ 2 years లోపల జరిగిపోతూ ఉంది మనకి. ఆ 2 years లోపల తీసుకోవాల్సిన హెల్త్ కేరు అండ్ పోషణకు సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ అండర్ న్యూట్రిషన్ తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇది తగ్గించాలి, మనము అండర్ న్యూట్రిషన్ తగ్గించాలి అంటే దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి? సో రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మదర్ దగ్గర నుంచి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆల్రెడీ మేడం ఫోకస్ చేస్తున్నట్టుగా అడాల్సెన్స్ మీద ఫోకస్ చేయడము. ఇఫ్ నాట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కన్సీవ్ అయ్యారు అని అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ డేటా, ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు 60%, ఇంకా 40% మంది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో రిజిస్టర్ కావడం లేదు. అలాగే మన్యం చూసినప్పుడు 58% మంది మాత్రమే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉన్నారు. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకు ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? మీకు ఆల్రెడీ టెక్నికల్ మెటీరియల్ ఉంది, అది కాన్సిక్వెన్సెస్ని మీరు అర్థం చేయించగలిగితే వాళ్ళు ఎర్లీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
ఇక్కడ మేజర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇందాక చెప్పాను, కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ డైరెక్ట్గా దేనికి లింక్ అయి ఉంటుంది అంటే స్టంటింగ్ అండ్ ఎనీమియా లెవెల్స్. సో చిల్డ్రన్ ఎనీమియా చూసినప్పుడు మన దగ్గర 63.2 చిల్డ్రన్ ఇంకా ఎనీమియాతో ఉన్నారు. సో ఏ ఏజ్లో ఎనీమియాకి గురవుతున్నారు పిల్లలు అని చూస్తే అగైన్ మళ్ళీ చూడండి 6 to 8 monthsలో ఎంత పర్సంటేజ్ మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ ఉన్నారు అనేది. సో 6 months వరకు మనం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఐఎఫ్ఏ సిరప్ ఇవ్వడం లేదు. 6 month కంప్లీట్ అయినాక 7th month నుంచి ఇస్తున్నాం. అది 2 doses ఆఫ్ ఐఎఫ్ఏ ఇస్తున్నాం వీక్లీ ట్వైస్. సో ఇక్కడ మనము వాళ్ళు కనుక టెస్టింగ్ చేసి స్క్రీన్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఆ ఏజ్లోనే మనము డైలీ డోసెస్ ఇవ్వడానికి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ అది ఇచ్చినప్పుడు మనము అనీమియాకి గురి కాకుండా చూడగలడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనకి విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ చూసినప్పుడు NFHS 4-5 డేటా చూస్తే నెక్స్ట్ స్టిల్ 66% మంది విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నారు. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి అనీమియా తగ్గించడం కోసం. సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫాంట్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి మాట్లాడాం. సో ఫస్ట్ అవర్ ఆఫ్ బర్త్లో మనము బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయాలి అని అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ మనకి బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ చూసినప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బర్త్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి డెలివరీస్? 99% ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అటువంటప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ అవర్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్న పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది? 60% మందికి మాత్రమే ఫస్ట్ అవర్లో జరుగుతూ ఉంది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది. సో మనం ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది? 99 ఉండడం ఏంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్, 60% ఫస్ట్ అవర్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడం ఏంటి? సో ఇది ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ప్రైవేట్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్? సో ఈ అండర్స్టాండింగ్ మన వాళ్ళకు ఉందా లేదా? ఒకవేళ అయినప్పుడు సిజేరియన్ సెక్షన్ అయినా కూడా ఫస్ట్ అవర్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయొచ్చు అనే దానికి అండర్స్టాండింగ్ ఉందా లేదా? నేను చూసిన దగ్గర ప్రైవేట్ ఫెసిలిటీస్లో రిచ్ హాస్పిటల్స్లో కూడా అండర్స్టాండింగ్ లేదు అక్కడ ఉన్న డెలివరీ అసిస్టెంట్స్. మేబీ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ on that. Next slide please. సో అలా చూసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బర్త్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మీద ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఇన్ఫాంట్ అండ్ యంగ్ చైల్డ్ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ హౌ ఇట్ ఈస్ లింకింగ్ టు అండర్ న్యూట్రిషన్. సో స్టంటింగ్, వేస్టింగ్ అండ్ అండర్ వెయిట్ చూసినప్పుడు విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో మనం ఆల్రెడీ 60% జరుగుతుంది అని అనుకున్నాం కదా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, హౌ మచ్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూ టు దట్? సో 36% జరుగుతుంది హైట్ ఫర్ ఏజ్ స్టంటింగ్కి కాంట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంది. అలాగే 19% వచ్చేటప్పటికి వేస్టింగ్కి. సో అంటే ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫస్ట్ అవర్లో జరగకపోవడం మూలంగా. ఇఫ్ యూ కెన్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫస్ట్ అవర్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జరిగేలాగా వీ కెన్ రెడ్యూస్ దట్ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అండర్ న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చూసినప్పుడు మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ జరుగుతూ ఉంది? సో ఏ ఏజ్లో జరుగుతూ ఉంది? మనం ఏమంటున్నాము 6 months వరకు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయాలి అంటున్నాం. బట్ లెస్ దాన్ 2 months ఏజ్లో 78% మంది మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే అదర్ ఫీడ్స్ పెడుతూ ఉన్నారు. 2 to 3 monthsకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ కేమ్ టు 75.6%. అంటే ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా మనకి 6 months వరకు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జరగాలి. 7th month నుంచి కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ పెట్టినా కూడా 2 years వరకు తల్లిపాలు కొనసాగించాలి అనే కాన్సెప్ట్ కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఎంతవరకు అర్థం ఉంది? మనకి NFHS డేటా ఓన్లీ మనం పనిచేసే టార్గెట్ గ్రూప్ ఒకటే కాదు, చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు అక్రాస్ ది ఏరియా నుంచి తీసుకుంటారు. అందుకే ఇఫ్ యూ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ విద్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ రిలేటివ్స్ కానీ అందరిలో ఎవరు ఎలా చేశారు అంటే దీని మీద చదువు ఇట్స్ నాట్ ఇండికేటర్, అక్కడ ఎంత అవేర్నెస్ ఉంది దాని మీద అనేది. సో మినిమం యాక్సెప్టబుల్ డైట్ అంటే క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అని ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అది ఎంతమందికి పెడుతున్నారు? సో 1 year లోపలగా ఓన్లీ 4% మందికి మాత్రమే క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ ఆ వయసుకు తగినట్టుగా పెట్టవలసిన ఆహారాన్ని పెడుతున్నారు. ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్? 100కి 4 పిల్లలకి మాత్రమే పెట్టవలసిన విధంగా పెడుతున్నారు అని అంటే సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో మనకెంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది? నెక్స్ట్ లెవెల్లో చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది? మన ఫ్యామిలీస్లో మనం ఏం ఫాలో అవుతున్నాం? సో ఇఫ్ యూ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దట్, ఎక్కడ మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అండర్ న్యూట్రిషన్ పెరగడానికి? సో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము అని అంటే మనం చెప్పవలసిన వాళ్ళని చెప్పలేకపోవడమే కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం, పెరగడం, అండర్ న్యూట్రిషన్ పెరగడానికి. సో ఫీడింగ్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇల్నెస్, ఎస్పెషల్లీ పిల్లల్లో మాల్న్యూట్రిషన్కి గురవడానికి మేజర్ కారణము డయేరియా, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇవి మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్. అలా చూసినప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి డయేరియా వచ్చినప్పుడు మోర్ లిక్విడ్స్ తీసుకుంటున్నామా లేదా?
మనకి తెలుసు కాబట్టి మనం అడిగి తీసుకుంటున్నాం. అలాగే పిల్లలు బిలో 2 years వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తారు ఎక్కువ తీసుకోవాలి అని, పెద్దవాళ్ళు కేర్ తీసుకుని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఎంత పర్సంటేజ్ పెడుతున్నారు? పెట్టవలసిన దానికంటే 60% ఆల్మోస్ట్ పెట్టడం లేదు. సో కాబట్టి ఫీడింగ్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇల్నెస్ మీద మేజర్గా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మైక్రో న్యూట్రియంట్ ఏవైతే మనం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హెల్త్ నుంచి సప్లై చేస్తున్నామో, వైటమిన్ ఏ అండ్ ఐఎఫ్ఏ సిరప్ అనేది కూడా, అవి కూడా కన్జంప్షన్ తక్కువగా ఉంది. అలాగే ఆ ఫుడ్స్ తినవలసిన ఫుడ్ కూడా కన్జంప్షన్ తక్కువగా ఉంది. సో ఏదైతే బాడీకి ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుందో, అనారోగ్యాలకి గురి కాకుండా చేస్తుందో, వాటి మీద మనం వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించలేకపోతా ఉన్నాం. సో ఈ కాంటెక్స్లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది వాళ్ళకి వాటి మీద అవగాహన. సో ఈ అండర్ న్యూట్రిషన్ తగ్గించడం కోసము గర్భవతులకి అలాగే పిల్లలకి కూడా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఫుడ్ సప్లై జరుగుతుంది. కానీ ఆ ఫుడ్ని ఎంతమంది సరిగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు? ఇందాక మేడం కూడా చెప్పారు, హౌస్ విజిట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టేస్తున్నాయి, వాళ్ళు తినలేదు అని చెప్పి. ఇట్స్ మేబీ బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అని అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ మీద అవగాహన లేకపోవడం, అది తినకపోతే. ఎందుకంటే మనం డిఫరెంట్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఇచ్చే ఫుడ్లో ఆ బేబీకి కావాల్సినవి, ఆ గర్భవతికి కావాల్సిన అన్ని మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ని 45 చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం మూలంగా వాళ్ళు అది తినకపోవడము, సరిగా వినియోగించుకోలేకపోవడము. సో అది అవగాహన కల్పించవలసిన వాళ్ళము మనం. సో విలేజ్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్ డేస్లో, అలాగే హోమ్ విజిట్స్లో విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇటు మెప్మా కానీ అటు సెర్ప్ నుంచి కానీ విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీటింగ్స్లో జరిగినప్పుడు అక్కడ డిస్కస్ చేయడము, ఇంపార్టెన్స్ని తెలియజేయడము, ఎస్పెషల్లీ కాన్సిక్వెన్సెస్ని తెలియజేయడం ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళ ఆలోచనల్లో మార్పు రాగలుగుతుంది, అవగాహనలో మార్పు వస్తుంది, అలవాట్లలో మార్పు వస్తుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. ఒక్క సెకండ్. సో అల్టిమేట్గా ఇది ఈ పర్పస్ కోసం. సో డేటా చూసినప్పుడు మీరు ఒకసారి నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. డేటా చూసినప్పుడు ఉమెన్ వెల్ఫేర్ నుంచి ఇస్తున్న ఫుడ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి. కానీ ఎస్పెషల్లీ అండర్ వెయిట్ అండ్ స్టంటింగ్ పిల్లల్ని మనం కీ ర్యాంకింగ్ ఇండికేటర్స్ కింద చూస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది పిల్లల్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాము అని చూస్తే మీకు ఓన్లీ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేటప్పటికి 78.48 అయితే, మన్యం వచ్చేటప్పటికి 82. బట్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు కనీసం ఇంకా అక్కడ కూడా రావట్లేదు. సో ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అండర్ వెయిట్ స్టంటింగ్ అంటున్నాం, నెంబర్స్ ఇంప్రూవ్ అయినాయి. బేస్ లైన్ కంటే కరెంట్ పొజిషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. బట్ నెంబర్లు చూస్తున్నాము అని అంటే, ఇందాక సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, నేమ్స్ చూస్తున్నామా, నెంబర్స్ చూస్తున్నామా? బిలో 5 years వాళ్ళలో అంటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వయసు దాటిపోయి నెంబర్లు పక్కకి వెళ్ళిపోయినాయా, లేదు అని అంటే వాళ్ళల్లో నిజంగానే మార్పు వచ్చిందా ఆ పిల్లల్లో? బట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి బిలో 2 yearsలో మార్పు ఎప్పుడైతే వస్తుందో, అంటే మనం మేజర్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది 5 yearsకి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నా బిలో 2 years వాళ్ళలో ఎంత మార్పు వచ్చింది అనేదాన్ని ఏజ్ వైజ్గా ఆ విధంగా మానిటర్ చేస్తేనే అవుతుంది. అలాగే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, ఎనిమిక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఆల్రెడీ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు ప్లస్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు దాన్ని RCH ఐడిని మ్యాప్ చేయడం ద్వారా ట్రాక్ చేసి అంగన్వాడీ సెంటర్లోనే ఫుడ్ ఇచ్చి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు దాని మీద ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయాలి అనేది చెప్పడం జరిగింది. బట్ ఉమెన్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ నుంచి డైరెక్ట్గా బెనిఫిషరీస్కే ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం మూలంగా కొన్నిసార్లు అక్కడ అవైలబిలిటీ అండ్ ఎన్షూరింగ్ అనేది కూడా ఇదవుతుంది. కాబట్టి వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది హెల్త్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రొవైడ్ IFA ట్యాబ్లెట్స్ టు అంగన్వాడీ వర్కర్ అలాంగ్ విత్ దిస్. అండ్ ఇంకొకటి మేజర్గా గమనించితే ఇక్కడ మీకు స్పాట్ ఫీడింగ్ రిలేటెడ్గా చూస్తే 73% అంటే ఓన్లీ 35% టేక్ హోమ్ రేషన్ ఇచ్చిందేమో 100% పట్టుకెళ్తున్నారు. స్పాట్ ఫీడింగ్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా తక్కువగా ఉంది. సో కాబట్టి వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఫంక్షనరీస్, ఇక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ మొబిలైజేషను అండ్ VSWS డిపార్ట్మెంట్ నుంచి MSKలు ఎవరైతే ఉన్నారో విలేజ్ లెవెల్లో వాళ్ళు, వాలంటీర్స్ ప్లస్ విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ కూడా కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్స్తో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనము దీనిలో ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. It's only awareness generation on consequences of anemia and consequences of undernutrition which contributes to further poverty. ఒకవేళ మనం రెడ్యూస్ చేయలేకపోతే ఫర్దర్ పావర్టీలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. సార్ ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా చెప్పున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. వీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడీ సపోర్ట్ ఇన్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am.
Now I request Sri Prasad Garu, Senior Faculty, Extension Service, Extension Training Center, Samalkota, to present his PPTs and give away his valuable suggestions. Here and all. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్న విషయం క్లియర్గా SDGs యొక్క అవసరాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాము. అది మనతో ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్తో ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది అండ్ నీడ్ ఆఫ్ ది హవర్ ఖచ్చితంగా అది సాధించాల్సిన అవసరం గురించి తెలుసుకున్నాము. సో దాంతో పాటుగా మన అజెండా ఏంటి అంటే ఈ SDGsని 2030 కల్లా అచీవ్ చేయాలి అనేది ఐక్యరాజ్య సమితి ఇచ్చిన అజెండా. సో దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే మనకు 2016 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది, సగం అయిపోయింది, అంటే 7 years మాత్రమే మనకి మిగిలింది. సో ఈ అజెండా 2030 అచీవ్ చేయడానికి SDGsని పంచాయతీరాజ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా అప్రోచ్ అయ్యింది, ఎటువంటి మోడల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది, అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన మెకానిజం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. అందులో భాగంగానే మనం ఆల్రెడీ డిశ్చార్జ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్లో స్పందన కూడా దీంట్లో భాగం కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏదైతే MGNRGS సంబంధించి యావరేజ్ వేజ్ తక్కువ వస్తుంది అనేది మనకి ఎక్కువగా వస్తున్న స్పందన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దానిపై మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని మనం ఆర్డీ నుంచి తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ముఖ్యంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లో 0 వడ్డీ కానీ పెన్షన్ కానుక లేదంటే ఆసరా చేయూత లాంటి విషయాలపైన ఎక్కువగా బ్యాంక్ లింకేజ్ ఇష్యూస్ పైన మనకి స్పందన వస్తూ ఉంది ఎక్కువగా. సో దాన్ని కేవలం సచివాలయము మరియు మండల లెవెల్లోనే దీన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటిపై ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ PMJY సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ ఫేజ్లో ఉన్నాము. దాంట్లో 98% మనము అచీవ్ చేయగలిగాము. ఇంకా 2% మాత్రమే ఉంది. అయితే రిపేర్స్ సంబంధించి దీంట్లో జనరల్గా వస్తున్న స్పందన ఇష్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దీంతో పాటుగా శానిటేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆస్పెక్ట్. డ్రింకింగ్ వాటర్ సంబంధించి సార్ చెప్పినట్టుగా తీవ్రమైన అంతరాలు ఏమీ లేవు కానీ బట్ అవైలబుల్ ద సోర్సెస్ వేరియస్ సోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంది కానీ అది సేఫ్గా ఉందా లేదా అండ్ టైంలీ మనం దాన్ని సప్లై చేస్తున్నామా లేదా అనేది పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి మనం చూడాల్సిన విషయం. ఇకపోతే SDGs విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ 17 గోల్ని అచీవ్ చేయడానికి స్టేట్ లెవెల్లో ఎంత బాధ్యత అయితే ఉందో అథారిటీస్కి ఎలాంటి ఫోకస్ అయితే చేస్తున్నారో అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నారో జిల్లా పరిషత్ మండల ప్రజా పరిషత్ అలాగే గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో కూడా అంత బాధ్యత ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే పరిధి తక్కువ కావచ్చు కానీ మొత్తం అన్ని విషయాల్ని కోఆర్డినేషన్ చేసే బాధ్యత పూర్తిగా ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్స్గా ఉన్న ఈ లోకల్ బాడీస్ పైన ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయం పైన MOPR వాళ్ళ సజెషన్ ప్రకారము ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ప్రకారం ఈ 17 గోల్స్ని 9 థీమాటిక్ అప్రోచెస్గా మార్చడం జరిగింది. అంటే ఈ 17 గోల్స్ని కవర్ చేస్తూ ఒక 9 థీముల్ని మనకి సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 9 థీములతో గ్రామ పంచాయతీ మండల ప్రజా పరిషత్ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ తమ యొక్క యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి సంవత్సరం చేసే బడ్జెట్ అండ్ ప్రణాళికలకు సంబంధించి GPDP BPDP అలాగే DDDPలకు సంబంధించి ఈ థీమాటిక్ అప్రోచ్లో మనం మన యొక్క ప్రణాళికను తయారు చేసుకొని వాటిని సాధించడానికి ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది. నెక్స్ట్ ఎస్ ప్లీజ్. సో ఇవి 9 థీమ్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 9 థీమ్స్ని ఎలా మనము అప్రోచ్ అవుతున్నామో ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే మొత్తం ఒక జిల్లాలో లేదంటే మొత్తం మన ఓవరాల్గా స్టేట్లో ఉన్న ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ అవుట్ ఆఫ్ ది 9 అప్రోచ్ థీమ్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ 1 లేక 2 మ్యాక్సిమం 3 అంటే మనం ఈ సంవత్సరము మినిమం ఒక థీమ్ని లేదంటే మ్యాక్సిమం 3 థీమ్స్ని మాత్రమే తీసుకొని ఆ థీమ్స్ సంబంధించి ఏవే యాక్టివిటీస్ మనం కండక్ట్ చేయాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కన్వర్జెన్స్ ఫండ్స్ని మనం తీసుకోవాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్తో ఆ 1 or 2 or 3 మ్యాక్సిమం 3. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ముందుగా అనుకున్నాము క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్ ఇస్ నాట్ అ మ్యాటర్, నౌ ద క్వాలిటీ ఈజ్ ద మ్యాటర్. సో మనం తీసుకున్న ఈ థీమ్స్లో నుంచి 1, 2, 3 తీసుకున్న తర్వాత వాటిని అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని ఎఫర్ట్స్ని ఫుల్ ప్రెజర్గా పెట్టాల్సి ఉంది. అందుకనే మనం ఎవరైనా ప్రొయాక్టివ్గా అవి తీసుకొని చేస్తామన్నా కూడా అలౌ చేయడానికి CPR
నాట్ అలౌడ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒకరు 3 తీసుకుంటే, ఒక 4 తీసుకుంటే, 5 తీసుకుంటే అది నేను కూడా తీసుకోగలను అనుకున్నప్పుడు, లేదా హైర్ అథారిటీస్ జనరల్గా ఏమంటారంటే మీరు ఎందుకు చేయలేరు అడుగుతూ ఉంటాం మనం జనరల్గా. అడిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, మేము కూడా చేయగలమని 9 తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అప్పుడు మళ్ళీ మ్యాటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందంటే క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ చివరికి వచ్చేసరికి అచీవ్ చేయడంలో ఖచ్చితంగా వెనకబడడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ డీవియేషన్ లేకుండా మనకి ఇచ్చిన మ్యాక్సిమం థీమ్స్ 3 per year. సో మనకి 7 years ఉంది. ఈ 7 yearsలో 1 or 2 ఎనీ మనం పిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ 7 years 9 థీమ్స్ని మనం అచీవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్ములేటెడ్ బై ది సిపిఆర్. సో ఇది మనం ఈ అప్రోచ్లో మనం పిఆర్ అండ్ ఆర్డీ నుంచి ఎస్డీజీస్ని అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన మెకానిజంని మిషన్ని మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ థీమ్ పావర్టీ ఫ్రీ అండ్ ఎన్హాన్స్ లైవ్లీవుడ్. ఈ ఒక్క థీమ్ని మనం అడ్రస్ చేసినప్పుడు అబౌట్ ఈ 17 గోల్స్లో 12 గోల్స్ని మనం ఇండికేటర్స్ని అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇష్యూస్ కవర్ అయి ఉన్నాయి దాంట్లో. సెకండ్ మనం చూసుకుంటే హెల్తీ విలేజ్. హెల్తీ విలేజ్లో నాట్ ఓన్లీ పంచాయతీరాజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ included in this, especially health department as well as ICDS. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్ కలిసి చేయాల్సిన పని హెల్తీ విలేజ్లో ఉంటుంది. సో అందుకని ఫోకస్ ఎలా ఉంటుందంటే గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్ కానీ మండల ప్రజా పరిషత్ కానీ కన్వర్జెన్స్ మోడ్లో ఉండాలి. అంటే ఎలాగైతే స్టేట్ అప్రోచ్ అవుతుందో అన్ని విషయాలపైన ఈ 3 టైర్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో ఈ 3 సిస్టమ్స్ కూడా అన్ని విషయాలపై అంత లోతుగా వీటిపైన వాళ్ళు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఈ ఇయర్ నుంచి జరిగే అన్ని మానిటరింగ్లు లేదంటే మన ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ లేదంటే ప్రతిదీ కూడా ఈ బేస్లోనే జరుగుతుంది. ఏ గ్రామ పంచాయతీ ఏ థీమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంది, ఆ థీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ యాక్టివిటీస్ని తీసుకున్న తర్వాత వారి యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మాత్రమే మనం మానిటర్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి. సో ఇది పూర్తిగా గ్రామ పంచాయతీకి, మండల ప్రజా పరిషత్కి, జిల్లా ప్రజా పరిషత్కి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ఈ అప్రోచ్లో మనము వెళ్ళబోతున్నాము. సో అయితే దీనికి ఆల్రెడీ పిఆర్ అండ్ ఆర్డీ ఏపీఎస్ఐఆర్డీ పిఆర్ ద్వారా చేసిన ప్రిపరేటరీ వర్క్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ సచివాలయ స్థాయిలో పనిచేస్తే ఫంక్షనరీస్, అలాగే ఫీల్డ్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్ ఇతర డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, అలాగే ఐసీడిఎస్ కానీ, అలాగే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఏఎన్ఎంస్, ఆశాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పటికే థిమాటిక్ అప్రోచ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ట్రైనింగ్ కూడా ఏదో నేమ్సే కండక్ట్ చేయడం జరగలేదు. ఖచ్చితంగా కండక్ట్ చేసిన ట్రైనింగ్లో కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా మన థీమ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఎస్టీజీస్ని అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఏంటి నాలెడ్జ్ మనకు ఉండాలో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ట్రైనింగ్తో పాటు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు తెలుసుకొని అప్ టు ద మార్క్ లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఇంకోసారి లాగిన్ అవ్వడం అనడం జరిగింది. సో ఆ లెవెల్లో మనం అంత ఫోకస్డ్గా స్టేట్ ఎలాగైతే దీన్ని ప్రయారిటైజ్ చేసిందో అంత ప్రయారిటీ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ India that we have number of people have trained on this SDGs. సో ఇకపోతే జల్ జీవన్ మిషన్ మనకు ఉన్న ఒక మేజర్ ఫోకస్డ్ ఏరియా. ఇది ఇప్పటివరకు మనం 68% మనం ఆల్రెడీ అచీవ్ చేయడం జరిగింది. ఇక రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్లో మన ప్లానింగ్ ఉంది. సో అయితే ఇందులోనే మళ్ళీ మనకు ఉన్నది ఏంటంటే పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ని మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ద స్కీమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ పాలసీ టు incorporate the people participation. మామూలుగా మైదాన ప్రాంతాల్లో అయితే 10% కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి టోటల్ ఎస్టిమేట్లో. అలాగే 50% అండ్ అబవ్ ఉన్న షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్న ఏరియాలో 5% పీపుల్ కంట్రిబ్యూషన్తో మనం దీన్ని చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పీపుల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉందో వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి. పార్టిసిపేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఎనీథింగ్ వెంట్ రాంగ్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీగా డిశ్చార్జ్ చేయగలమనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ని మనం దీనిలో తీసుకోవడం జరిగింది. అది పెద్ద పాలసీ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఈ 3 phases PMJSY జరుగుతూ ఉంది. ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం 500 ఉన్న ప్రతి హ్యాబిటేషన్కి కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలని, అలాగే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఏరియాస్లో 250 ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనం కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలని జరిగింది. తర్వాత వచ్చేసరికి క్లియర్గా ఇది 3rd phase ఉన్నాము. ఈ 3rd phase ఖచ్చితంగా మార్కెట్స్, అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్, అలాగే స్కూల్స్ లాంటి పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలకు నిత్యం అవసరమయ్యే ఉన్నాయో వాటికి కూడా కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలి అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో దీంట్లో 98% మనం ఆల్రెడీ అచీవ్ చేయగలిగాము. 2% గ్యాప్ ఇట్ విల్ బీ గవర్నమెంట్. సో ఓవరాల్గా ఇకపోతే MGNRG is a major key role, is a place in reducing the poverty as well as giving up
best, what we are calling that an enhanced poverty, enhanced livelihood aspects లో MGNRGA రోల్ ప్లే చేస్తుందని తెలుసు. ఇందులో మనకు వస్తున్న ఇష్యూస్ వల్ల ఒకటే యావరేజ్ వేజ్ని పెంచాలి అనేది మనకి బాగా వినిపిస్తున్న విషయము. దీనిపైన ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో ఓవరాల్గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్రెడీ ఈ ఇష్యూస్ని, ఈ అప్రోచ్ని మనం తీసుకురాకముందే గవర్నమెంట్ ఏవైతే నవరత్నాల ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా పీపుల్ డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేస్తుందో, బెనిఫిట్స్ ఇస్తుందో, వాటిలోనే SDGs కూడా ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఆ ఫోకస్ అప్రోచే మొదటి నుంచి కూడా SDGs అచీవ్ చేయడానికి వీలుగా చూడండి. మనం తీసుకుంటే కనుక వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకలో 1 and 2 గోల్స్లో మనం కవర్ చేయగలుగుతాము. అలాగే ఇలా ప్రతి ఒక్క స్కీమ్కి ఒక SDGతో 1 or 2, 3, 4 SDGsతో కనెక్టివిటీ ఉన్నట్టుగానే మన ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్నాయి. అందువల్ల మనం ఆల్రెడీ చాలా వరకు దగ్గరగా ఉన్నాము. జస్ట్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆస్పెక్ట్లో ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం. సో ఫైనల్గా గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేది కూడా 16th గోల్లో ఉంది. పీస్, జస్టిస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇది గుడ్ గవర్నెన్స్ కింద వస్తుంది. మనం ఆల్రెడీ సచివాలయాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రజలకు దగ్గరుండి సేవలు అందిస్తున్నాము. అయితే క్వాలిటేటివ్గా ఉండాలి. అంటే ఏవైతే ఈ నంబర్ 15,000 అబౌవ్ సచివాలయాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇప్పుడు గుడ్ గవర్నెన్స్ సెంటర్గా మారాయి. అంటే పీపుల్కి వెరీ నియర్ బై సర్వీస్ ఇవ్వడానికి మనం పనిచేస్తున్నాం. దీన్ని క్వాలిటేటివ్గా మార్చడానికి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకోవాలనేది PR&RD నుంచి ఉన్న మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. That's all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sri Ravindra Babu Garu, Joint Director, Municipal Administration and Urban Development Department నుంచి వారి PPTs present చేస్తూ valuable suggestions ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడమైంది. శ్రీ GSR KR Vijay Kumar గారు, IAS, Secretary Planning, collectors, joint collectors, other officers on the dais and the participants in the orientation review meeting. అందరికీ నమస్కారము. విజయ్ కుమార్ సార్ చాలా డీటెయిల్డ్గా మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్, దానికి కంటిన్యూషన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అన్నీ ప్రస్తావిస్తూ ఆ నేపథ్యము, దాని ఆవశ్యకత, వాటిని సాధించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత, దానిలో మనం అందరం భాగస్వాములు అవటం ద్వారా మనకి వచ్చేటువంటి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ, ప్రజలకు జరిగే మేలు కానీ, మన సమాజానికి జరిగే ప్రగతి కానీ అన్నింటినీ చాలా మన మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసే విధంగా ప్రజెంట్ చేశారు. సమ్అప్ చేస్తూ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. సో టోటల్ 17 గోల్స్ సాధించడానికి మనకి 475 ఇండికేటర్స్ని సార్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వారిగా అనలైజ్ చేసి లిస్టు కమ్యూనికేట్ చేశారు. ఈ 475 ఇండికేటర్స్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు 115 ఇండికేటర్స్ని ప్రయారిటీ ఇండికేటర్ చేశారు. అగైన్ వాటిలో నుంచి ఒక 20 ఇండికేటర్స్ని చాలా టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీగా చేశారు. ఆ 20 ఇండికేటర్స్లో ఒకటి మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ 115లో 6 ఇండికేటర్స్ని జస్ట్ వాటి గురించి చెప్తూ, ఈ 6 ఇండికేటర్స్లో 3 ఇండికేటర్స్ మనం మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ 100% అచీవ్ చేసింది సార్. ఇంకొక 3 ఇండికేటర్స్లో పార్ట్లీ అచీవ్మెంట్ ఉంది. 1 by 1 చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది మనం గోల్ నెంబర్ 11లో సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ అనేది మన గోల్. దాన్ని సాధించడానికి సిటీస్ సస్టైనబుల్గా ఉండాలి, లివబుల్గా ఉండాలంటే అక్కడ సార్ చెప్పినట్టుగా ఎన్విరాన్మెంట్ మనం పీల్చే గాలి కలుషితం కాకుండా ఉండాలి అని ప్రస్తావిస్తూ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కూడా రిమైండ్ చేశారు. వాటి గురించి సాధించాలంటే మన సిటీస్ క్లీన్ అండ్ టైడీగా ఉండాలంటే మనం చేయాల్సిన ULB's రెస్పాన్సిబిలిటీ రాజ్యాంగ పరంగాను 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో మనకు అసైన్ చేసిన 18 ఫంక్షన్స్లో కానీ, అలాగే మున్సిపల్ యాక్ట్స్ సంబంధించి కానీ చూసుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ULBకి ఉన్నది ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ శానిటేషన్ చేయాలి, క్లీన్లీనెస్ ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ అనేది 100% అచీవ్ చేయాలి. సో ఈ ఆస్పెక్ట్లో ఈ ఇండికేటర్లు అన్ని మున్సిపాలిటీలు 100% అచీవ్ చేశారు. అయితే అది కంటిన్యూ చేయాలి. దీనికి సంబంధించి NGT డైరెక్షన్ కూడా ఉంది, అందరికీ తెలుసు. దీన్ని ఒకసారి సాధించి వదిలేయటం కాదు. ది వెరీ పర్పస్, ది మీనింగ్ సస్టైన్ చేయటం అంటేనే సుస్థిరంగా కొనసాగించడం అనేది. కాబట్టి ఆ స్పిరిట్ని అర్థం చేసుకొని అందరూ కమిషనర్లు విజయనగరం డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి 4 ULBలు, పార్వతీపురం డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి 3 ULBలు కంటిన్యూ చేయాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అలాగనే కేవలం
ప్రతి ఇంటి నుంచి వ్యర్థాలని సేకరించడమే కాకుండా సేకరించే క్రమంలో సెగ్రిగేటెడ్ మేనర్లో సేకరించాలనేటువంటిది. ఇక్కడ మనకి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్ చేసినప్పుడు దానిలో వేస్ట్ జనరేటర్ మీద కూడా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంట్లో నుండేటువంటి వచ్చేటువంటి వేస్ట్ జనరేటర్స్ కూడా, అంటే హౌస్ హోల్డ్ పర్సన్స్ కూడా, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వేస్ట్ని 3 రకాలుగా విడగొట్టి ఇవ్వాలి మనకి. బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్, హజార్డస్ వేస్ట్ అని 3 రకాలుగా ఇవ్వాలి. సో ఈ రకంగా చేయాలంటే ముందు వేస్ట్ జనరేటర్స్ని ప్రజలందరినీ కూడా సెన్సిటైజ్ చేయాలి. కాబట్టి అన్ని యూఎల్బీల్లో కమిషనర్లు తప్పనిసరిగా ఐఈసీ యాక్టివిటీ చేస్తూ ప్రజలందరినీ కూడా సెన్సిటైజ్ చేస్తూ వేస్ట్ని సెగ్రిగేట్ చేసి మాత్రం ఇవ్వాలని చెప్పి మనం భాగస్వామ్యం చేయాలి. అదేవిధంగా అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసిన వేస్ట్ని తీసుకోవాలని మన పబ్లిక్ హెల్త్ వర్కర్ని, శానిటేషన్లో పనిచేసే వర్కర్లను కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఆ రకంగా సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ని 3 బిన్స్లో కలెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా తీసుకొని దాన్ని కవర్డ్ వెహికల్స్లోనే మనం డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. దారి అంతా అక్కడంటే అక్కడ స్పిల్ ఓవర్ కాకుండా చేయాలి. ఇవన్నిటిని కూడా వర్కర్లకి, ప్రజలకి, అందరికీ వివరించి చెప్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏవైతే పంపిణీ చేసామో ఇంటింటికి కూడా బిన్స్ ఇచ్చామో వాటిని అందరూ కూడా ఈ పర్పస్కే వాడే విధంగా కూడా కొనసాగేటట్లు చూడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా సెగ్రిగేషను మనకు చూసినట్లయితే కొంత బ్యాక్లాగ్ ఉంది. ఆ బ్యాక్లాగ్ని తప్పనిసరిగా ఎన్ష్యూర్ చేయాలి. మనకి 98.17% మనకి స్టేట్ లెవెల్లో అచీవ్మెంట్ ఉంది. సో 100% సెగ్రిగేషన్ కూడా చేయగలిగారు. వేరే యూఎల్బీస్లో కొంత బ్యాక్లాగ్ ఉంది. ఈ 2 జిల్లాల్లో 100% సెగ్రిగేషన్ కూడా అచీవ్ చేశారు. అది కంటిన్యూ చేయాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ 3వ ఇండికేటరు ప్రాసెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ డోర్ టు డోర్ కలెక్షను, తర్వాత దాన్ని సెగ్రిగేటెడ్ మేనర్లో సేకరించి ఫెసిలిటీస్ దగ్గరికి, ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ చేయడంలో 3 రకాలుగా చేయడానికి మనకి రూల్స్ ఉన్నాయి. దానిలో మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అంటే ఏదైతే తిరిగి వాడుకోవటానికి అనువుగా ఉంటుందో, రీప్రొడక్టివ్ చేయడానికి రా మెటీరియల్ ఉపయోగపడుతుందో, ఈ ప్లాస్టిక్ అటువంటి మెటీరియల్, మెటల్స్, వాటిని ముందుగానే సెగ్రిగేట్ చేసి మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ దగ్గర వాటిని యూజ్ఫుల్గా ఉండేటట్టు తీసుకొని దాన్ని రీప్రొడక్షన్ సెంటర్స్కి అమ్ముకునేలాగా, అందించేలాగా ఒక ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగనే బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ని కంపోస్ట్ తయారు చేయడానికి కానీ, బయోమెథనైజేషన్ ద్వారా గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవడానికి కానీ వీలుగా ఆ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్కి కూడా తీసుకెళ్ళాలి. ఇక 3వది కంబస్టబుల్ వేస్ట్, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ఉంటుంది. అంటే అది రీసైకిల్ కూడా ఉపయోగపడదు, మాన్యూర్ కూడా తయారవడానికి ఉపయోగపడదు. అటువంటి దాన్ని వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ కానీ లేదా సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉపయోగించడానికి కానీ తరలించడానికి చేయాలి. ఇప్పటికే ఇంటర్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అందరికి కూడా చేసి అందించడం జరిగింది. ఆ ప్రకారం ఇంటర్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్కి కట్టుబడి అందరూ కూడా ఈ 3 పద్ధతుల్లో ఏదో ఒక విధంగా వేస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి డిస్పోజ్ చేయాలి. ఎట్లా అంటే అట్లా విచక్షణారహితంగా ఎక్కడంటే అక్కడ వదిలేయటం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ హజార్డస్గా తయారవుతాయి. కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకొని అది కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డి సౌకర్యం ఉండాలనేటువంటిది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో కానీ ఈవెన్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ శానిటేషన్లో కూడా ఉన్నటువంటి మన లక్ష్యము. కాబట్టి ఈ దిశగా చూస్తే 100% ఈ 2 జిల్లాలో ఉన్న 7 యూఎల్బీస్ సాధించారు. దాన్ని కొనసాగించాలి. అయితే మనందరికీ తెలుసు, పట్టణీకరణ వేగంగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మైగ్రేషన్స్ వస్తుంటాయి, రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంటాయి, కొత్త కాలనీలు ఏర్పడుతుంటాయి. అటువంటి చోట తప్పనిసరి కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఏదన్నా ఉంటే సర్వే చేసుకొని కొత్త రిక్వైర్మెంట్ను కూడా స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్ మీరు ప్రపోజల్స్ ఇస్తే ఇంటింటికి టాయిలెట్ మంజూరు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. యూనిట్ కాస్ట్ 15,000 ఇస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ 11,000, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 4,000 కలిపి 15,000 వాళ్ళకు పూర్తిగా ఉచితంగా ఇస్తారు. కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఇదే కాకుండా మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఉంది ఈ టాయిలెట్కి సంబంధించి. టాయిలెట్ ఉంటుంది పేరుకి, కానీ అది ఉండవలసినటువంటి పూర్తి స్థాయి ఏర్పాటుతో ఉండదు. కేవలం గోడ తలుపు పెట్టుకొని నీళ్లు పోవటానికి పెట్టుకొని సెప్టిక్ ట్యాంక్ లేకుండా టాయిలెట్ కడతారు. దీన్ని ఇన్సానిటరీ టాయిలెట్స్ అంటాము. ముఖ్యంగా స్లమ్ ఏరియాల్లో, ఓల్డ్ సిటీస్లో ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి. అది సర్వే చేసి అటువంటి వాటన్నిటిని కూడా శానిటరీ టాయిలెట్గా కన్వర్షన్ చేయాలి. ఇది చేయకపోతే కూడా చాలా సీరియస్ రిఫర్కేషన్స్ ఉన్నాయి. మనకు 2013లో సెంట్రల్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ యాక్ట్ అని. ఎవరైతే ఇటువంటి చేస్తే, అటువంటి పనులకు నియమించినా కూడా వర్కర్ని, అది ఇన్హ్యూమన్ కాబట్టి వాటిని మనం ఎట్టి పరిస్థితులు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు 100% చేశాము,
ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ స్టేటస్ వచ్చింది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అని చెప్పి దాన్ని అంతటితో వదిలేయకుండా ఎక్కడైనా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే కూడా మళ్ళీ ఒకసారి సర్వే చేసి ఈ ఇన్శానిటరీ టాయిలెట్స్ని గుర్తించి వాటిని పూర్తి స్థాయి శానిటరీ టాయిలెట్గా మార్చడానికి కూడా ప్రపోజల్స్ పంపించవచ్చు. మన స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ ద్వారా దానికి ఫండ్స్ మంజూరు అవుతాయి, సబ్సిడీ ద్వారా పూర్తిగా ఉచితంగా ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుంటేనే అది పూర్తి స్థాయిలో ఇంటింటికి మరుగుదొడ్డి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. తర్వాత ప్రతి ఇంటికి డ్రైనేజ్ కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయడం కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఒక బెంచ్ మార్క్, మన సర్వీస్ లెవెల్ బెంచ్ మార్క్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్ చేసిన దాని ప్రకారం 100% ఇళ్ళకి డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి. అంటే డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం పక్కా డ్రైన్ ఉండాలి, ప్రతి రోడ్డుకి 2 వైపులా పక్కా డ్రైన్ ఉండాలి, ప్రతి ఇంటికి దానికి కనెక్షన్ వచ్చే విధంగా సౌలభ్యం ఏర్పాటు చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కూడా గ్యాప్ ఉంది. మనకి కమిషనర్లు బడ్జెట్లో ప్రొవిజన్స్ డ్రైనేజ్ సెక్టర్కి ఎక్కువ పెట్టుకోవటం కానీ, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా డ్రైన్స్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ పెట్టడం కానీ, ప్రతి రోడ్డు కూడా డ్రైన్ వచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఇంటిని కనెక్ట్ చేసే విధంగా అది ఏర్పాటు చేయాలి. కేవలం పక్కా డ్రైన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది పరిగణలో తీసుకొని మీకు ఈ ఇండికేటర్ అచీవ్మెంట్ కింద పరిగణించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కొద్దిగా మన గ్యాప్ ఉంది, ఈ గ్యాప్ని కూడా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి 82% మాత్రమే ఇచ్చింది స్టేట్ లెవెల్లో, ఇంకా 18% బ్యాక్లాగ్ ఉంది కాబట్టి అది అచీవ్ చేయాలి. ఈ జిల్లాలో కూడా గ్యాప్ ఉంది, అన్ని బిల్లో పక్కా డ్రైన్ ఫెసిలిటీ లేదు, అది ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి. ఇక చివరిది ప్రయారిటీ 20 ఇండికేటర్స్లో ఉన్నటువంటి దానిలో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి అసైన్ చేసింది సీవేజ్ జనరేటెడ్, దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా చేయించాలనేది ఒక ఇండికేటర్. అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు స్టేట్లో 40% మాత్రమే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. సో మిగిలిన 60%కి గ్యాప్ ఉంది. ఈ జిల్లాలో కూడా అన్ని చోట్ల గ్యాప్ ఉంది. విజయనగరానికి 5 MLD ప్లాంట్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయింది అమృత్ ప్రాజెక్టులో, అది తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కమిషనర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అయితే విజయనగరంలో 16.16 MLD సీవేజ్ జనరేట్ అవుద్ది, కానీ ఇప్పుడు శాంక్షన్ అయింది, వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది 5 MLD. బ్యాలెన్స్ కూడా వాళ్ళు ప్రపోజల్ తయారు చేసి తప్పనిసరిగా 100% అచీవ్ చేయాల్సిందిగా విజయనగరం కమిషనర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అలాగే బొబ్బిలి, రాజాము, నల్లిమర్ల వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎస్టీపీలు డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎస్టీపీ శాంక్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి. బొబ్బిలిలో 8, రాజాములో 10, నెల్లిమర్ల 1. దీనికి సంబంధించి ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు. కొన్ని చోట్ల గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, కొన్ని చోట్ల ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేయాల్సి ఉంది. ఇవన్నీ ప్రపోజల్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైల్ సర్క్యులేషన్లో ఉంది. సో త్వరలో దీని మీద కూడా మీకు డైరెక్షన్స్ వస్తుంది. అయితే ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ అందుబాటులో ఉందో ఆ మేరకు తప్పనిసరిగా స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ ఫండ్స్ శాంక్షన్ చేసింది కాబట్టి ముందు ఆ ఎస్టీపీలని పని స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా కమిషనర్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగనే పాలకొండలో 1 ఎస్టీపీ, పార్వతీపురంలో 8, సాలూరులో 1 కూడా ఇదైంది. అయితే ఈ 3 ఈఎల్బీలకు సంబంధించి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అసలు లేదు, అంతా కూడా ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేయాలి. మీకు త్వరలోనే డైరెక్షన్ వస్తుంది అనదర్ 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్లో. దాని ప్రకారం ప్రొసీడ్ కావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎస్డీజీకి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ స్పందన గ్రీవెన్స్ సంబంధించి కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. మన డిపార్ట్మెంట్లో కూడా వర్క్ ఫ్లోలు సేమ్ వర్క్ ఫ్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు ఉన్నట్టుగానే గ్రీవెన్స్ రాగానే అది వార్డ్ సెక్రటరీకి పోతుంది, అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవుతుంది అనేది వర్క్ ఫ్లో కూడా మీకు చూపించడం జరిగింది. ఇట్లో చూస్తే మనకి పార్వతీపురం డిస్టిక్లో 136 గ్రీవెన్స్ రిసీవ్ అయినాయి. సో వాటిలో అన్నీ కూడా రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగారు. విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ అనే చేశారు 100%. తర్వాత విజయనగరం డిస్టిక్లో చూస్తే 720 వచ్చినాయి, వీళ్ళు కూడా విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏనే 100% చేయగలిగారు. వీటిల్లో మన అనలిటిక్స్ చూస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ ఏ ఐటమ్స్ మీద మన గ్రీవెన్స్ రిజిస్టర్ అవుతున్నాయని చూస్తే ఎక్కువగా ఎంక్రోచ్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ వస్తున్నాయి. మున్సిపాలిటీస్లో ఉన్న మేజర్ ఇష్యూ ఇవే. మన రోడ్ మార్జిన్స్ కానీ, పార్క్ సైట్స్ కానీ, ఓపెన్ ల్యాండ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అవుతుంటాయి. వాటి మీద ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని నివారించడానికి మనకి యూసీఐఎంఎస్ అని ఒక యాప్ కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ అందుబాటులో పెట్టింది, అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అని. సో దాన్ని ఉపయోగించుకొని యూసీలు కానీ, ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసి వాటిని లేకుండా చేయాలి. ఎందుకంటే మేజర్గా ప్రివలెన్స్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి దాన్ని లేకుండా చేస్తే మీ గ్రీవెన్స్ కూడా క్వాలిటీగా ఉంటుందనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగని కొన్ని రీఓపెన్ కేసులు కూడా మనం చూస్తున్నాం.
అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వితిన్ ఎస్ఎల్ఏలో డిస్పోజల్ చేయడానికి ప్రయారిటీ చేశారు, అందరు చేశారు. కానీ రీఓపెన్ లేకుండా చూడాలనేది ఇప్పుడున్నటువంటి టాస్క్ అందరికీ. ఇక్కడ కూడా కొన్ని రీఓపెన్ కేసులు వస్తున్నాయి. అయితే రీఓపెన్ కూడా మళ్ళీ త్వరగానే డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎక్కువ రీఓపెన్ కేసుల్లో కూడా సేమ్ కాంపోనెంట్ మీదే వస్తున్నాయి. ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆన్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, పబ్లిక్ ల్యాండ్స్ మీదే వస్తున్నాయి. 2 జిల్లాల్లో కూడా అదే ఉంది. తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ మీద, డీసిల్టేషన్ ఆఫ్ డ్రైన్స్ మీద రీఓపెన్ కేసులు వస్తున్నాయి. ఈ రీఓపెన్ కేసులు రాకుండా ఉండాలంటే మనం సరైన విధంగా డిస్పోజల్ చేయాలి. వాటిని గ్రీవెన్స్ని ప్రాపర్గా చూసి చేయాలి. వీటికి ఏం చేయాలనేటువంటిది బ్రీఫ్గా నేను చెప్తాను. 3 లెవెల్స్లో వార్డు సెక్రటరియట్ సిస్టమ్ ప్రకారం వార్డు సెక్రటరీలు ఏం చేయాలి, అలాగనే కమిషనర్ ఏం చేయాలి, వీటన్నింటిని మధ్యలో కోఆర్డినేట్ చేయడానికి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి పర్సుయేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ యూనిట్ ప్రతి యూఎల్బీలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఆల్రెడీ పిఎంయూ అనేటువంటిది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఫర్ స్పందన గ్రీవెన్స్ కోసము. అలాగనే డిస్టిక్లో కూడా కలెక్టరేట్లో కూడా పిఎంయూ పెట్టమన్నారు. ఈచ్ యూఎల్బీలో కూడా పిఎంయూ ఉంటుంది. ఈ 3 విభాగాలు ఏం చేయాలనేది బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ప్రతి వార్డు సెక్రటరీ ప్రతిరోజు వీలున్నన్ని సార్లు మీరు ఈ గ్రీవెన్స్ని సెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మీకు సంబంధించి ఏం వచ్చినాయి మీ లాగిన్కి అనేటువంటిది. ఎప్పుడో 2-3 రోజులకో వారానికో చేద్దామంటే ఎస్ఎల్ఏ దాటిపోతుంది. ఈ ఎస్ఎల్ఏ అనేది కూడా మీరు చూడండి 2020లో 3 years ముందు అప్పుడే మన మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్కి కమిషనర్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన విజయ్ కుమార్ సారే ఎస్ఎల్ఏ చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారు. అంతకుముందు ఓన్లీ 40-50 యాక్టివిటీస్ గ్రీవెన్స్కి ఉంటే సార్ అంతా అనలైజ్ చేసి 113 గ్రీవెన్స్కి, ఒక 63 మున్సిపల్ సర్వీస్కి, టోటల్ 184 ఐటమ్స్కి ఎస్ఎల్ఏ ఫైనల్ చేశారు. ఆ సర్క్యులర్ ఇప్పటికి ఫోర్స్లో ఉంది. దాన్ని పాటించి చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీ లాగిన్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది కీ ఎలిమెంట్. తర్వాత దాన్ని గడువులోగా పూర్తి చేయడానికి మీరు విజిట్ చేయాలి, ఫీల్డ్కి వెళ్ళి చూసుకోవాలి. ఊరికి ఇక్కడ ఆఫీస్లో కూర్చొని చేస్తే క్వాలిటీ డిస్పోజల్ అవ్వదు, అందుకే రీఓపెన్ అవుతాయి. కాబట్టి ఫీల్డ్ విజిట్ చేసి తప్పనిసరిగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు విజిట్ చేసినప్పుడు ఫోటో, అది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి పరిష్కారం చేసే క్రమంలో ఫోటో, పూర్తయిన తర్వాత ఫోటో, 3 స్టేజెస్లో ఫోటో కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. అలాగనే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, ఆ గ్రీవెన్స్ ఎవరైతే పెట్టారో ఆ పిటిషనర్ సంతకం అన్నీ తీసుకొని ఆ ఎవిడెన్స్ ప్రాపర్గా రాసి మీరు తీసుకున్న చర్య నియమాల ప్రకారం ఏం తీసుకున్నారు, ఏం చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అనేటువంటి వివరంగా చెప్తూ వాటిని నమోదు చేసి డాక్యుమెంట్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తే చేసి ప్లస్ అర్జీదారిని కూడా వివరించి చెప్తే రీఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయి. అలాగనే ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఎక్కువ ఈ గ్రీవెన్స్లు నమోదవుతున్నాయో అట్టి ప్రాంతాన్ని సెక్రటరీ పైన ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్, ఇంజనీర్ కావచ్చు, శానిటేషన్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి పరిశీలన చేసి స్థానికులతోనూ పిటిషన్దారులతో కూడా మాట్లాడి ఇవి లేకుండా చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ ఈ చర్య తీసుకుంటుంది, మీ నుంచి ఈ భాగస్వామ్యం కోరుకుంటున్నామని చెప్పి వాళ్ళు సెన్సిటైజ్ చేస్తే రిపీటెడ్ గ్రీవెన్స్లు రాకుండా ఉంటే వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఎందుకంటే మనకు ఆడిట్ కూడా చేస్తారు స్పందన గ్రీవెన్స్లో. ఈ ఆడిట్ చేసినప్పుడు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ లేకుండా ఉండి 0 చేసుకోవాలి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ని. అది మనకున్నటువంటి తక్షణ ఆవశ్యకత. దాన్ని గుర్తించి వార్డు సెక్రటరీలు పనిచేసే విధంగా కమిషనర్ రివ్యూ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగనే పిఎం ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా పర్సుయేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. వాళ్ళు నిరంతరం సమీక్ష చేసుకోవాలి. అలాగనే గడువులోగా పూర్తి చేయటమే కాకుండా క్వాలిటీ అయ్యేటట్లు కూడా చూడవలసింది కోరుతున్నాను. కమిషనర్లో ఈ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ ఐటమ్స్, వాటర్ సప్లై రిపేర్లు కావచ్చు, స్ట్రీట్ లైటింగ్ రిపేర్ కావచ్చు, డ్రైన్ డీసిల్ట్ చేయొచ్చు, వీటి మీద ఎక్కువ గ్రీవెన్స్లు వస్తాయి కాబట్టి మున్సిపాలిటీల్లో వీటి యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఫైనల్ చేసుకొని ముందుగానే మెటీరియల్ పనిచేసే కాంట్రాక్టర్ కానీ ఏజెన్సీని కానీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు మనకి ఇష్యూ వస్తే అది వెంటనే అటెండ్ అయ్యేటట్టు. అట్లా కాకుండా ఇష్యూ వచ్చినాక అప్పుడు టెండర్ పిలుస్తున్నాం అప్పుడు చేస్తామంటే ఎస్ఎల్ఏ దాటిపోతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సంబంధించి ఏఎంసీ ఫైనల్ చేసుకొని అన్నీ రెడీ పెట్టుకొని గ్రీవెన్స్ని సకాలంలో చాలా క్వాలిటేటివ్గా డిస్పోజ్ చేయడానికి కమిషన్ అందరు చర్యలు తీసుకుందిగా రిక్వెస్ట్ చేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Sri Rajendra Reddy garu, Joint Chief Environment Engineer, Pollution Control Board, Visakhapatnam varni for presentation istu valuable suggestions offer cheyavalsindiga కోరడమైంది. అందరికీ నమస్కారం. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు సంబంధించి
ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో 3 గోల్స్: క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషను, సస్టైనబుల్ సిటీస్, రెస్పాన్సిబుల్ కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్. ఈ 3 గోల్స్లో 3 ఇండికేటర్స్ నోడల్ అథారిటీగా చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా విజయనగరం జిల్లా వరకు మనం చూసుకుంటే, అంటే ఓవరాల్గా కూడా మనము కంట్రీ లెవెల్లో 6th గోల్లో 4th పొజిషన్లో ఉన్నాము. సార్ ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ ప్రకారం చూస్తే 11th గోల్లో 11th పొజిషన్లో ఉన్నాము, అండ్ 12th గోల్లో 6th పొజిషన్లో ఉన్నాము. 11th అండ్ 12th గోల్స్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది పోయిన సంవత్సరంతో పోలిస్తే. ఇప్పుడు వాటర్కి సంబంధించి మల్టీ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. సో క్లీన్ వాటర్ అనేటువంటిది మనందరికీ తెలుసు. వాటర్ ఈజ్ ద ఎలిక్సిర్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట. ఈరోజు ఈ సకల సృష్టి కూడా ఈ పరిస్థితిలో ఉంది అనడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం అనమాట. విచ్ క్రియేట్స్ అండ్ విచ్ సస్టైన్స్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఇంపార్టెంట్ మీడియం ఈజ్ వాటర్. అండ్ వాటర్కు ఉన్నటువంటి యునీక్నెస్ మనం కెమిస్ట్రీలో చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ న్యాచురల్ లిక్విడ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఓన్లీ ఆల్ 3 ఫార్మ్స్. లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సైక్లిక్ మూవ్మెంట్ అనమాట మనకు నిరంతరం కూడా వాటర్ అవైలబిలిటీలో ఎక్కడ కూడా అనమాట ఎంత వాటర్ అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉందో ఈ రోజు కూడా అనమాట అంతే వాటర్ ఉంది. కానీ అది ఎక్కడ ఉంటుందనేదే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే భూమి మీద 3 అంతులు వాటర్ ఉన్నప్పటికి కూడా అనమాట మనకు ఉపయోగమైనటువంటి వాటర్ కేవలం <1% మాత్రమే ఉంది మనకు అవైలబిలిటీలో ఉన్న వాటర్. ఈ విషయం అందరూ కూడా గమనించాలి. ఈ వాటర్కు ఉన్నటువంటి అనామలీ ప్రాపర్టీ వల్ల అనమాట ఎక్కడైతే అన్ని సాలిడ్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉండి నీటిలో మునిగిపోతాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఒక్కటి మాత్రమే డెన్సిటీ తక్కువగా ఉండి పైకి వచ్చిన దానివల్ల లైఫ్ అండర్ ది వాటర్ కూడా మనకు పాసిబుల్ అవుతూ ఉందన్నమాట. అందువల్ల ఈ వాటర్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ మిగిలినటువంటి కొద్దిపాటి వాటర్ కూడా మనం సేఫ్గా లేనందువల్ల ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దాదాపు 8,30,000 మంది వాటర్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ వల్ల డైరెక్ట్గా చనిపోతున్నాయని స్టాటిస్టిక్స్ చెబుతూ ఉన్నాయి. ఈ రోజుకు 200 crores పాపులేషన్ ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ సరైనటువంటి నీరు అందుబాటులో లేదు. దాదాపు 300 కోట్ల మందికి అనమాట శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబిలిటీ లేవు. ఈవెన్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు డేటా తీసుకుంటే కూడా మనం రోజు దాదాపు 3,000 కోట్ల లీటర్ల వేస్ట్ వాటర్ మన యొక్క ఇళ్ళ నుంచి అనమాట టౌన్స్లో నుంచే మనం జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. కేవలం 21% మాత్రమే ఎస్టీపీలు ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 80% ఏదో ఒక వాటర్ బాడీలో జాయిన్ అవుతూ ఉందన్నమాట. అలాగే రూరల్ ఏరియాస్ కూడా మనం తీసుకుంటే దాదాపు 7,000 కోట్ల వేస్ట్ వాటర్ ప్రతిరోజు, అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి నిమిషం అనమాట 5 కోట్ల వేస్ట్ వాటర్, 5 కోట్ల లీటర్ల వేస్ట్ వాటర్ మనము మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ వల్ల మనం జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఇదంతా కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని ప్రాపర్గా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉందన్నమాట. ఫర్ అవర్ ఓన్ గుడ్, ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. సో ఈ విషయంలో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వరకు వస్తే మాత్రము హైలీ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ 17 కేటగిరీస్, గ్రాస్లీ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో మేము ఆల్మోస్ట్ అనమాట 100% అచీవ్మెంట్, నియర్ టు అచీవ్మెంట్ రీచ్ అయ్యాము. అందులో ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్కి వెళ్ళడానికి ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాము. అలాగే రియల్ టైం మానిటరింగ్ ద్వారా ఆల్ ఇండస్ట్రీస్లో కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ జరుగుతుందా లేదా కూడా చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ విధంగా ఈ గోల్లో, ఈ ఇండికేటర్లో పీసీబీ వరకు మనము ఆల్మోస్ట్ 100% అచీవ్మెంట్లో ఉన్నాము. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్కి వస్తే, ఎయిర్ కూడా ఒక విధంగా మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అనమాట. అది ఆ న్యాచురల్ రిసోర్సు అందరికీ ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ గుడ్, అందరికీ మీకు నాకు ఎవ్రీబడి అవైలబిలిటీలో ఉంటుందన్నమాట. బట్ ఇది కూడా మన హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల మనకు పొల్యూట్ అవుతూ ఉంది. సో సార్ కూడా ఢిల్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ చాలా పూర్గా ఉంటుంది. సస్పెండెడ్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ దాదాపు 400 కూడా వెళ్ళిపోయి ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్స్ లైఫ్ క్రిటికల్గా మారిపోతున్న పరిస్థితుల్లో
మనం 70లో ఉన్నామని హ్యాపీగా ఉండాలో, లేదా నేషనల్ యాంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ మీట్ కావడం లేదు, దాన్ని మీట్ కావడం కోసం ప్రయత్నించాలన్నటువంటి దిశగా కూడా మనం చేయవలసినటువంటి అవసరము మనకుంది. సో ముఖ్యంగా ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకిచ్చినటువంటి, అంటే ఎప్పుడైతే క్రియేషన్ జరిగే టైంలో మనకు భగవంతుడు నోస్లో ఫిల్టర్స్ పెట్టాడు అనమాట. అంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సృష్టికి అనుగుణంగా 10 మైక్రోగ్రామ్స్ కన్నా ఎక్కువ పరిమాణం కలిగినటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉండేటివి అనమాట. అందువల్ల అది న్యాచురల్గా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండేటివి. కానీ ఈరోజు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వలన మనం 10 మైక్రాన్స్ నుంచి 2.5 మైక్రాన్ సైజు డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా మనం జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. వెహికులర్ పొల్యూషన్ వల్ల కావచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ వల్ల కావచ్చు, బర్నింగ్ వల్ల కావచ్చు, మన రోడ్ కండిషన్స్ వల్ల కావచ్చు. సో ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ని మనం డిరైవ్ చేయడంలో అనమాట. సో మళ్ళీ కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఎవల్యూషన్లో ఇంకేదైనా ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం వచ్చేంత వరకు మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట. సో క్లీన్ ఎయిర్లో రైట్ టు లైఫ్ ఇన్ ఏ క్లీన్ ఎయిర్ అండ్ క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి దీని మీద నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ కింద నాన్ అటైన్మెంట్ సిటీ కింద ఏపీలో మొత్తం 13 డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ను మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే విజయనగరం కూడా వన్ ఆఫ్ ది సిటీ ఉంది మనకు. సో అయితే ఇక్కడ PM 2.5 అయితే మాత్రము స్టాండర్డ్ కన్నా లక్కీలీ మనం చాలా తక్కువలో ఉన్నాము, 26లో ఉన్నాము. కానీ ఈ PM 10కి వచ్చేసరికి 72, అంటే యావరేజ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంటున్నాం అనమాట. డైలీ యావరేజ్ 100 ఉంటుంది, యాన్యువల్ యావరేజ్ 60 ఉంటుంది, 72 ఉన్నాము. మనము రాబోయేటువంటి 2-3 సంవత్సరాల్లో దీన్ని మనము 30%, 25% రెడ్యూస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దాని మీద అనేకమైనటువంటి సిటీ లెవెల్, మైక్రో లెవెల్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ కూడా తయారు చేశారు. సోర్స్ అపార్చున్మెంట్ స్టడీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ చాలా అవసరం ఉంది ఇందులో. సో దీని మీద ఒక 6 హాట్స్పాట్స్ కూడా మనం విజయనగరం జిల్లాలో గుర్తించడం జరిగింది. దీనిపైన మనకు దాదాపు 3.23 crores గ్రాంట్ కూడా మనకు రిలీజ్ అయింది. ఇది పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ గ్రాంట్. మనం ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ అచీవ్ అయితే అంత గ్రాంట్ మనకు వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఇన్సెంటివ్ కింద ఎక్సెస్ గ్రాంట్ కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ దిశగా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వాడడము, లేదా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాడడము, లేదా రోడ్ స్వీపింగ్ ఇవంతా కూడా ప్రాపర్గా చేసుకోవడము, ఇలా రకరకాల మార్గాలు, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ తగ్గించడము. సో అందరం కూడా సమిష్టిగా కృషి చేస్తే డెఫినెట్గా మన యొక్క ఎయిర్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. దానివల్ల మన యొక్క హెల్త్ మీద మనం పెట్టేటువంటి కాస్ట్ కూడా అనమాట తగ్గుతుంది అనేటువంటిది మనం అందరము గుర్తించాము. మీరందరూ కూడా దానికి సహకరిస్తారని చెప్పని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా ఫైనల్గా వస్తే సాలిడ్ వేస్ట్ కిందకు వస్తే హజార్డస్ వేస్టు, బయోమెడికల్ వేస్టు, ప్లాస్టిక్ వేస్టు, ఈ 3 రకాలైనటువంటి వేస్ట్లు ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రియల్ హజార్డస్ వేస్ట్లో ఒకప్పుడు హజార్డస్ వేస్ట్ అంతా కూడా ల్యాండ్ ఫిల్కి వెళ్ళేదనమాట, రామ్కి, TSDFకి వెళ్ళేది స్టేట్లో మొత్తం అంతా కూడా. ఇప్పుడు ఏం చేశామంటే కో ప్రాసెసింగ్ కింద సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఆ మేరకు ఫ్యూయల్ వాళ్ళు ఏదైతే కోల్ వాడుతూ ఉన్నారో దాదాపు 20% కోల్ యూసేజ్ యొక్క రిడక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ హజార్డస్ వేస్ట్ మనం వాడిన దానివల్ల కన్సిడరబుల్ ప్రోగ్రెస్ చేసామన్నమాట. మనం కంట్రీలోనే మోడల్గా ఉన్నాము. మన దగ్గర సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఉన్నందువల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ అయిందనమాట అది. సో ఇందులో కూడా మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. అలాగే బయోమెడికల్ వేస్ట్ కూడా ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ ఒక కామన్ బయోమెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీ పెట్టాము. సో ఇక్కడ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కు మా అపీల్ ఏంటంటే ఏ ఒక్క హాస్పిటల్ కూడా వాళ్ళ బయోమెడికల్ వేస్ట్ని, ఇన్ఫెక్షియస్ వేస్ట్ని కానీ ఏ వేస్ట్ కూడా జనరల్ వేస్ట్లో కలపడానికి వీలు లేదు. అలాంటిది ఏదైనా మీ దృష్టిలో ఉంటే తప్పకుండా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే వాళ్ళ మీద ఆ విధంగా చేయకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో అలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాము. ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రతి హాస్పిటల్ నుంచి వేస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. వితిన్ 48 అవర్స్ లోపల అది సేఫ్గా కామన్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీ డిస్పోజ్ అవుతూ ఉంది. ఇందులో కూడా మన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. అలాగే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు, కొన్ని రోజులు పోతే సముద్రంలో ఐలాండ్స్ కన్నా కూడా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, ఫ్లోటింగ్ వేస్టే ఐలాండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఏరియా కనపడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఇది ప్లాస్టిక్
ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇన్వెన్షను పోయినటువంటి గత 100 సంవత్సరాల్లో మనం కనుగొన్నటువంటి అద్భుతమైన ఇన్వెన్షన్. అయితే ఏమైందంటే మన త్రో అవే కల్చర్ వల్ల, మన హ్యాబిచువల్ త్రో అవే కల్చర్ వల్ల మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం అనమాట. సో ఇది దాదాపు 1999 నుంచి కంటిన్యూస్గా పర్స్యూ చేస్తున్న 2016లో కొత్త రూల్స్ వచ్చినా సరే ఇందులో మనం కన్సిడరబుల్ ప్రోగ్రెస్ సాధించలేకపోతున్నాము. అందువల్ల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కల్ప్రిట్ అన్న ఉద్దేశంతో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను మనం బ్యాన్ చేయడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి అందరూ కూడా మన చేతి సంచిని మనం తీసుకెళ్తే దాదాపు ఒక 10 క్యారీ బ్యాగులను రోజుకు మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. చాలా సింపుల్ థింగ్స్ అనమాట. సో పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం ఏ విధంగా మొబైల్ ఫోన్ స్టేటస్ సింబల్ గానో లేకపోతే కన్వీనియంట్ గానో ఒక టెక్నాలజీ సాధనంగా వాడుతున్నామో, ఈవెన్ బ్యాగ్ కూడా అనమాట, అది కూడా అంతే దీనిగా ఉపయోగించగలిగితే అనమాట. అందరూ 10 మంది వాడితే దాన్ని చూసి ఇంకొక 100 మంది ముందుకు వస్తారు. సో ఈ విధంగా మనం సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను వాడకుండా ఉండడమే కాదు, వాడే వాళ్ళను కూడా వాడద్దని చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ మీద చూసుకుంటే మనమేమో 1000 పాపులేషన్కు దాదాపు 720 కేజీలు సంవత్సరానికి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూపిస్తున్నాము. ఈ ఫిగర్లో ఎంత యాక్యురసీ ఉందో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే యాన్యువల్ రిటర్న్స్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఏది ఫైల్ చేస్తారో దాని బేసిస్ మీద ఇస్తున్నాం అనమాట. తెలియకుండా కూడా ఎక్కడో కలిసిపోయేటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది. అందువల్ల ఎక్కడ కూడా మున్సిపాలిటీల చెత్తల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఇది కలిసిపోకుండా, సముద్రం లేకపోకుండా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ను సేకరించి దాన్ని రోడ్లు వేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీల్లో వాడుకోవచ్చు, రీసైక్లింగ్కి వాడచ్చు. కాబట్టి అనమాట ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉపయోగించడమే తగ్గించేసి ఒకవేళ జనరేట్ అయినా సరే రీసైక్లింగ్కి పంపిస్తే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సర్వీస్ అని చెప్పని అనుకుంటున్నాను. మేడం, ఈ సందర్భంగా ఐ వాంట్ టు మేక్ అనమాట, ఇప్పుడు అందరినీ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది సో మెనీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అందరికి కూడా సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు, అంటే అప్పట్లో బావిలో నీళ్ళు తాగేవాళ్ళం మా చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు కొంతమంది బాటిల్స్ తీసుకెళ్తున్నారు. తప్పులేదు, ఒక బాటిల్ మనం మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు మనతో పాటు ఒక చిన్న బ్యాగ్లో పట్టుకొని వస్తే ఇన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ మనం అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం ప్లీజ్ థింక్ అనమాట దానిపైన. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ టాస్క్. So thank you sir, thank you very much. Thank you sir. District Medical and Health Officer Vizianagaram వారిని SDG హెల్త్ ఇండికేటర్కి సంబంధించి PPTs ప్రజెంట్ చేస్తూ వారి యొక్క సజెషన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడమైనది. అందరికీ నమస్కారం అండి. స్టేట్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ somehow there was an important program so they could not come sir, so I am presenting sir. SDG గోల్స్లో కలెక్టర్ మేడం రెగ్యులర్గా ICDS డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు కలిపి కోఆర్డినేటర్ మీటింగ్స్ పెడుతున్నారు సార్. దట్స్ వై వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్చేంజ్ ఐడియాస్ విత్ బోత్ హెల్త్ అండ్ ICDS డిపార్ట్మెంట్ సార్. వీఆర్ ఇన్ all the pregnant women between 15 to 19 years are tested, and we are sharing the data with the ICDS department, and we are supplying iron folic acid, and regularly alerts are sent to medical officers and sir, and then all the anemic cases are treated with iron folic acid, and all the severe anemia cases are tested with treated with blood transfusion sir, and we are yearly administering albendazole, and ICDS department is uploading the data of taking photos and sir, and the nutritious food is supplied by the ICDS department, and IEC activities are taken up by both ICDS department, and counseling is conducted on nutritious diet. Here we have Collector Madam has started Sakhi groups where we are conducting Sakhi meetings every month at the secretariat level, and we are counseling the adults and girls on various activities like self-protection, and then on personal hygiene and dietary habits sir. And then in Vizianagaram, pregnant women are tested, 93% of pregnant women are tested for anemia, and there is only one severe anemia case sir, and the percentage of anemia is 37%. In Manyam district, 95% of the pregnant women are tested,
and there is no severe anemia case, and 60% of the women are tested, sir. Earlier there were more of moderate cases and severe cases, but for the last 3 months there are almost nil severe anemia cases, and mild cases are decreasing, mild cases are increasing, and moderate cases are decreasing, sir. And severe cases are almost nil, sir. And pregnant women between 15 to 49 years, we are collecting data, village ward secretariat level, and then 12 village ward secretariats are not tested, sir. We have identified the places, and then we are taking action to do 100% testing there also. And in Parvatipuram Manyam, only 5 village and ward secretaries are identified not to get tested, and then we are taking action to correct the problem, sir. And then in the month of February, so far out of 12,267 pregnant women, we have tested 7,017, that is 55%, sir, up to 21st. Because while testing in Anemia Mukt Bharat, even though we are testing, we are not able to upload the data till 1 month is completed, sir. So that is the drawback. So we are not able to do the test. Unless the 1 month is completed, we are not able to upload the data, sir. That is the drawback, sir. And iron folic acid is regularly supplied to the schools on every Thursday. We are giving regular iron folic acid to all the adults and females. And then whoever is anemic, we are giving either iron transfusion, iron sucrose transfusion, or iron oral tablets, depending on the severity of the anemia, either 1 tablet or 2 tablets per day, sir. For the action plan for treating anemia between 10 to 19 years adults and girls is, we are testing every quarter. Whereas pregnant women, we are testing every month. But for adults and girls, we are testing every third month, sir. And we are sharing the data with the educational department. We are supplying iron folic acid on 25th of every month through ANMs to all the school teachers. And then whoever is identified as severe anemia case, we are referring to a medical officer and for further treatment to either medical college or DCHS. And then we are, by doing iron testing, we are diagnosing any hematological disorders also, sir, and they are being referred to the higher center. All the adults and girls are counseled regarding diet and healthy practices during family physician concept also, sir. And then with the education department, they are also sharing the data regarding how many children are there, how many are dropouts, and then we are able to tackle them. And we are giving albendazole every 1 year, and along with our ANMs are monitoring midday meals activities also, and sometimes they are testing the food, and they are visiting all the hostels in the district regularly, sir. And during family physician concept also, our ANMs and medical officers are visiting the Anganwadi centers and then schools in that Sachwalim area, sir. That's all, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. డిఎస్పీ దిశ విజయనగరం వారిని హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎస్టీడీ ఇండికేటర్స్ మీద వారి యొక్క ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తూ వాల్యుబుల్ సలహాలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడమైంది. Good afternoon, dignitaries on the dais and off the dais. So presentation అయితే ఏమీ లేదండి. సో హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి SDGs ప్లస్ స్పందన గురించి ఫ్యూ వర్డ్స్. సో SDGస్కి వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్గా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 2 ఇష్యూస్ హ్యాంపర్ చేస్తున్నాయండి. ఒకటి వచ్చేసి ఈ ఐడి లిక్కర్, ఇల్లిసిట్ లిక్కర్ అనమాట. ఆల్ 3 థింగ్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ అన్నీ కూడా అక్కడ జరుగుతున్నాయి. సో దీని మీద హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అని ఒక వింగ్ని పెట్టాం. సో
డిస్ట్రిక్ట్ ఫార్మ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 800 మెంబర్స్ని బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. 6 మెంబర్స్ మీద పీడీ యాక్ట్ అండ్ 3000 మెంబర్స్ వరకు కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇల్లిసిట్ లిక్కర్ కేసెస్లో. ఇదే కాకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతున్నది. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ ఐడి లిక్కర్ లీడ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్, తర్వాత దీనివల్ల డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంటర్న్ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ లీడింగ్ టు స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ అండ్ ఆల్. సో దానికి సంబంధించి మేము లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కింద మహిళా పోలీసుల్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మహిళా పోలీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఆ విలేజెస్లో వాళ్ళ వార్డ్స్లో ఏమైనా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే గ్యాదర్ చేసి ఇమీడియట్గా వాటి మీద లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్కి వచ్చేసరికి రెగ్యులర్గా ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళ మీద, హెల్మెట్స్ పెట్టుకోకుండా డ్రైవ్ చేస్తున్న వాళ్ళ మీద, అన్రిజిస్టర్డ్ వెహికల్స్ అలాంటి వాటి మీద స్పెషల్ డ్రైవ్స్ చేస్తున్నాం. అది కాకుండా నో యాక్సిడెంట్ డే అని చెప్పి ఆ డే అబ్జర్వ్ చేస్తూ డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ మీద కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ మెయిన్ ఈ ఐడి లిక్కర్ ప్రాబ్లం ఇన్ పార్వతీపురం మన్యం డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసి 300 కిలోమీటర్స్ ఒడిస్సాతో బార్డర్ ఉండడం వల్ల అది ఇంకా కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తున్నాము ఎస్సీబీ ద్వారా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఉమెన్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్, రీసెంట్గా డిస్ట్రిక్ట్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత దిశ పోలీస్ స్టేషన్ లేకపోయినా కూడా దిశ సెల్ డిఎస్పీగా నన్ను అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత ఈ క్రైమ్ అగెనెస్ట్ ఉమెన్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటినీ కూడా మేము ఇమీడియట్గా రిడ్రెస్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు కేస్ రిజిస్ట్రేషన్ వరకు ఉన్న ఫోకస్ ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అప్రోచ్ కూడా మారింది. కన్విక్షన్ అంటే ట్రయల్, స్పీడీ ట్రయల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ కన్విక్షన్స్ తెప్పిస్తున్నాం. డిస్ట్రిక్ట్ ఫార్మ్ అయినప్పటి నుంచి 1 year లోపే కేసు రిజిస్టర్ చేసిన 1 year లోపే 2 పోక్సో కేసెస్లో కన్విక్షన్ తెప్పించడం జరిగింది. 4 ప్రయారిటీ ట్రయల్ కేసెస్ అని చెప్పి ఈ క్రైమ్ అగెనెస్ట్ ఉమెన్వి అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా అందులో కూడా పోక్సో కేసెస్ సెలెక్ట్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ అంటే ఎస్పీ సారే డైరెక్ట్గా ఆ కేసెస్ని ట్రయల్ స్టేజ్లో మానిటర్ చేస్తూ అవి స్పీడీ ట్రయల్ అవ్వడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఈ దిశ యాప్స్ బాగా డౌన్లోడ్ చేయించారు స్పెషల్ డ్రైవ్స్ అన్నీ పెట్టించి. అండ్ రెగ్యులర్గా దిశ బీట్స్ ఈ స్కూల్స్ దగ్గర మేము ఇందాకే చెప్పాం కదా, మహిళా పోలీసులకి కొన్ని స్కూల్స్ అడాప్ట్ చేసి ఆ స్కూల్ ఓపెనింగ్ టైంలో క్లోజింగ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పాం. అండ్ డే దిశ బీట్స్ కూడా వేస్తున్నాము స్కూల్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ టైమ్స్లో ఆ ఏరియాస్లో. అండ్ ఒకవేళ పబ్లిక్ హాలిడేస్ అయితే టూరిస్టులు ఎక్కువ గ్యాదర్ ఎక్కడ అవుతారో అక్కడ దిశ బీట్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. అండ్ కమింగ్ టు ద సజెషన్స్ సార్, యాక్చువల్లీ పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకి 1 stop సెంటర్ అన్నది లేదనమాట. 1 stop సెంటర్ క్యాటర్స్ టు ద ఉమెన్ విక్టిమ్స్ అనమాట. ఎవరన్నా ఉమెన్ విక్టిమ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేకపోతేనో, వాళ్ళకి ఏ సపోర్ట్ లేకపోతేనో టెంపరీ షెల్టర్ ఈ 1 stop సెంటర్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకి అది కొంచెం కష్టం అవుతుంది. మేము ఎప్పుడైనా చైల్డ్ విక్టిమ్స్ని 1 stop సెంటర్కి తీసుకెళ్లాలంటే ఇద్దరు విజయనగరం కానీ శ్రీకాకుళం కానీ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది సార్. సో దాని మీద యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఒక 1 stop సెంటర్ పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకి డిస్ట్రిక్ట్కి ఒకటే అని కాకుండా పార్వతీపురం జిల్లా జాగ్రఫీ, టోపోగ్రఫీ అన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పాలకొండలో ఒకటి, పార్వతీపురంలో ఒకటి 1 stop సెంటర్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అరేంజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ఉమెన్ విక్టిమ్స్ సార్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ విక్టిమ్స్. అంటే 2 అడుగుతున్నామమ్మా, 2 అడుగుతున్నాము బికాస్ టోపోగ్రఫీ అవన్నీ బేస్ చేసి డిస్టెన్స్ అంతా. సో పాలకొండ, పార్వతీపురంలో అయితే బెటర్. అండ్ సార్ కమింగ్ టు ద స్పందన, 1 more సజెషన్ సార్. ఇప్పుడైతే ఈ స్పందన వన్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత రీఓపెన్ చేయకుండా ఉండడానికి 2 things చెప్పారు సార్, ఫైనాన్షియల్ ప్లస్ కోర్టు పర్వ్యూలో ఉందని. ఇది కాకుండా వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి స్పందన పెట్టుకుంటారో ఆ డిపార్ట్మెంట్ పర్వ్యూలో అది లేదు అన్న ఆప్షన్ ఒకటి పెడితే బెటర్గా ఉంటుంది సార్. అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఈ స్పందన, ఎస్ సార్, అండ్ ఎస్ సార్ 1 more thing సార్, ఇదే స్పందనలో వాళ్ళు రీఓపెన్ చేసే ముందు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న నోట్ తీసుకుంటే వై దే వాంట్ టు రీఓపెన్, ఎందుకు వాళ్ళు డిస్సాటిస్ఫైడ్, ఆ రీజన్స్ స్పెసిఫిక్గా రీజన్స్ ఏమైనా వాయిస్ మెమోగా అయినా తీసుకోగలిగితే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది సార్ ఐడెంటిఫై చేయడం. Thank you very much sir for giving this opportunity. Thank you. Thank you ma'am.
శ్రీ మయూర్ అశోక్ ఐఏఎస్ గారిని, జాయింట్ కలెక్టర్ విజయనగరం వారిని వారి యొక్క కన్క్లూడింగ్ రిమార్క్స్ ఆఫర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Sir, on behalf of Vizianagaram District Administration, I would like to extend my heartful gratitude to Shri Vijay Kumar, Sir, Secretary Planning Department. Sir, today's workshop come orientation was very detailed, sir, very comprehensive, sir, and it gave us really insight on each of the goal of sustainable development indicators, sir. Starting with your address, sir, it was very detailed, and we got to know the basic philosophy behind each goal and indicator, sir, and how the world has moved from the Millennium Development Goal to the Sustainable Development Goal. And you laid down the strategy for us to achieve all the indicators, sir, and how to review, sir, because some of the indicators, as you said, are long term, in which we can't see the progress week by week basis, but we can definitely review or strategize on how to work on those goals in the long term, and we can divide into the milestone which are achievable on the weekly basis or monthly basis, sir. So after your address, sir, all resource persons they have gone into very detail on each and every goal and how to go about it, and regarding how to improve our approach to the Spandana, what are the reopen, and as you said, the quality of the Spandana redressal is very important, sir. We have achieved the time bound redressal, sir, now, but now our total focus is on the quality, sir, so that is going to be on our mind, sir. So I would like to thank all the resource persons also for their detailed presentation and guidance to all the participants of the today's conference, sir. So finally, sir, I would like to thank all the participants, all the district level officers from Vizianagaram and Mandam district, all the mandal level officers for participation into today's conference, and I hope that whatever insight or whatever learning you have taken from the today's workshop is replicated further at the mandal level, at the GSWS level. Please conduct the similar workshop at the mandal and GSWS level to communicate them the learning of the today's topic, and the implementation in terms of the SDC development and the Spandana redressal should be visible after the today's workshop, sir. So that is our assurance to you and all the team, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. ఎంపీడీఓస్, ఎంఓస్ అండ్ సిడిపిఓస్ ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్కి ఇక్కడే అసెంబ్లీ అవ్వమని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ఒక 10 minutes తర్వాత ఇక్కడ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఎస్డీజీల మీద మేడం గారు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడే ఒక 10 minutes తర్వాత వచ్చేయండి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెంటనే. ఎంపీడీఓస్